Merhaba, selam aleykum. Saygılar TR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасында сізлерні selamlamaktan memnunum. Nevbeteki 6 saat devamında sizlerle beraberlikte bu yayınlarda bugün yüz bergen hadiselerini, haberlerini muzakere edecekmiz ve şüphesiz ki Kırım ve Kırım etrafında alıp geçken hadiseler, Kırım'ın akıbeti meseleleri laf etilmeli degen planlarımız var erkoni olğanı ki bu. O sebepten siz de bizim yayınımızga hoşla bilesiniz. Ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numarlarını takdim ettiler. 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var. Ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv bizim adresimiz. Buyurunuz bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için pek mühim. Bizim hem manevi hem de maddi cihetten YouTube sayfamızga abone olarak selamlamağa ve destek etmeye imkanınız var. YouTube sayfamızga abone olup like koyabilirsiniz. Bu böyle bir manevi bir destek olacaktır bizlerge. Ya da maddi cihetten bizlerini destek etmeye isteyenler ATR telekanalının saytına abone olup Patreonumuzga koşulabilir ve bütün Balaban Kırım Tatar Xorantasının bir azası olmağa imkanınız vardır. Men ise bugünkü yayınlarda birinci iki bölükünü canlı şekilde alıp barıp bu bölükünü Kırım Tatar tilinde, nevbetteki bölüklerini hem Rus hem Kırım Tatar tilinde geçirecekmiz. Bugün bizim stüdyalarımızga çeşit türlü misafirler hoşulacaktır ve onların Kırım meselelerini laf edecekmiz. Sonki böyle olup geçken Kırım'da hadiseler sırasında bu elbette ki anda yüz bergen yağmurlar ve seller bugün alıngan haberlerge Kore demek Sak şehrini endi yağmurlar sarıp aldı ve Sak civarlarında yağmurlar yağıp yollarını suv toldurgan, özenler taşkan, çeşit türlü restoranlar, mekanlar ve ilahri onlar da suvnen dolup taştı. Bizler şimdi canlı bağda Kurultay Merkezi Seçim Komisyonumuzun reisi Zahra Gasmedli var ve biz onun bu ve diğer meselelerini laf edecekmiz. Zahra, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Zahra, demek bugün alıngan haberlerge göre Sak kasabasında da endi yağmurlar neticesinde böyle su problemleri meydana geldi. Yani suvun taşkınlığı problemi meydana geldi. Sizin bununla bağlı malumatlarınız var mı? Belki de geçenleri Albat ve Başsaray rayonunda alıp geçken hadiselerle bağlı şimdi yanı bir haberler peyda oldu. Bizge tarif edebilirsiniz mi? Doğrusunu aytqanda endi bu yağmurlar Yalta şehirden başlanıp Keriç şehirden son Başsaray Baydar tarafına geçti. Endi Sak'ta Kurman'da da Kımer kasabalarında ve koyçiklerde öyle oldu ama çok zarar getirmedi. Yani Boğdaymarga nelerge osimliklerge evet bu yerde zarar geldi. Sak'ta da aynı şekilde yazıklar olsun bu demek faciadan bizim semendeşlerimizge de çok zarar diye onun için böyle şakalaşıp bulgen vakitte mendemin birinci bakınız. Bu şey hepsilerge tesir etti. Düşmanımız olsun, dostlarımız olsun, su onu saymayın onun için. Biraz bu yağmurlar hakkında konuşkan vakitte biraz dikkatçe ve sabırla onu muhafaza etmek gerektir. Ya birkaç müddet evvelsi biz Kırım'da demek kurgaklık meselesini laf etiydik. Yani yağmurlarının yağmağını sebebinden özenlerinin boşalğanı, su ambarlarının boşalğanı ve ilahri ve bu sebepten Kırım'da su ile büyük bir problema meydana gelgeni hakkında biz laf etiydik bu studiyalarımızda. Endi sizin fikrinizce bu gibi yağmurlar yağanından sonra, sellerinin meydana gelgeninden sonra bu gibi problem yok oldu mu? Doğrusunu aytqanda bu problemler evet biraz azlaştı ama Kımer yerlerde bu sular taşıp gitti de denizge gitti. Yerinde kaldırmadı. Bir şeyini
ve bunların bu Kırım'da bugün olan hakimiyetin, hükümetin davranışı evet çok Kırım tabiatka zarar getire. Onların resmi şekilde aytkan zamanda 1.300.000 terek bu trasa Stavrigan kurgan vaxtında kaybettiler. Yalta şehri olsun, Başsaray olsun, başka regionlarda onlar kendi kuruculuklarının ne kadar tereklerini kaybettiler. Ve su yollarda evlerin kuranlar, başka binaların kuranlar. Evet yol kapalı olsa bu sular taşıma başka şehirge kere, kasabalarga kere, adamlarga zarar getire. Onların bunda bütün davranışı Kırım'da yaşayışın doğurtmak değil. Tek silah askeri bazı gerek. Bunda Kırım'da adamlar yaşamasın, etmesin. Demek adli adamlar yaşamasın, tek askerler olsun diye. Öyle davranışlar ve her gün onda bunda silahlarını taşıyıp de tanklar, de arabaların çeşit demek azlıklarını görürüz. Ya Zahiraga nasıl şimdi işgalci hükümet temsilcileri bu gibi problemlerinin akıbetini çözmek için yeterlice faaliyet alıp baralar mı fikrinizce, yani görgenizge göre? Bir yerge çıkıp kayıkla resim çekme, video çekme, bir yerge çıkıp iki taşını cıkıştırma, bu doğrusunu aytkanda gerekli davranış değil ve öyle hareketlerden bu problemler çözülmez. Sağ olsun bizim vatandaşlarımız da yardım yapmaya, Ayvasil'ge, başka yerlerge katnaşalar, koşular. Evet, gereken kadar yardım yapamıyorlar ama davranamaz işte. Hükümet şimdi milyarlarla paranı tekrardan çalarlar. Aytarlar bu kadar para masraf oldu işte Kırım'dan abanlaştırmaya. Bunlardan hiçbir doğru ve gerekli hareketlerin davranışını görmüyoruz. Yani böyle bundan evvel laf etkenimiz kompensasiya, yani tazminat verilmesi aslında evlere zarar görgen insanların ihtimali var mı sizin fikrinizce? Yani bununla bağlı bir malumatlar aydınlatıla mı? Birinciden bu vesikalarını vermek için bir kısa müddet ayrıldı. Ondan gayrı sözden bu kompensasyon ne kadar ödeyeceği şakam kulkum böyle şekilde adamların yarın evleri kayboldu, arabaların nereye çok şeylerini hemen buna bir kompensasyon etmeyecek. 10.000 ben bilmem adamların tek kurbanları 100.000'lerge masraf olgandı da balçıktan, çamurdan neden yatak yerleri, başka şeyleri ne var 10.000 verip ağzını tokturup kopartıp sonra affedecekler. Biz buna Kırım'da ya sakinlerge bu kadar yardım yaptık. Ve çağın arpa. Ve daha şunu sormağa isteyeyim. Malum olğanı ki işgal etilgen Kırım'da demek mahkemeler devam etti. Demek bizim liderlerimizden mahkemelere sonra Hizbut Tahrir davası boyunca kabahatlangan semedeşlerimizden mahkemelere ve bunun birlikte de diğer birçok maddeler, kanunsuzca açılgan maddeler boyunca kabahatlangan vatandaşlarımızdan mahkeme davaları devam etti. Mına Zahiraga endi işgalinin 8. yılına aman yakınlaşamız. Yani bu müddet içerisinde mahkemelerge kelgen ve destek etken semedeşlerimizin miqdarı çoklaştı mı, azlaştı mı? Yani nasıl kıymet kesesiniz şimdiki mahkemeler meselesindeki vaziyetke? Milletimizin miqdarı sayısı çok aşmadı. Ne içinde yani kapalı adamlar çokça, mahkemeler çokça, içinde kümer mahkemeler Rostov şehrindeki tek kümersi Ahmetçik'te, Arman Bazar'da başka şehirlerinde ulaştı. Adam olarak davranmada zor olmak.
ve sizden ana biz özümüz Arman Bazarga mahkemeye sesgende 2 saat yok. Erkek tutmak gerek, varmak gerek. Sabahdan ondan mahkemeler başmanına bu maddi taraftan masraf var. Yakarmak gerek, aramak gerek. O sebebinden vatandaşımızga biraz zorca faaliyetini göstermeye ama nasıl olsa da soy akrabaları, yakınları bir şeye bakmayıp köprülerde toplatalar, başka şeylerini yaparlar ama hep bu Rostov şehrine bağlı destekler sağ olsun cemaatimiz nasıl ağır olsa da desteksiz bir kimseni kaldırmıyor. Ya bu siyasi mabuslarımızın vaziyeti çerçevesinde, yüz bergen problemler çerçevesinde, yani Ukrayna hükümetinden bir beklentiler var mı aslında bu mesele yönelişinde ve nasıl bir beklentiler mevcut halkta Kırım'da? Bilesiniz, evet, Kımer yerlerde aytıma, Kımer yerlerde maddi taraftan da yardım yapma ama gereken kadar bu destekler korunmuyor. İçinde çok yerlerde bu mabuslar hakkında konuşmak gerekiyor. Onların korantalar hakkında bilirsiniz bu çok siyasi mabusların korantalarında 3, 4, 5 ve ondan daha fazla bağları var. Kendileri de hasta. Var, başka bir şeyler var. Bu bütün sebebinden demek bu kurantalarga da destek gerek, mabuslarga da destek gerek. Bu konsulat tarafından da çokça sözden iştirak etme çareleri olsa o da burada ve bu halkara platformalarda çeşitli nerede Kırım meselesi bağlıdan yerde bunu evet aytılmak gerek, çokça aytmak gerek. Ve nasıl vaziyette olanı Kımer vakit belki konkret şekilde örnek gösterip anlatmağımına böyle korunta bunu bugün vaziyetin bugün anlatmaya yarın başka korunta içindeyinde bu da böyle destekleri çok muhtaç. Ya şimdi malum olğаны gibi 1,5 aydan endi bu demek planlaştırılgan ve Zelenskiy'nin teşebbüste bulunganı Kırım platforması ötkerilecek. Sizin de malum olğanınız gibi. Zayraga bu Kırım platformasından ne gibi beklentileriniz var? Yani sizin fikrinizce bu Kırım platforması bizim davamız yönelişinde bir çözülüf yollarını gerçekleştirebilir mi? Evet, Kımer demek kabul edilgen vesikalardan ve konuşkan demek çıkışlardan tesiri olur. Ama sonғы vakit davranış halk platformalarda çeşit OON olsun, başka Birleşmiş Milletler Teşkilatı olsun, başka OBSE ne olsun, ondan son kayıtıp asıl tam ters davranışlar alıp varma sözden bu yerde Rusya'nın hakkında rezolüsyon kabul edilgen vakitte bunda baskı toplanmayın. Ve sanki kulüp oynayamıyor. Bu. Yani bu böyle intiham gibi bu mesele olarak Ukrayna ana kıtasında ya da halkara teşkilatlarda Kırım yönelişinde bir hareketler alıp barılsa yani Kırım'da bu baskıntının yüz vermesine ve daha da çoklaşmasına sebepçi ola mı? Bilesiniz o böyle bir cinayetlerin hareketleri var işte sen bana demek sen bana baskı yapma, ben sana taziyede baskı yapmam. Onun için kemerşilerini buna sözden çağırdım, bir yerde konuşular geçirildim. Ana ben öyle eklenim, öyle kayı bir
adam ekenim, mensiz dünyada bir şey yok ve bu bütün kanalları kopartıp ufırtıp oturamar. Ne kadar güçlü hükümet, ne kadar akıllı padişahları var eken başka bir şeylerinde biraz başka hareketler de olmak gerek. Onlar tek maddi tarafından ziyade baskı olsa akılların ziyade toplanır. Мына yapılған әрекетлер сырасында сізнен де бұны тәфсиятлы жебірас мұзавеккере етмеге істер едім. Бұл кеченлері Украина парламентосының қабыл еткен тамыр халқылар әлі қануны. Мәлім олғаны ки бұл сүргінліктен sonra Қырым татарлар өзінің авдет yolunu başladılar. Kimi da ertece kelmege tırıştı, kimi imkan olған жайында 90-cı senelerini böyle kütlevi şekilde kayıtmağa başladı bizim halkımız ve özümüzün vatanımızda aklarımızın tıklenilmesi yönelişinde faaliyet alıp barmağa başladı ve bu faaliyetler ikinci kurultayımızın tıklenmesine getirdi ve siz de şahsen o hadiselerde böyle faal şekilde iştirak etken ediniz. Ve o günlerden bu günge Ukrayna hükümetinin böyle ittifakdaşlık Ukrayna hükümetinden talaplar meselesinde endi 30 yıl geçti ve bu 30 yıldan sonra nihayet bu karar kabul edildi. Özümüzün aklarımızın tıklenmesi yolunda böyle küçük bir adım endi yapıldı. Yani Zahiraga siz okugandırsınız bu kanun leykasını ve umumen alganda bu mesele etrafında özbergen hepsi hadiselerini takip etkendirsiniz. Yani şunu sormağa isteyeyim, siz bu hadiselerde faal iştirak etken semeddeşimiz olarak 30 yıl içerisinde bu beklentiniz yani bundan ibaret edimi, yeterlice mi şimdi biraz içiniz suvudu işte o yangından sonra, o beklentilerden sonra şimdi bu kanun kabul etilgeni? Nasıl olsa da 30 yıl geçirdi ama böyle kanun kabul edildi. Evet, gerekli derecede bu yerge bütün maddeler kırmadı istediğin gibi. Ama ben tekrarlayayım, bu birinci adım, birinci basamak bizim büyük maksatlarımızda ve ben eminim başka hareketler de var ve başka gerekli kanunda değişiklikler de var ve kanunlar da kabul edilecek. Bu yönelişte faaliyet alıp bargan bu 30 yıl içerisinde 91 senesinden bu günge özünün hissesini hoşkan nasıl bizim vatandaşlarımızın kaydeteriniz? Kimni kaydeterediniz? Sadece şimdi bu faaliyette böyle şimdiki zamanda iştirak etkenler değil de 91. senesinden başlap kimler aklınızda var? Yani nasıl insanlar sizince bu gibi kararının bugün kabul edilmesine bu 10 yıllar devamında çok büyük hisse hoştu? Bu yerde rahmetli kurultay vekilleri de var, milli hareket iştirakçıları. Ben bir kimseni ayırıp aytmağa istemiyorum. Başkalarının canını ağırtma bir adam değil, çok iştirak etti. İçindekinde bu milli hareket. Milli harekette millet olsa faalci iştirakçılar olsa o zaman böyle hareketler. Ve nasıl bir kimseyi ayırma istemiyorum. Doğrusu. Anladım ama herhalde... Alo? Ben demem bir kimseyi aytkan zamanda bir kimseyi aytmasam sonra can ağırtı çıkardı. İyi anladım ama umumen alganda demek bütün milletinin hissesi oldu yani sizin sözlerinizge tayanacak olsak. Mına Zahiraga yaxşı ya eğer bu kanun hakkında laf edecek olsak ayttınız ki ne yazık ki istegenimiz yeterince maddeler koşulmadı ama herhalde 30 yıldan sonra kabul edilmesi bu endi yaxşı bir şeydir dep ayttınız ama eğer misal olarak sizin imkanınız olsaydı nasıl maddelerini da koşar ediniz, nasıl değiştirir ediniz sizince ne yazılmadı, ne yetersiz kaldı? Ben aslında bunda oynamaz edim. Anayasaya gerekli
derecede birkaç maddeni ko'rsatar edim. 10. maddede birkaç nokta ve bunun yeterli oldu. Bugün ko'rsatdi ki 300'den fazla anayasanı tekst reyler yeterli. Yeah. Bu bakıp göreceğimiz herhalde bu kanun tamır halklar ile bağlı kanun ve anayasaya değişmeler kirsetülüğü ile bağlı kanunlar arasında çok büyük bir fark var ve umut etemiz ki növbetteki kanunlar etrafında da 300 rey alınır. Zira bu anayasa çokluğu yazıyarak başka meseleler müzakere edecek olsak bu kanunda yazıp geçilgen meseleler sırasında temsili organının işte hükümetle ittifakdaşlığı, sonra til meselesi, yeraltı kaynaklar ile kullanma meselesi, bular sizin fikrinizce yeterlice yazıldı mı? Yani bular bizge tamır halk olarak yeterince haklarımızı tıklay mı? Yok, yeterli değil. Birinciden asıl da kemerşilerine tasdiklamağa, bakmağa bu hükümetke verilgen sebebinden biraz bu kanunda zayıf yerin içinde. Ama buyurun seçtim. Kanunda bu yer zayıf. Bu Premier Ministre yanında şurası statüsün temsilci organ statüsünü bakacak, kim temsilci edecek ve ilahi kemer şeylerine biz öyle şeylerge de rast gelgenedik. Birisi kele böyle değişiklikler yapayım, birisi kele böyle başından gerekli Kırım Tatar halkın temsilci organı var, bu kurultay. Ve kurultayın sesiyalarının arasında demek başka struktur var. Yani, bunu Rusya'da şimdi yasak diye sayılıyorlar. Ben ayıplayayım. Meclis Kırım Tatar halkına da evet Rusya'da yasak ama bu bizim temsilciler organı. Sizin fikrinizce ne için bu kanun Rusya'da böyle büyük bir açufunu meydana getirdi? Çünkü ben yanlışmasam da 90'cı senelerinden Rusya'nın özüne has böyle tamır halklar ile bağlı kanunu mevcut zaten. Şimdi Ukrayna'nın böyle kanunu kabul edilmesi mi kabahat oldu? Yani ne için böyle bir açuflu reaksiya şimdi mevcut? Bilirsiniz bunlar bizim halkımız sanki yok deyip tamırlı değil, asıl da yok deyip böyle halk tek milli azınlık var deyip Kırım'da Tatarı, Крымско-татарский народ, bu Mahmut emiri var, bu Cumhurbaşkanı 21. Nisan'da basılgan o rehabilitasyon. Nasıl rehabilitasyon? Ben bu hakkında kaç kere yazdım. Eğer rehabilitasyon olmak gerek, siyasi rehabilitasyon birinci bizim devletçiliğimiz yerine getirmek gerekiyordu. İkinci maddi rehabilitasyon, bu yapılan zararlar bütün şey kaytarılmak gerekiyordu. Üçüncü bu medeni, tarihi bu bütün bu suallerde bizim kitaplar, bütün bizim çeşitli müzelerde nelerde olan şeyler vatanga kaytmak gerekiyordu, millete kaytmak gerekiyordu ve böyle son mümkün ede demek rehabilitasyon. Olmayacak kanunda bizne Armянского народа eklен, болгарского народа, греческого народа. Yok Kırım'da Greçeski narod. Greçeski narod Greciya'da yaşar işte. Sanki Cumhurbaşkanı yanında olanları bilmiyor. Onlar olmayacak bir fermanını çıkaramazdı. Aslında bir kulüp şakalaşıp ettiğim vaktinde aytacak bu doğru, bu yanlış yapılan vesika. Biz onu lahu etimiz.
Bütün rehabilitasyon fiyatı son Bismarck aytkan gibi ana fiyatına da yakın kelmesi. Yani bu demek fermanға көре Kırım Tatar tili Rusiyada işte devlet seviyesinde tili olarak sayıla. Yani bu Putin'in imzalanған реабилитациясына көре. Yani Zahiraға bu mesele etrafında қатен mi bu bir imkan бере mi Kırım'da tilimizin saklanılması, inkişaf edilmesi ve mekteplerde daha çok til öğrenilmesi seviyesinde, sahasında? Yok. Bu boş. Çet memleketlerden kelgen ona gastrolyorlar Kırım'a gelip Mokata aşamaga, içmege, başlarına alıp kaytmaga ve bir makale yazmaga nasıl Kırım'da serbest adamlar yaşay, nasıl mutlu yaşaylar. Bu hakkında bir artist, taksist, bütün getire korsete di son Amerika temsilciliği var iken çok kullangan bizim yaşayışımızda sonra Almanya'dan gelgense çeşit olmayacak jüriliklerini getirip sanki başka memleketlerin temsilcisi korsetip nete ana o binaların yanına getirip bu yukarıdan binasına koyarsınız. Ana Gossovет üç dilinde yazılıyor. Ana bütün vesikaları yakında bu vesileni laf etken vaktinde çıka bir şeyden utanmayıp ne etmeyip yalan sanmayıp. Вот теперь с 2014 года крымско-татарский язык стал в Крыму государственным, и все документы строго и на крымско-татарском языке предоставляются. Men bunlarga kaç kere aytdim. Keliniz, ko'rsatiniz maga все документы tugul, hem olmaganda ularning bir-iki chiqqan firmaning boshqa birchilarini barimiz Sabes olsun başka bizde endi boshqa odamlar rus tilini yaxshi bilmagan sonlari ana tilda bir vesixani olib o'rganmay o'qimaga yo'q, ana binolarga kirgan vaqtimda onda bütün şey tek bir tilde yazılıyor. Ne iki til, ne üç til yok. Ve başta o memleketlerinde sözden Tataristan'da birkaç yıl öncesi ana tili biraz yanıraydı. Şimdi onu yavaştan basma başlayıyorlar. Yavaştan değil, onlara böyle basıp getirler. Arabanla basıp getirler. Evet, ben bakam görem işte öğrenim nasıl vaziyet. Ve çok memleketlerde böyle sanki desin ana Respublika Tatarstan, Respublika Başkortostan, Çuvaşistan tilleri günden zayıflaşıyor. Ya bizge var olğanı şimdi yavaştan kaybetmeye çalışıyor. Sen aklın var sözden ana tilge öğrenmeye ama sen barıp bir ariza yazacaksın. Mektep müdürüne vereceksin, onu kabul edecek. Son tabirçilerine adam yeterli değil. Çeşit aynı oyunu var. Перспектива украинского татарского языка нету. Дети, которые изучают два языка, они становятся глупее. Başka birçiler böyle propagandalarını çok vakit ayırdılar. Ama ben bileyim işte buna sözden Milli Mektep talebeleri mezunlar buna birinci Milli Mektep büyük onlarda olgan edi. Bunda birkaç tilge bizim balalar öğreniydi. Türk tiline de, Kırım Tatar tilinden gayrı, Türk tiline de öğreniydi, İngiliz tiline de öğreniydi ve onların çoksu mezunlar. Şimdi yaxşı işlerde, yaxşı okumalarını bitirip yaşayamaz işte. Ben ne için bunların aytkan yalanına inanacağım ya kendi gözüne görüp bu şeylerge inanacağım.
Evet. Mına da şunu zayrağa sormağa isteyim. Mına teşvikatlar sırasında biz sonki vakitlara koyuyoruz ki Kırım'da işte bazı sözde Kırım Tatar halkının temsilcileri aytalar ki işte işgal işte Rusya geldi, şarayetler denişti, siyaset denişti ve ilahri ve misal olarak hem til meselesinde bilmeyim medeniyet, tahsil, edebiyat meselesinde aytkanlarına göre bir ilerlevler yaşamağa istesek demek ki Kennedy hükümetinin iş birlik alıp barılması lazım. Bilmeyim, saylavlar olğanı vakit yerli organlarga seçilmek gerek, nazirlerge kirmek gerek ve anda bulunup işte Kırım Tatarlarının meselesini çözmek gerek degen böyle teşvikatlar alıp barıla çok faal şekilde benim dikkat etkenime göre. Zira siz bu gibi teşvikatka ne aytar ediniz? Bunun bir faydası sizince asıl da olabilir mi? Ana yerli sözün şuralarda diptat var birkaç tane adam saylandı. Neni becerdi? Bir işini beceri almadı. Özünü bile beceri almadı. Men milletke değil mi? Evet, başkası gözdumağa salangan soya çok şeylerde işanladı. Ama bu özün meselesini çözdü. Maddi tarafın Korantaga nege bu öz yakınlarga meseleni çözdü. Milletke ne yaptı? Neni becerdi? Bir kanun kabul edildim. Ya başka bir şeyler. Çıkan edi. Toponimikanı değiştirecek eken, kaytaracak eken, em olmaganda şimdi yakın zamanda resmi şekilde ve yanında tarihi ana tilimizde toponimlerini kullanacak. Kayda o? Vermediler. Beceri almadı. Ve tam ters davranıyor. Şimdi ana Stavrida yolundan ketken vaktinde Karasu Ozen'in adı endi Karasu yok. Rika Karasovka, Rivier Karasovka. Ne gerekirse onların işbirlik yapmağa da ve son aytmağa buna beceri almadım, bana vermedi. Bu Gossavit'tedir. Birkaç tanesi var edi. Saylanacak ve becerecek. Clinton Bizaziyev anladı. Bu Sovyet vaktinde diktatör tecrübesi var idi yazdı. Baktı bunların bir şey beceri almazsın. Ariza yazdı çıktı. Diktatörlükten çıktı. O onda küflenip oturmadı. Amin bilmeyin, öyle adam eğer özüne endi meseleni anlap bunların iş olmayacağını netse bu gençler ne becerecek? Bunlarını kokuma gibi oynayacak. Yani көрсетmek gerek sanki Kırım Tatarlar kullanıp sürünün bu seçim bölgelerine varacak mı? Şimdi Kırım'ın vaziyetini değiştirecek. Yani böyle bir maksus manzara yaratmak için hem halkara toplulukla buna inandırmak için ve ilahri yani teşvikatının daha güçlü olması için. Ve çet memleketlerge көрсетmege mana bu seçimlerde bu kadar Kırım Tatarlar iştirak etti, bu kadar saylandı. Evet, saylav aytalar ama saylav. Bugün kimge parmakla көрsettiler, yarın o oğur deputat. Ve endi namzetleri belli. Namzetleri belli. Kim yerine değiştirecekler. Adam barsın saylavga varmasın da. Kırım içinde saylav olmayacak. Neden sebep böyle fiksiyalarda iştirak edip ozunu kirletmeye bırak çetin seyret. Eğer birevin demek başka yolga bozgan vaktinde eğer sen onu anlatkan zamanda anlamasa hem olmaganda çetleş. Aman keliniz beraber iştirak.
Ve Zayrağas ve da bir müzakere etilgen böyle meseleler var ama endi anaqıtada ve endi bizim demek organlarımız ile bağlı saylaf meselesi etrafında sizin de malum olğanız gibi sonki vaqtlara bu mesele çok müzakere etile. Demek temsili organın kurultayının kadensiyası demek bitkeni sebebinden da 18 senesi bu meselenin ko'tarilmege başladı. Saylaflar yapılması gerek olğanını bazı gençlerimiz işte tilge böyle getirip seslendirdiler. Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi olarak bu meseleye nasıl bakarsınız ve sizce şimdiki şaraitlerde bu gibi saylavların yapılması imkanı ve en önemlisi gerekliliği aslında var mı? Ya da olğan şimdiki vaziyet doğru hiçbir şeyini değiştirmeye gerek mi? Birinciden ben aslında evet değiştirmek gerek, tazeleştirmek gerek, genç akıllı bağlarını milli hareketke kırsetmek gerek, milli tutturarga kırsetmek gerek. Baktım bu milli bayrak bayrağımızın. Ben çok öyle milli organına saylanacak gençlerini görmedim. Çok mahvettiler ama ondan sonra bilmem nerede kaybet oldular. Ve şu günlere onların başka bir mühim meseleler var iken yani niçin milletle beraber değil, niçin liderlerle beraber gittiler? Ben böyle soruyorum. Eğer böyle vakitte böyle 18 Mayıs'ta 26. günde milletle beraber böyle günlerde olmasa başka günler olacak mı? Böyle soru. İkincisi halkara çok teşkilat var. Böyle karar kabul ettiler. Kırım, işgal Kırım'da aynı şekilde olsa olsun seçimler kaysı strukturlarga olsa olsun biz onu serbest deyip tanımayız ve tanımayacağız. Aysenege gerek boştan boş vakit kaybetmedi. Ve bütün dünyada son böyle seçimlerini tanımayacaklar. Ya da bu seçimi tanıgan vaktinde ise başka seçimleri tanımak gerek. Ise bu deputatların Kırım'da saylangan deputatların onlara bakışını değişmek gerek. Onları tanımak gerek resmi şekilde. Ve demek ki bunlar da seçimlerden geçtiler. Bunlar da temsil etmeye hakkları var. İnce meseleler bunda. Onun için yani birçok tehlikeler meydana geliyor. Evet. Çok sağ olunuz Zayrağa bizle bağlanıp bu meseleye aşikarlık getirgeniz için ve son olarak bunu şimdiki şaraitlerde görgenimizge göre çok mühim hareketler alıp barıla. En başta bizim laf etkenimiz gibi platforma olsun, sonra Tamir Halklar Kanunu kabul edilmesi, şimdi bizim liderlerimizde birçok diğer kanunlarının kabul edilmesi yönelişinde faaliyetler alıp barganını da bir kere ilan ettiler. Bunun ile bağlı halkımıza ne etmek isterdiniz? Tekrardan birinciden bir olmak gerekmiz. Biz bilmek gerekmiz. Kırım bizim vatanımız, geleceğimiz bizi tek Kırım'da ve nasıl olsa da evet bizde çeşit komersuallerge çeşit bakıp olmak mümkün. Çeşit akıntılar da olmak mümkün. Ama mühim meselede biz bir maksatka gelmek gerekmiz. Geleceğimiz bizim devletçilikimiz olmak gerek. Tekrarlamak. Gayretten tüklenmek. Amin. Çok sağ olunuz Zayrağa bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için eyliklerde görüşkence.
Зайрысмеля Құрылтай меркези сечим комиссионның рейсі бізле жанлы бағда еді. Сайғылы достлар, бізісе невбеттеке мұсафирымыздан бағлар екенде, ақатенде мұйым меселеріні көтердік. Зайраған лаф еткеніміз бақыт, бұл ем Қырымдаки юзберген сон ки бөлі табиат фелекетті. Меселесі шу сырада Тамыр халықлар қанунының біздерге не бергені, насыл етіп Қырымда бірде-бір шекілде çalıştırma имканлары деген меселелер ве Қырымдаки bizim ақларымыз ile bugünkü vaziyette laf etildi ve şüphesiz biz böyle demokratik bir millet olganımız için ve demokratik yönelişinde ketken strukturalarımızda da bazı değişmeler meselesini müzakere ettik ki ko'tarilmege ularda devam etmekteler ve bu mesele etrafında sizin fikirleriniz de men için çok meraklı. Men aslında er vaqt telefon bağlarını yayınlarımızga ilan etem aytam. Bizle bağlanınız, özlerinizin fikirlerinizni ifade etiniz dep. Hakikaten bu böyle polemikaga layık olgan bir mesele sırasında ve onun etrafında da elbette ki müzakerelerini yürütmege devam edecekmiz. Siz de yayınımızga hoş oldunuz. Fikirlerinizni, düşüncelerinizni, gayelerinizni bu mesele etrafında müzakere etiniz. Men ise saygılı dostlar, bu günleri daha böyle mühim bir hadise hakkında aytmaga malum olganı ki bu iyul ayının bu günlerinde 1989 senesi Kırım gazetamızın ilk sanı çıktı. Yani bu sene, yani bu günlere biz Kırım gazetasının 32 yıllığını, yani doğan gününü, 32. doğan gününü kayıt etemiz. Aytkanım ki bu günlere 1989 senesi ilk Kırım Tatar Boylu gazetası, Kırım dep adlandırılgan Kırım gazetası meydanga çıkan edi. En başta bu gazeta Kırım vilayeti bütçeti yardımıyla meydanga çıkıp başladı. Sonra 2004 senesi böyle devlet dotatsiyalar yardımıyla ki onu Державный комитет национальности и религии ДКНР деген böyle bir struktura beri edi. Sonra 2005 senesi bir yıl gazeta Kırım Karaylar degen böyle bir uygulama yardımıyla çalışmaga devam etti ve endiden tezden Kırım gazetasının abonecileri meydanga kelmege başladı ve hala da bugüne kadar 32 yıl devamında Kırım gazetası meydanga böyle derç etili sanları çıka ve Kırım gazetası malum olganı ki birçok problemler ile aslında karşılaşkan edi. Bu hem Ukrayna vakti devamında hem sonra işgalden sonra daha çok problemler meydana geldi. Abonecilerinin miktarı her defa azlanıp bazılarda çoklaşa edi. Ama ne yazık ki böyle kütlevi şekilde Kırım gazetasının abonecileri onun böyle kütlevi şekilde olganını görmedik ve bu çok yazık bir şeydir. Hakikaten de her daim Kırım gazetasının abonecileri, men yanlışmasam işte 4000'den 4,5-5-6 binge kadar böyle varyatsiyaları var idi. Ama bugün biz Seranaga İbrahimov'un geçen yayınlarımızda onun laf etkenimizge göre o da bizlerge daha bir kere aytıp geçti. Kırım gazetasının abonecileri şimdi çok az olganını işte binlerce insan 5000'ge 3600 galiba 4000 civarlarında abonecilerden olganını aytıp geçti bizge. Bu hakikaten de çok hujur bir vaziyet. O sebepten men da bir kere bizim semiydeşlerimizni Kırım gazetasına abone olmaga, Kırım gazetası bugün işgal etilgen Kırımda ekeni müstakil böyle Kırım Tatar matbuat vasıtalarından biridir ve onu destek etmek bizim borcumuz dep da bir kere aytmaga ve seslendirmege isteyim ve her birinizni Kırım gazetamızga abone olmaga çağıram ki yıllık abone fiyatı da çok değil ve bu hafta bizge Bekir Ağa Mahmut şimdi da tavsiyatlıca talif eter. Onun daha çok bilgisi var bu mesele etrafında. Zira Kırım gazetasının baş muharriri ola. O bize canlı bağda. Bekir Ağa, selamun aleyküm. Aleykümselam. Merhaba Bekir Ağa, Kırım gazetasının doğan gününden sizlerine hayırlayımız. Bu sene 32 yıl endi 32 yıl endi oldu. Nasıl kıymet kesesiniz şimdiki Kırım gazetamızın vaziyetine, problemler hakkında laf edecek olsak neyle karşılaşasınız ve onu çözmeye biz nasıl yardım edebiliriz?
Çok sağ olun жақсы sözleriniz için. Bugün tamam bugün onu doğan günü 7. iyulde biz onu elbette kaydetemiz ama kaydetmekin biz çeviremiz böyle bir ne diyeyim işte bayram değil de bir nasıl bir hesabat, fikirleşu, dostlarımızın çağırıp konuşmak, birbirimizge bir böyle istek dilekler bildirip öyle kaydetemiz. Çünkü evet Kırım Gazetesi'nin çok insan bağlı. Siz mınaşın abonecilerin sayısını aytasız. Ama bizim bu Kırım Gazetesi satınga çıkmayı. O korantalarga bara. Onun için bizim abonecilerimizin ve okuyucularımızın sayısı musavi değil. Okuyucular ne belirtsem daha da ziyade belki 2-2,5 kere ziyadedir okuyan insanlar. Haydi bu ne diyeyim işte gene de şimdiki umumen matbuatga olgan münasebet matbuatın vaziyetini göz önüne alganda ne diyeyim işte Allah'a şükür demeye mümkün. Çünkü 3000'den ziyade korantağa bu bizim ilerletken kayılarımızın kabul etme, onların tanış olup, onların nasıldır bir gönüldeşlik bildireme, onlarga nisbeten. Demek bu korsete halkımızın ne kadar kısmı mında Kırım'da bizimle beraber ve bizim kaygımız, bizim taşvişimiz, bizim degende şu cümle elbette milli hareketin en evvela ve onun içinde olgan Kırım Gazetesi'nin bu fikirleri, gayeleri, mesleklerinin razı olup onların kabul etkin okuyucularımız işte onların sırasındandır, öyle insanlardır Allah'a şükür. Meseleler olarsız olmaz. Matbuat ketkete öyle ne diyeyim o konkurensiyanı bu kütlevi haber bastaları arasında olgan bu konkurensiyanı bu rakiplikni elbette zemanevi olmagan son biraz ne diyeyim işte biraz joyadır, biraz yenilendir. Zemanevi vasıtalar o gitmekte ve elbette biz de şimdi düşünemiz nasıl bu zamanga uymak ve özümüzün yazgan okuyucularımızga bildirgen şeyler onlarda içtimai ağlarda olsun ve onu mümkün derecede tek Kırım'ı içinde değil de başka ülkelerde yaşayan bizim vatandaşlarımız şu cümleden diasporamızda tanış olsun DPB. Onun için siz soradınız bu meseleler hakkında değilsiz nasıl biz yardım etmek gerekmiz? Biz en de çoktan bu fikirge geldik. Gazetemizini teşvikat etmek o özünden bunu bir vakit tinçlan toktatma olmaz ve bu sırada sizin sözleriniz, sizin kol tuttuğunuz, sizin bu teşvikatınız da biz için çok kıymetlidir. Çok sağ olunuz. Ama biz anladık ki evden yürülmesi, bizim kasabalarımızda ve insanlara teklif edilmesi ve aytılmasa gazetemizin nuskalarını ve dairesini, okuyucular dairesini genişletmeye bu usuldan gayrı başka çare besebeli yoktur. Herhalde bu en semereli ve neticeye getirecek yoldur ve biz bu şeyini yapamız ama gene de öyle kütlevi şekilde değil. Ben bilirsin bizim okuyucularımız ya da bizim gazetemiz misal için 3,5 korantağa değil de hiç olmanda bir bilmeyeyim 6-7-8 bin korantağa varsa o kadar insan bu bir taraftan siyasi cahillikten
bu tarih bilmemezlikten, bizim milli maksadımız ne olmaktan, ana tilini serbest kullanmaktan, bu demek ben belesem biraz kutulur edilir ve irfan, marif, bilgili en evvela mektep vermegen şeylerini öğrenmek, şu cümleden tilini de aytam, evet şu cümleden tarihimizin de, şu cümleden milli hareketin tecrübesi ve geçmişi, şu cümleden evet bizim ulu çeşit sahalarda siyasiden başlayıp medeni geçişte bizim ulu insanlarımızın bilmek bu geniş sahada insanlarımız bilgileri olsa tabii ki onların da hem değerliliği hem onların özüne hürmeti o serede ve onlar gerçekten de bilirdi ve sual ya bu bizim millet ne cihetten, ne taraftan, ne sebepten böyle şöhretke layık, ne onu başka halklardan ne farkı var? Onun tarihini, hususiyetleri neden ibaret? Bu suallerge elbette biz cevap vermeye tırışamız. Ve insanlar kopaymak değil, başkalardan üstün olmak değil. Ama Allah öyle yaratkan eken ayrı tillerin, ayrı milletlerin demek biz de bu diğer milletler sırasında özümüzün değerli, özümüzge has olan yerimizin ve özümüzün toprağımızın geçmişini, onun değil tek güzelliğini, acayipliğini, bununla beraber onun bizden bağlı yakınlığı ve binlerinin yıllarını olan onu bizim halkımızın onu atanı toprağı ülkesinden bağlayan bağların neden ibaret olganını işte bilmekte getire. Emde muhim olgan boyli gazetimiz. Emde muhim olgan boyli maksat koygan şeyler sırasında bu elbette ki tilinin de teşvikatı. Çünkü Kırım gazetası, Kırım Tatar tilinde o'zining demek makalelerini derçete etçesi türlü rubrikalarınız var. Men hatta bala olgan ekende bekiraga çoqraq degen bu rubrikanızga o'zimning she'rlarimni yollaydım ve çok quvonaydim. Babam her vaqt Kırım gazetasını ala ve her vaqt biz menim she'rlarimni anda derçetmeme bana yardımcı olaydı. Ya bundan gayrı buna Bekir ağa gazetamızın özgünlüğü hakkında tarif edecek olsak, munderecesi hakkında laf edecek olsak, nelerini kaydetirdiniz munderecede, rubrikalar sırasında da neler var, nasıl yanılıklar var? Kırım gazetinin hem bize ana tilde çıkan başka yangi dünyadan gazeti yok. Lakin o hükümetin kolunda ve elbette anda çalışan jurnalistlerin imkanları bambaşka, yani pek sınırlı ve elbette hükümet gazeti olgan son anda serbestlik hakkında laf yürgüzmeye tek şartlı surette mümkün. Ben bizge bu müstakillik bergen imkanlarından faydalanıp biz en evvela siyasi mevzudan sakınmayımız. Biz bu mevzunu ileri koyamız. Bizim birinci, ikinci, üçüncü sayfalarımız mümkün aytmağa kimerde dördüncü de bu esasen siyasi makaleler ve onlarda bilesiz başka bir nasıl bir memleketlerinin dünya siyasetinin geçmişteki tarihteki nasıl bir siyasetinin bağlı onu aksetmiyor. Bu Kırım'da olgan bizim halkımızla bağlı, bizim takdirimizge tesir etken vakalarının siyasi vakalarına bağlı ve bizim de var eken mi böyle bir özümüzün sesimiz bu dünyada ve elbette o sesin sen yankıratacak olsan ve seni işitkenlerin istesen böyle bir halkara cemaatçılık arasında demek sen de siyasete girişiz. Ana onun için biz için bu siyasi yöneliş belki de
so'nggi yillari esas yo'nalishga, esas mevzuga çevrildi. Ve biz bunda elbette o'zimizda öyle metinler yaratamiz, yazamiz bu mevzuda, bu o'zimizning bir bar mahsulotimiz. Biz to'playmiz boshqa ileri bizga yaqin olgan, bizim geçmişimizga to'qingan, aks etgan Kırımlar, bizim ne diyeyim işte geçmişimiz, bugünkü kunumuz, takdirimiz, bizim meselelerimizden uğraşan başka bir medyalardan beğengen metinlerimizin bizim gururumuzga gurur koşkan, bizim değerimizge değer koşkan öyle metinlerin alıp diğerli nomerde öyle şekilde uşiler var. Son biz elbette Kennedy Kırım'da başka hiçbir diğer neşir, men basma ve elektron neşirlerin közledim. Yine de bu ne diyeyim mahkemeleri olup geçiyor, takipler, bu bizim balların mahkemeleri, yakalanılar olamıştı. Bu da siyasi böyle bir işler, bu vakaların ardında siyaset dura, onun için siyasetin sakıngan, ne diyeyim işte çekingen medyalar ya da onlara yasak etmeli mi? Onlar için bermegen takdirde bana bizim neşrimizde bu şeyler hepsi çıkmakta. Eğer sanda ben aytabilem 5-6 öyle bana Mustafa Ağa'nın üzerindeki mahkeme, Rifat Bey'in üzerindeki mahkeme, buna dini takipte uğrap işte bu işler ve diğer grajdan pozisyonu bildirip takiplerge uğragan yigitlerimizin takdiri, mahkemeleri, bu şeylerin bu vakaların bağlı haberler evet o internette olan da var resurslar, onlar verirler onu. Lakin matbaa olarak bu şeyler bizim gazetemize çıkar ve demek bu da bizim bir başka neşirlerden bizni ayırgan bir hususiyettir. Ve elbette tabii Milli Hareket biz şimdi toxtamayıp nomerde kronika tekushих событийden bütün bu Kırım meselesine bağlı Kırım Milli Hareketi'nin, Kırım vakialarının tap 60 senelerin ortalarından başlap bu bülten 83. senesine çıktı. Biz onların tapıp şimdi özümüzün gazetemizde көрсетеміз ve insanlarga Kırım bizge nasıl fiyatka turdu, nasıl bizim avdetimiz nenen ibaret. Andan alıp men her bir öyle çıkışka özüm izahatlarım berem, işte münasebetimizi bildiremiz ve öyle şekilde bu şeylerin көрсетеміз. Men yukarıda aytkan neler evet o bir yerde çıkmay. Kalganlar ende o tekrar onu başka bizim medya resurslarımızda anda medeniyet sahasında ne olgan eken, tahsil işte bazıda tildekini tahsil nokta nazarından onu verirler. Ama tilini siyasi taraftan o mevzuga da herkes dokunmayı. Biz için o ne diyeyim belki de esas biz için til meselesi en evvela siyasi mesele ve onun bizde ne diyeyim kayıp böyle alda olganı evet onu çeşit sebepleri var. Lakin bizim birinci nöbette şu siyasi sebeplerde merak gözümüzün okumuzda ve biz onların mutlak gösterimiz. İşte ilahi insanların ömrünün bağlı şeyler öyle. Bekir Ağa'da şunu soramağa isterdim ve Kırım gazetasının peyda olmasında, inkişaf etmesinde, ilerlemesi yolunda nasıl bir insanlarımızı ve isse koşkan bizim milli hareketçilerimizni, yazıcılarımızı haydeter ediniz. Kimni şimdi hatırlaysınız bu sonki 32 yıl içerisinde gazetanın böyle seviyeye gelmesinde bu ülkesini koşkan insanlardan? Men sizge bu sualınız için büyük teşekkür bildireyim. Çünkü evet onların hepsini anlamak gerek. Biz onların pek yaxşı hatırlayımız, bilemiz. Biz düşünemiz nasıl onların adlarını ebedileştirmek ve bizim muharriyette onların adlarını kim bizde çalıştı, onların hepsini bir
bir sırağa düşürüp bir cedvel etip korsatacağımız. Bu bakınız gazetemizge temel koygan anda cemaat insanları da çok karışkan edilir. Şu cümlede Milli Hareket veteranları Arsen Ağa Alçıkov, rahmetli Muhsin Osmanov, bu şimdiki sağ selamet Allah sağ versin Arsen Ağa'da buna Yakup Kerimov, onlar bu gazetin peşine çıkıp düşüp onlar yürgenler. Birinci muharir olan edi yazıcı, jurnalist belli böyle bir jurnalist tahsilli insan Allah rahmet eylesin Şevket Ramazanov onun yanında edi birinci yardımcı bu pek tecrübeli ve onu da Allah sağlığı versin. Bu ende 87 yaşında bu Repat Ağa Aktemov evet bu onların yanına böyle bir tekniki esasen işlerinin uğraşkan bu Zarife hanım İbrahimova ende belli adamlardan kimine aytayım? Kırım gazetinde tahminen 7 yıl çalıştı Şakir Ağa Selim. Allah rahmet eylesin. Bizim en böyle bir namlı şairlerimizden biri. Bizde men kelgende bizde men 93'te 92'de de geldim işbirlik yaptım son bu ştatta çalışma 93 senesinde başlaganda anda Bilal Ağa Mambet anda Rustem Muhyiddin Eskender Fazıl bizim belli şairlerimiz var idi. Kısa vakit çalıştı Yunus Kandım Allah rahmet eylesin. Son buna başında da çalıştı son teneffüs etip endi men muharrir olganda geldi ve sonunacı bizim gazetimizde Enver Ozenbaşlı degen dostumuz Allah rahmet eylesin bayağı bir yıl çalıştı. İşte buna belli 7 ay çalıştı. Ervin Umerov Moskvadan gelip bunda yatakhanede yaşam o da çalışkan idi gazetimizde. O taraftan gerçekten de muharriyetimizge ne diyeyim işte böyle bir bizim geçmişteki faaliyetimizin teşkil etken ve onu ve gazetimizin gururu olan buna bu insanlardır evet. Hepsine Allah sağ selamet olanlarına Allah Allah onlara uzun ömrünü uzun etsin. Vefat etkenlerine Allah rahmet eylesin. Amin. Çok sağ olunuz Bekir Ağa. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Milli Meclis Azası ve Kırım gazetasının baş muharriri Bekir Ağa Mahmut bizle canlı bağdaydı. Malum olğanı ki benim bu gün 7 iyul 1989 senesi Kırım gazetamızın temeli koyuldu ve Kırım gazetasının birinci sanı çıkan edi. Yani bugün Kırım gazetasının 32 yıllığı men öz adından ve bütün telekanalımızın, bütün semiydaşlarımızın adından Kırım gazetasının doğan günü ile hayırlayım ve bu gazetasının peyda olmasına, onun inkişaf etmesine, ilerlemesine ise koşkan bir semiydaşımızga teşekkürlerimizi bildiremiz. Sayılı dostlar, men size bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim. Atar telekanalı ekranları başından ayrılmanız. 5 dakikadan sonra bu studiyaga kaytacakmız ve canlı yayınımızına devam edecekmiz. Görüşkence. Ah, ey yeşilada, ey ana yurdu, parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede, yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Öksüzsün, esirsin dep şimali
ingle yursun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümler ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun ulu. Koşeyin Karaman şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Noman Çelebici-хан Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tizdi. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere Karamanlıkны 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa Karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 5 часов в этой студии мы будем обсуждать самые основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube-канал нашего телеканала. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Не забывайте поставить лайк. Поддержать вы нас также можете, подписавшись на сайт телеканала АТР и подписавшись на наш Patreon. Там вы можете стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. А эфир я наш хочу начать со следующего информационного сообщения. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию относительно дестабилизирующего наращивания военного присутствия России вблизи Украины на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, Черном море и Азовском море. Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и Европы, говорится в принятой резолюции ОБСЕ. Давайте послушаем, как резолюцию прокомментировало Министерство иностранных дел Украины. Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України. Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці. Парламентська асамблея ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Голос» и представители украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Ярослав Юрчишин. Пане Ярослава, вітаю вас, селям алейкум. Доброго дня. Пане Ярослава, о чем идет речь в принятой резолюции ОБСЕ? Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о положениях этой резолюции. Насправді резолюція є реакцією на нещодавне загострення у прикордонні України і Росії, коли було стягнуто величезна кількість військ. І як зазначають незалежні спостерігачі, власне, журналісти без кордонів чітко вказують на те, що хоча відведення офіційних військ відбулося, відвели їх не всюди і не так далеко. І фактично Росія далі продовжує мілітаризувати зону контакту з українською державою. І що найприкріше, дуже активно в цьому використовується, власне, Кримський півострів. Фактично окупанти дуже часто намагаються перетворити цей регіон України з курортного, з відпочинкового фактично на таке ядро їхніх мілітаристичних настроїв. І геополітичне розташування Криму насправді, на жаль, сприяє Росії в цьому. Росія хоче замкнути моря, агресивно поводиться не лише з українськими суднами, а і з суднами. Недавно ми мали інциденти, які прямують по нейтральних чи українських водах на навчання Сі-Бриз. Тобто це реакція фактично ОБСЄ на ці негативні події. Звернення до Росії, фіксація того, що поведінка Росії є неприйнятною, і заклики міжнародної спільноти припинити нарощування мілітарної присутності, військової присутності на окупованому півострові, в окупованих районах Сходу України, Луганської, Донецької області и на кордоне Украины и России. Пане Ярослава, до этого мы видели
как ОБСЕ занимала не совсем однозначную позицию относительно того, что именно происходит на Донбассе. И сейчас мы видим довольно жесткую резолюцию ОБСЕ. С чего это вдруг? Ну, по-перше, це спровоковано, власне, Росією. А друге, Україна почала займати публічно набагато більш чітку позицію. Те, що український парламент прийняв закон про корінні народи, де чітко зазначив про те, що кримські татари, кримчаки і караїми є корінним народом Криму, це вже фактично показало, що на такому більш символічному поки що, але дуже сподіваємося, що найближчим часом ці всі закони, зокрема і закони про скасування вільної економічної зони Крим, будуть втілені в життя урядом. Це все показало, що Україна насправді готова боротися за Крим, а з іншого боку ми бачимо, що Росія жодним чином не готова виконувати засади міжнародного права і деокупувати півострів, а навпаки ще агресивніше поводиться не лише стосовно України, а й стосовно всіх, хто наближається до акваторії Криму, хто плаває в Азовському чи в Чорному морі. Тому в даному випадку це більше реакція на провокацію Росії. Ну і знову ж таки, давайте розрізняти парламентську асамблею ОБСЄ, де дуже багато представників парламентів, які є дружніми до нас. Це і Балтійські країни, і делегація Польщі, делегація інших країн. В той же час місії ОБСЄ, на жаль, дуже часто формуються з людей, які є достатньо толерантні до позиції Росії. Ну, наприклад, частина болгарських, румунських політиків досить часто займає проросійську позицію. Вже не кажучи про те, що Росія всіляко самостійно намагається потрапити в місії. Слава Богу, на даний момент вдається цьому протидіяти, оскільки сторона конфлікту, а фактично ініціатор конфлікту, країна-агресор, не може бути в місіях міжнародних. А какая была реакция России? Насколько я знаю, до этого они сообщали о том, что если парламентская ассамблея ОБСЕ примет такую жесткую резолюцию, то они покинут заседание и, более того, даже выйдут с состава парламентской ассамблеи ОБСЕ. Последовала ли такая реакция? Зараз відбувається засідання ОБСЄ в досить обмеженому форматі. У нас на цьому засіданні присутній лише керівник делегації пан Потураєв від «Слуги народу» та заступник керівника української делегації пан Артур Герасимов від «Європейської солідарності». Інші члени не присутні, зважаючи на ковідні обмеження, які досі діють в Європі. Наскільки мені відомо, частковий демарш з виходом російської делегації, здається, таки відбувся. Тут можу помилятися, але принаймні про це говорилося. Стосовно виходу з делегації зі складу ОБСЄ, тобто парламентської асамблеї Ради ОБСЄ, парламентської асамблеї ОБСЄ, я би дуже хотів, насправді, щоб нам окупанти дали такий подарунок, самі би відмовилися від цієї міжнародної інституції, які, як ви вже зазначали, вони досить ефективно моментами використовують. Але цього не буде. Це, я думаю, традиційна російська бравада, за якою ніяких конкретних дій, в принципі, не ведеться. Навіть коли вони виходять з залу на певний момент, після голосування, на наступне ж голосування, особливо чутливе голосування, делегація Росії завжди повертається, завжди активно намагається виступати. Тому в даному випадку це просто, хороша міна при поганій грі. Не будуть вони цього робити. Так, относительно резолюции, вот что еще хотела спросить. Мы все понимаем, что она носит рекомендательный характер. И все же, есть ли в парламентской ассамблее ОБСЕ механизмы, которые бы вынудили Россию выполнить все те положения, которые прописаны в этой резолюции? В короткостроковій перспективі, насправді, це більше фіксація політичної позиції, але, відповідно, ця політична позиція стає частиною документів, які користуються місією ОБСЄ, спостережні місії ОБСЄ. Відповідно, якщо парламентська асамблея зафіксувала
негатив від мілітаризації окупованих територій України Росією і нарощування присутності на кордоні. Відповідно, зараз ОБСЄ місії, які моніторять окуповані території. На жаль, ви знаєте, що представників ОБСЄ в Крим не пускають, і це є величезна проблема. Але вони працюють на лінії розмежування, і мілітаризація присутня фактично повсюди, де є зараз з'єднання та українських інтересів і власне Росії-окупанта. Тобто ми досить часто бачили провокації в Херсонській області і в інших областях. Тому зараз, власне, моніторингові місії ОБСЄ не зможуть вже не помічати. Тобто вони змушені будуть реагувати, фіксувати, а це стає основою для звітів, зокрема, і які використовують потім національні структури, тобто вже використовується в міжнародній діяльності. Тому це більше така політична позиція, але вона створює підґрунт для того, щоб дати додаткові аргументи Україні, доводити агресивність дій Росії, вже базуючись на позиціях не лише України, як, на жаль, сторони конфлікту, але і зафіксовані міжнародними структурами, в даному випадку ОБСЄ. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о том, что Россия продолжает угрожать и шантажировать различным странам, чтобы те не принимали участие на заседании Крымской платформы, который запланирован на 23 августа этого года. Пане Ярослава, действительно, могут ли вот такие попытки России увенчаться успехом, и в отношении каких стран это вполне реально? Чесно кажучи, арсенал Росії досить широкий. Буквально на днях був арештований нібито за шпигунство, власне, консул Естонії в Росії. Да. І одна з причин неофіційно, про яку говорять, це активна участь Естонії у підтримці України. І, зокрема, гарантія того, що на найвищому рівні ця країна буде представлена на Кримській платформі. Тобто це просто ілюстрація, як може діяти Росія. Чи похитнуться країни? Я дуже сподіваюся, що ні, тому що це вже міжнародні зобов'язання не України. Насправді немає міжнародних інституцій, які не визнали окупацію Криму, які не визнали військової агресії Росії, власне, в Криму. Тобто, якщо формулювання по Донецькій, Луганській окремих районах окупованих є м'якші, бо триває процес і тому подібне, в даному випадку Росія, в принципі, порушила всі міжнародні договори, бо навіть не пішла традиційним для себе шляхом створення квазі якихось псевдодержавних утворень, а просто включила Крим в свій склад. І тому я дуже сподіваюся, що провокації Росії не призведуть ні до яких наслідків. І так, як і очікується ж представництво на найвищому рівні максимальної кількості держав, так і відбудеться. Хто саме буде, як саме буде, тут коректніше питати Міністерство закордонних справ. Вони зараз не дають повної інформації, зрозуміло чому, бо, власне, це буде провокувати активності Росії. Але я переконаний, що питання Криму настільки гостро політичне не лише в Україні, не лише для Східної Європи, а для всього світу. Тобто, це прецедент, коли фактично в Європі країна-агресор захоплює частину території, приєднує її, насильно користуючи псевдомеханізмом, нібито псевдореферендуму, до свого складу. Це, насправді, те, що виходить поза межі будь-якого міжнародного права, і принаймні виявити солідарність, принаймні спільно попрацювати проект, як можна ініціювати процедуру деокупації, а саме для цього покликана Кримська платформа. В принципі, я дуже сподіваюся, що участь буде на найвищому рівні максимальної кількості країн. Пане Ярослава, а какой результат первого инаугурационного саммита Крымской платформы вы бы посчитали наиболее успешным? Что там должно такого произойти, что можно сказать, да, инаугурационный саммит прошел успешно? Презентація президентом нещодавно прийнятої стратегії деокупації Криму.
узгодження, а в певних моментах ця стратегія потребує надзвичайно широких ресурсів. І тут йдеться не лише про момент, коли деокупація відбудеться, а зараз ми маємо величезну кількість людей, які перебувають в тюрмах, арештовані в Росії, кримських татар, жителів Криму. І тут потрібна ефективна юридична підтримка, не те, що там кожен адвокат в Росії готовий братися за таку справу, але навіть якщо адвокат береться, він має бути впевнений і в своєму захисті, і в тому, що фінансово він буде належно винагороджений, бо якби в Росії йому нема насправді звідки чекати підтримки. Тому було би дуже добре, якби наші міжнародні партнери і словом, і як би це цинічно не звучало, але і ресурсами підтримали б стратегію деокупації, ймовірно би і додали своє бачення, як це можна робити, як можна зараз створювати, наприклад, культурно-національні центри на території, наближеної до Криму, щоб демонструвати ефективність, власне, роботи з відстоювання прав корінних народів Криму, хай навіть зараз на території материкової України, показуючи просто тим, хто вимушено залишився в Криму, що Україна працює над тим, щоб створити максимально комфортні умови, максимально допомогти і підтримати як на етапі деокупації, так і тоді, коли вона відбудеться. Но, пане Ярославе, а не кажется ли вам, что вот стратегия деоккупации Крыма, которая была принята, она довольно декларативная, и прочитав ее, не совсем понятно, каким образом и в каком виде мы возвращаем Крым? Насправді стратегія і не може бути дуже там чітким планом, хоча певні аспекти, можливо, варто було би, ви цілком праві, дуже чітко прописати вже зараз. Тобто, як ми бачимо національну автономію, так, як ми бачимо, власне, відбудову і там повернення майна, бо це буде стояти питання надзвичайно важко і надзвичайно актуально, бо ми розуміємо, що зараз в Крим заселяється величезна кількість росіян, жителів Росії, і заселяються вони не в нові якісь будови, а в ті помешкання, які в принципі були відібрані від людей, які вимушені були виїхати на материкову частину України чи взагалі податися в еміграцію, так, або які були забрані в процесі сфальсифікованих судових процесів. Тому погоджуюся з тим, що, можливо, не вистачає конкретики. Дуже сподіваюся, що на Кримській платформі це питання теж прозвучить, що насправді набагато легше розробляти план, коли є чіткі критерії, під що розробляти власне план. Але зважаючи на те, що в нас раніше взагалі жодної стратегії не було, краще вітати це як крок вперед. І я дуже сподіваюся, що з єдиним представником власне президента, якого ми маємо офіційне представництво президента стосовно питань Криму, вдасться деталізувати на етапі деталізації, на етапі розробки планів під кожен пункт стратегії, вже дати більш чіткі визначення і механизмы досягнения властного результата. Также в пакет законопроектов Крымской платформы входили законопроекты о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны Крым, которые приняли на прошлой неделе. Вот каким образом принятые эти законопроекты укрепляют позицию Украины, в том числе на международной площадке и, собственно, Крымскую платформу? По-перше, ми позбуваємося механізмів, які нам заважали, бо ініціатива моїх колег з фракції «Голосу», зокрема Рустема Умєрова, по ліквідації вільної економічної зони Крим, фактично спрямована в першу чергу закриття тих схем і лазівок, які фактично давали можливість незаконно проникати товарами і послугам як на материкову територію, як на материкову Україну з Криму, так і з Криму в Україну. Так само це вирішує питання непостачання води в Крим до моменту повної деокупації. Це є положення, одне з положень власне цього законопроекту. У нас була дуже довга дискусія, зокрема і з Офісом президента, про те, що це не можна зробити, але тут депутати вже поставили, я сподіваюся, крапку в цьому питанні. А в Офісі президента були проти такого положення?
Насправді в нас час від часу виникали ініціативи, коли навпаки під тим чи іншим соусом намагалися знайти механізми, а як можна постачати воду в Крим. Я особисто зупиняв законопроект, який передбачав перелік підприємств на приватизацію, Да, я де помню эту приватизувати историю. дозволялося, власне, управляючі компанії кримських каналів. Тобто тут дуже легкий процес. Росіяни їх викупають, чи афільовані з росіянами компанії викупають, і все це вже приватна ініціатива пустили воду. Тому не можу сказати, що в Офісі президента, в уряду була така досить стійка позиція, жодної краплі води до моменту деокупації. Звісно, з агресії, з більш агресивною поведінкою Росії ця позиція змінилася. Ми ж пам'ятаємо, що на початку своєї каденції президент Зеленський активно намагався заглянути в очі Путіну. А тепер, коли Путін там розповідає про єдиний народ, то Зеленський дає дуже чіткі аргументи, що якби були єдиним народом, то в Росії ходили би гривні, а над Кремлем був би синьо-жовтий прапор. Ну, що якщо дивитися історично, то, напевно, десь так і є. Тому дискусія по кримській воді в нас була досить довга, і я дуже радий, що на даному етапі нам вдалося переконати, перепрошую, кримській воді, а воді в Крим. Да. Нам вдалося переконати і уряд, і парламент, і Офіс президента загалом поставити крапку в цьому питанні. Я дуже сподіваюся, що вона більше не буде з'являтися, хоча гарантій насправді немає. І, пане Ярославе, Стосовно да. корінних народів, насправді це наш борг 30-літньої давнини, а щонайменше з моменту прийняття Конституції, де ми зазначили, що є і національні меншини, є кримські корінні народи, тобто ті народи, які не мають на даний момент своєї батьківщини, і вони автохтонні в Україні, вони повністю пов'язані з її історією, є активною частиною її історії і самі себе вважають, власне, частиною цієї історії, самовизначилися як українці, але походження кримські татари, країми, кримчаки. І наше завдання як держави – створити для них умови для розвитку. І цей, власне, законопроект вирішує це питання, дає можливість підтримки культури даних народів, дає юридичне право представницьким органам. Тому Курултай, якщо в Росії він визнаний терористичною організацією, в Україні він визнаний офіційним представницьким органом кримсько-татарського народу. І тут унікальність кримських татар перед іншими корінними народами, бо інші корінні народи таких органів по факту не мають. І тому, власне, Україна взяла на себе публічне зобов'язання на міжнародному рівні дбати, розвивати і допомагати. Я знаю для багатьох, я спілкувався з багатьма колегами, які мають прямі контакти з тими людьми, які змушено залишилися в Криму. Для них це було дуже великим показником того, що їх не кинули, що нарешті Україна починає говорити про Крим на належному організаційному рівні. И, пане Ярославе, еще один вот такой у меня вопрос возник. Вы затронули очень интересную тему относительно смены риторики Зеленского. И действительно, вот как вы думаете, в чем заключается эта трансформация риторики? Почему Зеленский с человека-пацифиста, который говорил о том, что увидел мир в глазах Путина, превратился в такого ястреба, человека, который говорит, что вопрос вступления Украины в НАТО – это единственный путь решения войны на востоке Украины. Если бы мы были одним народом, то над Кремлем развивался бы украинский флаг и так далее. Вот почему, что произошло? Тут є два фактори. Перше – це агресивна поведінка Росії. Не пам'ятаю, хто сказав, але хтось з українських політичних журналістів говорив, що український президент змушений бути патріотом, бо його до цього примусить Росія. Так, ми, правда, маємо виняток у вигляді Януковича, але він ніколи так і не став українським президентом. Тобто він намагався цю посаду просто використовувати для власного збагачення. Тому агресивна поведінка Росії з одного боку, а з іншого боку ми пам'ятаємо, що Зеленський дуже чутливий до позиції суспільства. Суспільство в житті не сприйме президента, який системно здає інтереси України Росії. Тому він попробував налагодити комунікацію. Коли Росія йому сказала, де вона бачила цю комунікацію, і що або ви будете виконувати мінські
домовленості так, як ми бачимо, або ми просто будемо розстрілювати ваші мирні поселення, то, звісно, риторика суттєво змінилася. А з іншого боку, коли для того, щоб мати умовне припинення, мирний процес, умовне припинення вогню, хоча люди все одно гинули, хай в менших кількостях, але кожна смерть українців для української держави – це трагедія, то суспільство, коли Зеленський показав суспільству, що він готовий йти на якісь болючі компроміси, коли з'явились формули Штайнмаєра, коли були активне протестування вулиці, тут, знову ж таки, всі соціологічні опитування показують, що українці не сприймуть, не дозволять президенту здати національні інтереси України. Тому хочеш не хочеш, хочеш мати перспективи, у нас Зеленський почав говорити про другий термін, то треба перекваліфіковуватися з пацифіста в патріота України і навіть моментами пробувати гримати кулаком, розповідаючи про те, як давно ми мали би бути в НАТО. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чух Сагул, у нас Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. А тем временем министры иностранных дел стран Люблинского треугольника поддержали членство Украины в ЕС и Североатлантический альянс. Главы дипломатии Украины, Литвы и Польши подписали совместный документ, который прокомментировал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Вот что он сказал. Я предлагаю вместе нам послушать. У документі ми констатуємо те, що об'єднує наші країни не тільки в минулому, але й майбутньому. У майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща в цій декларації підтверджують, що будуть докладати всіх зусиль, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать уже воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции. Через 13 років після Бухарестського саміту НАТО слід закінчити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в НАТО. Я знаю, що обговорюється ідея проведення у 2023 році саміту НАТО у Вільнюсі. Будемо лише вітати, якщо Литва виступить господарем Заходу і в рамках цього Заходу щось новеньке продемонструють країни НАТО у відношенні до України. Військовий експерт зараз з нами на прямому зв'язку, пан Дмитро Снегирьов. Пане Дмитро, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Да. Пане Дмитро, мы видим, как в последнее время у президента Украины Владимира Зеленского довольно такая четкая и серьезная риторика относительно вступления Украины в Североатлантический альянс. И вот сейчас мы послушали цитату, где он говорит о том, что уже пора, наконец, предоставить Украине четкий перечень реформ, необходимых для интеграции. Вот для начала, вот почему, в чем заключается вот такая трансформация Зеленского, и стоит ли нам действительно в ближайшей перспективе ожидать этот перечень, ожидать четкую позицию НАТО? Юрчу, давайте почнемо з того, що, власне, це не чітка позиція, а скорше за все істерика. Бо, скажімо так, ті заяви, які лунають з боку вітчизняної МЗС, з боку президента, свідчать про те, що Україна фактично, скажімо так, вимагає, тобто міняє тональність своїх, своїх вимог щодо вступу в НАТО. Але тут варто сказати, Юрчу, що незважаючи на те, чи дадуть нам перелік необхідних реформ, чи не дадуть, це так зване ПДЧ, це ще не факт, що Україна, отримавши ПДЧ, автоматично вступає в НАТО. Я поясню на історичних прикладах і президенту, і, власне, міністру закордонних справ пану Кулебі. Чорногорія отримала ПДЧ, але членом НАТО стала через 8 років. Македонія через 20 років. Тобто автоматичне отримання ПДЧ ще не означає, що відповідна країна автоматично стає членом НАТО. Друге, щодо реформ, які необхідні для вступу в НАТО. За 13 років, здавалося б, українському уряду, причому і президентам України варто вивчити ті реформи і вимоги, які висуває Північно-Атлантичний альянс.
І тут варто зауважити, що так звані стандарти НАТО Україною за всі ті 13 років виконані лише в обсязі 19%. То я перепрошую, про який поступальний хід щодо реформування в першу чергу ЗСУ йде мова. І по-друге, власне, вступ НАТО – це не тільки військова компонента, це в першу чергу і політична компонента, це свобода слова. Це, власне, незалежна суддівська гілка, в першу чергу незалежна в моменті прийняття рішень, відсутності так званого телефонного права. Це реформовані правоохоронні, головне, спеціальні служби. Якщо у нас досі фактично буксує закон щодо реформування Служби безпеки України, то, як на мій погляд, волати про те, що ми хочемо вступити в НАТО, як мінімум, ну це не виглядає недоречно. Але головне, Гільсум, не треба забувати, що рішення щодо прийняття в НАТО нового члена приймається колегіально. А враховуючи те, що є низка країн, які займають відверто антиукраїнську і проросійську позицію, а це, зокрема, Угорщина, Франція, Німеччина, давайте називати речі своїми іменами, то навряд чи Україна ближчі років вдасться отримати, власне, і ПДЧ, і отримати безпосередньо статус члена НАТО. Пане Дмитро, а есть ли какой-то механизм помимо получения ПДЧ в вопросе вступления Украины в НАТО, или нас специально загнали именно в эти рамки ПДЧ? Или есть другой какой-то выход? Ми самі себе заганяємо в ці рамки. Є, звичайно, механізм прямих, власне, безпосередніх перемовин, власне, договорів щодо так званого стратегічного партнерства. В першу чергу зі Сполученими Штатами є статус стратегічного партнера, яким успішно користаються Єгипет, Японія і низка інших країн, які отримають фінансово-матеріальну допомогу щодо переоснащення власних збройних сил в рази більше, ніж Україна. Наразі ми нарешті визнали, що стратегічними партнерами в військово-політичному плані є, крім Сполучених Штатів, і Велика Британія. Тому Україні треба йти іншим шляхом – укладання безпосередніх договорів щодо надання військово-технічної допомоги і, відповідно, гарантій безпеки безпосередньо з країнами-членами НАТО. Велика Британія, Сполучені Штати. Прекрасний приклад. Велика Британія інвестувала фактично в Україну в розбудову військово-морського флоту і інфраструктури військово-морського флоту 1,5 мільярди доларів. Це досить показова цифра. В той час, як Сполучені Штати готові нам надати допомогу у розмірі 250 мільйонів доларів. Тобто є з чим порівнювати. І тут, Гільсум, варто і згадати позицію Великої Британії щодо окупованого Криму. Власне, прем'єр-міністр Джонсон чітко заявив про те, що Велика Британія ніколи не визнає окупацію Криму. І, відповідно, та ситуація, яка була з англійським судном в територіальних водах, я підкреслюю, України, і це і підкреслив прем'єр-міністр Джонсон, вона буде повторюватися в плані того, що Велика Британія буде проводити свої військово-морські навчання виключно або в міжнародних, або внутрішніх водах України. Морський Оленд і є внутрішніми водами України. І Велика Британія це чітко і жорстко показала Російській Федерації. Пане Дмитро, ну вот все же, если говорить о возможности вступления Украины в НАТО, завязан ли этот вопрос, по-вашему, только на реформах, только на искоренении коррупции и так далее? Или же здесь больше доминируют политические аспекты и некое опасение от России, которая развязала на нашей территории войну? Дякую за запитання, Гільсум. Виключно політичний характер прийняття рішення. Ми можемо довго говорити про реформу, боротьбу з корупцією, але якщо Франція і Німеччина заявили про те, що наразі побоюються реакції Російської Федерації, а саме можливої ескалації військової напруги на європейському континенті, то це і є відповідь щодо можливих сценаріїв вступу України в НАТО. Відповідно, якщо хоча б одна з цих країн, чи то Німеччина, чи то Франція, заблокують рішення щодо вступу України в НАТО, ми можемо і ще 13 років вимагати або волати про необхідність вступу України
Північно-Атлантичний блок. Але мені здається, Вільшун, за роки війни, 8 років війни, Україні все ж таки варто було приділити увагу реформування власним Збройним силам України і переоснащення їх сучасними видами зброї. На жаль, ми йдемо іншим хибним шляхом. Ми закупаємо вже застарілі зразки техніки у наших власне партнерів і цим намагаємося, скажімо так, реформувати чи то привести до стандартів НАТО ЗСУ. Як на мене, це хибний шлях, який не відповідає стратегічним інтересам України. Пане Дмитро, вот еще какая тема, которую я бы хотела с вами обсудить. Это вопрос возможности вступления Соединенных Штатов Америки, присоединения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, о чем сейчас активно говорят в руководстве Украины. На прошлой неделе вы слышали наверняка заявление Андрея Ермака, который сказал, что сделает все в этом направлении. А сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Востоке. По его мнению, ради привлечения Вашингтона может появиться новый формат. Я предлагаю вместе послушать его цитату. Я попрошу наших режиссеров вывести цитату Зеленского относительно вопроса присоединения Вашингтона к новому нормандскому формату по урегулированию ситуации на Востоке. Или у нас нет такой возможности? З кількома країнами ми завершуємо узгодження текстів декларації, але я переконаний, що тих, хто підтримує Україну, набагато більше. І саме в цьому, на мій погляд, Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість цінностям і європейським принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія краще фіксувати європейську перспективу України. Пане Дмитро, это реально? И сможет ли Зеленский во время своего визита в Вашингтон убедить Байдена принять участие в неком новом формате по урегулированию ситуации на Востоке? Вільшун, я вам відповім словами самого Зеленського, який заявив про те, що власне врегулювання ситуації на сході України залежить від однієї країни – Російської Федерації. Відповідно, незалежності від того, наскільки буде розширений формат, буде чи не буде залучення нових членів в перемовний майданчик, це буде впиратися виключно в політичну волю однієї людини – Володимира Путіна. Це фактично пряма мова Зеленського. Ми можемо говорити про те, що Україна наразі виступає ініціатором розширення перемовного майданчика за рахунок включення Канади, Сполучених Штатів, відповідно Великої Британії. Але давайте подивимося на заяви власне Пєскова та інших, скажімо так, провідних в лапках діячів Кремля. Вони говорять про те, що Росія навряд чи погодиться на подібний сценарій. Але якщо і погодиться, то, власне, будуть вимагати від Сполучених Штатів певного тиску на Україну в моменті, скажімо, імплементації політичної частини Мінських домовленостей. Тобто безпосередніх перемовин між Києвом, Луганськом і Донецьком. В чому і полягає план, власне, Кремля. І Вільшун не випадковим є заяви не тільки Кремля з цього приводу, а, власне, і заяви ватажків квазіутворень ЛНР і ДНР, які звернулися, уявіть собі, до Сполучених Штатів з проханням долучитися до перемовного майданчика. Тобто йдеться про те, що Росія намагається мінімізувати цю ініціативу України за рахунок відверто дурнуватих пропозицій щодо безпосередніх перемовин з ЛНР і ДНР. Как вы думаете, не получит ли Украина вот в результате возможных таких переговоров какой-то ультиматум от США, в ходе которого вот будет урегулирован конфликт, но придется пойти на какие-то экономические, даже на территориальные уступки? Ви знаєте, на рахунок територіальних уступок ні, не буде. Нам, скоріше за все, дійсно намагаються повернути окуповані території, але, на жаль, без окупованого Криму. Утім, на умовах Москви. Тобто це фактично конфедералізація нашої держави. Давайте згадаємо заяву Суркова про те, що він виступає за прийняття українського закону, який буде регулювати відсутність української влади на неконтрольованих територіях. Тобто йдеться про те, що нам повернуть ті території, які будуть де-факто і де-юре знаходитися під військовим, політичним, економічним впливом Російської Федерації. У нас буде умовний суверенітет над тими територіями. Про це, власне, і заявляє батько цього квазі-проєкту під назвою «Новоросія» пан Сурков.
Оце і є план Москви. Тобто про жодні територіальні поступки не йдеться, але йдеться про фактичну втрату суверенітету і суб'єктності нашої держави. Відповідно, плюс Україна бере на себе економічні зобов'язання щодо відновлення зруйнованої війною економіки окупованих районів Луганських і Донецьких областей. А за підрахунками спеціалістів це досить велика сума, приблизно до 100 мільярдів гривень. Українська економіка навряд чи витягне подібне навантаження, уявіть собі, в умовах і коронавірусу, і відповідно фактично стагнації вітчизняної економіки. Себто йдеться про те, що фактично повертаючи нам ті території, Росія вішає нам економічне ярмо і змушує, скажімо так, українську економіку фактично працювати не на розвинення, не на наповнення бюджету і відповідно економічне зростання, а на чорну діру під умовною назвою ОРДЛО. Так, а как тогда быть? Как Украине правильнее всего действовать в такой ситуации? Недавно была озвучена такая идея в своем интервью президентом Украины Зеленским. Он сказал о том, что в случае, если не удастся реализовать план А по Донбассу, можно уже говорить о том, что мы строим стену с Донбассом и выносим этот вопрос на всенародный референдум. Как вам такая идея? Ви знаєте, пані Ельфу, я цю ідею підтримую з 2014 року. Я як луганчан, людина, яка знає проблематику зсередини, прекрасно розумію, що наразі говорити про реінтеграцію окупованих територій, де, власне, на сьогоднішній момент видано більше 800 тисяч паспортів. До речі, РНБО помиляється, в цифрі називаючи 630 тисяч. Ця цифра була актуальна станом на березень 2021 року. І от за ці 3 місяці наразі видано ще додатково приблизно 100 тисяч паспортів, і 100 тисяч паспортів видано відповідно мешканцям вже контрольованих районів України. Так уявіть собі, якщо ми наразі реінтегруємо території, які фактично, враховуючи, якщо 1 мільйон російських паспортів, то це приблизно половина мешканців, це громадяни Російської Федерації, які будуть кревно, політично і економічно пов'язані з цією країною. Про що ми тоді говоримо? Ми отримуємо фактично міну уповільненої дії під власний фундамент української державності. Як це не боляче, як це, скажімо, не звучить певним дисонансом, але я, як луганчанин, я виступаю, власне, за ідею побудови такої стіни. А до каких пор она должна стоять, эта стена, если мы говорим даже о метафорической? Це метафорична, власне, стіна. Ніхто не буде будувати той мур, який є, наприклад, на кордоні між Ізраїлем і Палестиною. Але Ільсом йдеться про те, що Україна відмовиться тоді від економічної підтримки окупованих територій, а це додаткове навантаження на український бюджет. Це приблизно до 100 мільярдів гривень ми виділили на ті території без фактично повернення. Це перше. І друге, Україна тоді заявляє про те, що все фінансове навантаження щодо підтримки економічно-фінансової діяльності окупованих територій лягає відповідно на країну-окупант, тобто Російська Федерація. Разом з тим, Україна залишає за собою право на історичну перспективу повернення окупованих територій, в тому числі і окупованого Криму. Це є світова практика. Власне, і Франція, і Німеччина пішли цим шляхом. Тому, відповідно, ні Франції, ні Німеччини немає сенсу вказувати, як нам, власне, вирішувати внутрішні проблеми повернення окупованих територій. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чохсагул у нас Дмитро Снегирьов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. А тем временем президент Украины Зеленский заявил, что готовится важная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она будет касаться энергетической безопасности, в частности, строительства российского газопровода «Северный поток-2». Давайте послушаем цитату. З пані Меркель буде важлива зустріч щодо енергетичної безпеки не тільки України, а й Європи. Слава Богу, що поки що Європа цих загроз не відчуває. Північний потік-2 – це такий лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетніше для країн. Питання потоку глобальне. Розділяти питання Північного потоку-2 і безпеки ми не будемо. Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Гончар, експерт з енергетичних і безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, вітаю вас, салям алейкум.
Доброго дня. Да, пане Михайло, планируется важная встреча, как сказал Зеленский, с Ангелой Меркель. Как вы думаете, удастся ли ему переубедить перед уходом канцлера Германии о том, что «Северный поток-2» представляет угрозу энергетической безопасности всей Европы? И чего ждать нам от этой встречи? Не думаю, що комусь вдасться переконати пані Меркель в цьому, оскільки це не вдавалося навіть американським президентам, скажімо так. І, напевне, навряд чи якусь аргументацію буде готова сприйняти німецька бундесканцлер. Тут те, що ми переконані, що Алло? України Європейського Союзу – це факт. І такой Сорвался, к сожалению, у нас телефонний зв'язок з Михайлом Гончаром, експертом з енергетичних і безпекових відносин, президентом Центру глобалистики «Стратегия 21». Мы непременно продолжим обсуждать все вышеперечисленные вопросы, и в частности вопрос строительства «Северного потока-2». Очевидно, что его уже достроят, но вопрос заключается в том, что ведут ли его все же в эксплуатацию. В следующем нашем блоке мы обязательно обсудим этот вопрос. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Мы буквально через 5 минут вернемся в эту студию. Корушкинджи. Сенденішме мұрадың үшін болса, өмірінде әр шейін юрчын олса. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Сен айланма достчығым ақ yolundan, doğru қара, iç үркіме сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялнызның бек болғанын. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaydık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
сотни яра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tulpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eklendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanga niçin geldin? Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45-50 минут в этой студии мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Поддержать телеканал вы можете, подписавшись на наш Patreon. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. А наш эфир я хочу начать со следующего информационного сообщения. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию относительно дестабилизирующего наращивания военного присутствия России вблизи Украины во временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, Черном море и в Азовском море. Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и всей Европе, говорится в резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ее также прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины. Я предлагаю послушать их цитату. Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України. Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці. Парламентська асамблея ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку. Я рада представити гості нашої студії. Вадим Трюхан, дипломат, юрист міжнародник, голова правління громадської організації «Європейський рух України». Пане Вадиме, вітаю вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Алейкум салям. Да, пане Вадиме, относительно резолюции, которую приняли накануне в парламентской ассамблее ОБСЕ, чем она сильна, что она нам дает? Дивіться, це не перша резолюція такого роду парламентської асамблеї ОБСЄ. Я коли готувався до вашого ефіру, подивився і звернув увагу на те, що, наприклад, 4 роки тому, десь теж в ці дні, до речі, відбувалася парламентська асамблея ОБСЄ в Мінську, як це не дивно, зараз, коли ми знаємо, які відбуваються події в Білорусі, тоді приймалося аж 3 резолюції, в яких якраз йшлося про те, що ОБСЄ вимагає, парламентська асамблея ОБСЄ вимагає від Росії там звільнити Крим, місто Севастополь, окремі райони Донецької і Луганської областей. І там була навіть фраза про те, що окремі райони Донецької і Луганської областей перебувають під контролем російських гібридних військ, чому дуже, як то кажуть, цьому намагалися завадити прийняття такого формулювання росіяни.
Зараз це, якби, знаєте, ще один логічний послідовний крок в напрямку до формування більш жорсткої позиції міжнародної спільноти, цивілізованого світу по відношенню до агресії Росії проти України. Тому це не сенсація. Єдине, що приємно, що не було якогось супротиву, адже ми бачимо, що, наприклад, ті ж парламентські асамблеї Ради Європи дуже тяжко йдуть якісь зараз резолюції, спрямовані проти Росії. Після того, як німецькі, французькі дипломати, в основному вони, да, як масова така група депутатів, представлених парламентської асамблеї, добилися повернення Росії назад в Страсбург, то вони почали більш обережно себе вести. То тут отак. Там треба звернути увагу на те, що росіяни і білоруси навіть вийшли під час голосування з залу, тобто в протест. І це, до речі, показує, що на білорусів ми вже можемо взагалі не розраховувати. Якщо ще декілька років тому вони принаймні займали позицію таку нейтральну, там утримувались при голосуванні, то зараз вони діють в унісон з росіянами. Це ж фактор, це ж треба враховувати. Які наслідки? Как бы выбора уже нет? Абсолютно немає вибору, але які наслідки? Насправді, прямих якихось наслідків, звичайно, що не буде. Завтра вони не підуть з Криму, не підуть з України, да? Я маю на увазі росіяни. Але тим не менше, це позитивний сигнал, який показує, що міжнародна спільнота як була, так і є єдина в питанні намірів допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність. І це документ, незважаючи на те, що він не є юридично зобов'язуючим для Росії, звичайно, що вона не буде його виконувати, але він є політичним. Він є прийнятим на одній з найповажніших дипломатичних площадок, на одному з поважніших дипломатичних майданчиків. ООН, ОБСЄ фактично це друга по впливовості у світі. Тому це позитив. І я вважаю, що це треба використовувати, зокрема, під час обстоювання нашої юридичної кстати, а где в дальнейшем мы сможем использовать этот документ, эту резолюцию? Вы действительно, правда, сказали, что это не первая резолюция, принимает практически каждый год, не только в ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, в ООН и так далее. Вот где, каким образом мы можем использовать эти документы? Дивіться, Україна має декілька довготривалих судових процесів проти Росії. І в Міжнародному суді ООН, і в Міжнародному кримінальному суді, і в Міжнародному суді з прав людини. Крім того, є декілька судових процесів, пов'язаних з експропріацією чи там пошкодженням майна багатьох українських компаній. І от якраз отакі документи, вони є додатковими аргументами на користь української юридичної позиції. І я вважаю, що наші юристи, ті юристи, які працюють на Україну, іноземні, вони безперечно, що будуть і цю резолюцію використовувати при аргументації того, що Росія вчиняє злочини проти України, зокрема злочини агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності. Вот если говорить про эту резолюцию, про резолюцию Организации Объединенных Наций, про резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, есть ли у этих организаций и международных структур механизмы, которые бы заставили Россию выполнять эти положения, прописанные в резолюциях? Они действительно очень жесткие, они действительно очень четкие и серьезные. А что может заставить Россию их выполнить? Знаєте, юридично зобов'язуючі документи приймає єдиний орган – це Радбез ООН, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. В цій інституції є 5 постійних членів, в тому числі Росія. Так, які мають право вето. І, на жаль, Росія має право вето. Так от, на рівні Радбезу ООН жодної резолюції, яка би підтверджувала факт агресії Росії чи накладала санкції на Росію в зв'язку з цим, не прийнято, тому що Росія завжди накладала вето, коли щось десь їй не подобалося. Да? Те, що стосується нинішнього моменту, то ми живемо в часи Realpolitik 2.0, я так їх називаю, коли прагматичні якісь інтереси, коли сила грає більше, аніж право. Тобто часи, коли право сильно, а не сила права, як було десь років, мабуть, 50-60 після Другої світової війни, до моменту, поки Росія розв'язала агресію проти Грузії у відомій п'ятиденній війні. І відповідно, на жаль, стверджують, що є якийсь юридичний механізм примушування Росії до виходу з України, його немає. Все, що треба робити Україні, це використовувати досвід Азербайджану, Хорватії, інших держав, які відновлювали свою територіальну цілісність, і готуватися у військовому плані до можливого військового протистояння з Росією в питанні повернення своїх територій, і ставати більш потужною в політико-дипломатичному сенсі, тобто формувати коаліції, укладати угоди про взаємодопомогу у воєнній сфері, да? Навіть виходить на укладення безпекових угод, про що ми зараз мріємо, багато експертів говорять стосовно Сполучених Штатів Америки. І
таким чином ставати більш захищеними, більш, ну скажімо, складним супротивником для Росії. Що хоче Росія? Росія хоче за рахунок України посилити себе любиму, да? Тобто поновитися як імперія. Да? Що хоче Україна? Україна хоче залишитися незалежною суверенною державою. Тобто інтереси абсолютно діаметрально протилежні. І, відповідно, для того, щоб Україна вижила, щоб Україна змогла залишитися незалежною суверенною державою, нам треба самим ставати сильнішими, і нам треба обростати м'язами у вигляді міжнародних коаліцій. В этом плане очень показательный опыт Азербайджана с Карабахом, с Нагорным Карабахом. Вот у меня такой вопрос. Мы же понимаем, что в опыте Нагорного Карабаха, урегулирования ситуации войны вокруг Карабаха, все же главную роль играли Турция и Россия как переговорщики. Вот кто может выступить такой Турции, как у Азербайджана была вот для України? Ви знаєте, я буквально на днях давав інтерв'ю азербайджанським журналістам, і якраз цю тему для себе якби заново ще аналізував і намагався спрогнозувати, а що може бути далі, з точки зору досвіду для України. Так от, мені здається, що десь вже проглядається такий тройственний союз Азербайджан, Туреччина, Україна. Чому я так говорю? Тому що у Азербайджана вже склалися відносини стратегічного партнерства з Туреччиною. Там товарообіг на рівні 15 мільярдів доларів. Тобто це торговельний партнер для Азербайджана номер 1. І дійсно, якби не Туреччина, ви тут вірно підмітили, то Азербайджан би не повернув частину своїх земель в результаті цієї 44-денної війни. І Росія там фактично грала роль аутсайдера. Росія не змогла вчасно відреагувати і навіть не насмілилася стати на стороні Вірменії. Да? Відповідно, нам треба шукати таких партнерів, які не бояться Росії. От Туреччина показала таку, знаєте, політичну волю і навіть готовність до військового протистояння з Росією, тому що вона вирішила, що Азербайджан для неї це принциповий партнер, стратегічний партнер, навіть союзник, якому вона має допомогти, вона допомогла. Але треба враховувати і те, коли це відбулося. Азербайджан готувався 26 років. В 94-му році залишилась гаряча фаза конфлікту, Нагорно-Карабахської війни першої. І 26 років вони готували свою армію, готували таке, знаєте, середовище навколишнє для того, щоб була підтримка. Якраз заручилися підтримкою Туреччини. До речі, не тільки підтримкою Туреччини, а й певним нейтралітетом і навіть такою негласною підтримкою з боку і європейців, і Сполучених Штатів Америки. Хоча там в Франції, скажімо, були різні там заяви. Так там вже теж були мінські договоренності. Там є мінська група, в яку входять в тому числі росіяни, французи, США. Але вона показала свою неефективність. Відповідно, незадоволення тим, що немає результатів, і призвело до тої військової фази конфлікту. Так от, завершуючи цю тему, мені здається, що Україні в першу чергу треба розвивати своє співробітництво з Туреччиною, тому що у нас є величезний потенціал для його розширення. Але нам конче необхідно вийти на не просто такі, знаєте, красиві гасла, чи там красиві назви а-ля стратегічні партнери, там, чи ще щось з Сполученими Штатами Америки, а вийти на безпекову угоду з Сполученими Штатами Америки, за якою би ми, в тому числі, визнавалися головним партнером США поза рамками НАТО. От якщо в нас будуть ці два партнери, тоді ми можемо вже всерйоз думати про те, яким чином такими вже комплексними засобами і політико-дипломатичними, і воєнними повертати наші землі. Я більш чим переконаний, що в осяжному майбутньому, хто б не був при владі в Росії, просто так вони нам не віддадуть ні ті території, які окуповані ними фактично на Донбасі, ні тим більше Крим і Севастополь. К Соединенным Штатам еще вернемся. Вот относительно Турции недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о том, что Россия продолжает угрожать и шантажировать различным странам, чтобы те не принимали участие на саммите Крымской платформы. Эрдоган неоднократно заявлял о том, что они довольно позитивно смотрят на эту инициативу Крымской платформы и сообщал о том, что Турецкая республика будет представлена на самом высшем уровне. Как вы думаете, участие Турции на саммите Крымской платформы может ли ухудшить турецко-российские отношения? А давайте ми зараз подивимося на попередній етап такого, скажімо, розвитку конфліктності у відносинах Туреччини з Росією. Пам'ятаєте, коли був візит президента Зеленського в Туреччину, там було оголошено про серйозну підтримку там з боку Туреччини, про навіть наміри побудувати завод в Україні з виробництва байрактарів цих БПЛ. Да? І росіяни були просто шалено розлючені. І яке вони рішення прийняли? Зупинить авіасполучення, припинить турпоток в Туреччину, тобто намагаючись нанести певну шкоду економіки Туреччини. Що
Що сказали турки? Окей, добре, але ми від своєї позиції не відмовляємося. Що трапилось буквально на днях? Тихенько, так, знаєте, без жодного оголошення авіасполучення було відновлене росіянами. Тому що вони все, що зробили, це вистрілили собі в ногу. Покарали своїх громадян, покарали свої авіакомпанії, які позбавились можливості літати в Туреччину. Відповідно, у них інструментарій тиску на Туреччину дуже обмежений. Вони не можуть піти війною, і це показали події навіть 2017 року, коли був збитий літак на кордоні Туреччина-Сірія. Ви пам'ятаєте, да? Максимум, чим вони могли покарати Туреччину, це заборонити експорт помідорів. Так. І все. Да? І вони бояться йти війною, тому що це війна не проти Туреччини, а проти всього НАТО, включно з США, да? Ядерні держави, Франція ядерні держави, Британія ядерні держави. І економічних важелів у них обмаль. Тому і зараз, я дуже сподіваюся, що президент Ердоган буде присутній на інаугураційному саміті Кримської платформи, і я абсолютно переконаний, що росіяни ніяким чином не зможуть відігратися на Туреччині в зв'язку з цим. Относительно Крымской платформы, как нам сообщает Министерство иностранных дел, в постоянном представительстве президента в Крыму по итогам инаугурационного саммита должны принять некую Крымскую хартию, декларацию, меморандум, можно назвать по-разному. Вот что должно быть такого в этом документе? Что он будет из себя представлять? Дивіться, ми зараз з вами можемо лише догадуватися, тому що проєктів ми ніяких не бачимо. І я можу передбачити, як колишній дипломат, що процес узгодження цього документу він буде тривати до останньої хвилини, тому що скажімо так, інтереси... Насколько я понимаю, уже сейчас идет эта работа. Звичайно, вона вже йде, але вона буде йти до самого останнього моменту, тому що залежить від того, хто буде присутній на цьому саміті. Якщо там, наприклад, будуть країни, які займають десь помірковану позицію стосовно Росії, то звичайно, що вони будуть намагатися пом'якшити певні формулювання. Якщо там будуть виключно наші найближчі друзі, то вона може бути набагато більш жорсткою. Наприклад, як сьогоднішня Люблінська декларація, да? Там є жорсткі формулювання по відношенню до Росії. Але важливо те, щоб на саміті була максимальна присутність і широка присутність саме керівників тих держав, які є традиційно дружніми для нас. Мене десь трошечки розчаровує, що ми вже знаємо, що як мінімум президентка Грузії не буде присутня. Вона нещодавно мала візит в Україну і на прес-конференції говорила, що ми забезпечимо участь на високому достойному рівні. Да? Але вона дала зрозуміти, що вона другий раз не приїде за короткий проміжок часу в Україну. І не буде президента Джо Байдена. Він очікує президента Зеленського в Білому домі, як ми сподіваємося, десь наприкінці липня, хоча б про дату ще не оголошувалось. І, відповідно, немає такої практики, навіть з точки зору протокола міжнародних відносин, щоб президент Сполучених Штатів наскільки швидко там здійснював зворотній візит. А просто так для того, щоб взяти участь в якійсь конференції, чи навіть в саміті багатосторонньому, він так не практикує. Навіть давайте подивимося. Висвітлення, підготовка європейського турне йшло декілька місяців, це була потужна кампанія, серйозні заходи, серйозні там документи підписувалися, там Атлантична та ж хартія з британцями, там саміт США-ЄС, там саміт НАТО, там і так далі. Тобто президент США – це лідер найпотужнішої держави. Йому рівняє хіба що десь там Сі Цзіньпінь, да, президент чи голова, як він називається, Китайської Народної Республіки. Ну, Трамп же зустрічався з Кім Чен Ыном. Але, знаєте, Трамп це особливо. Давайте не про Трампа. Президент Соединенных Штатів Америки зустрічався з Кім Чен Ыном. Як американці кажуть, this is special case. Я думаю, що президент Трамп досі жалкує про те, що він робив акцент, виділяв свій час на абсолютно тупікову, скажімо, ідею домовитися там з Кім Чен Ыном цим, да, як показали події після цього, ні до чого це доброго не призвело. Але важливо, щоб, повертаючись до Кримської платформи, щоб на саміті Кримської платформи була максимальна присутність європейців, лідерів європейських держав, плюс тих держав, які є для нас дружніми, яких навіть президент позавчора на форумі Україна-30, присвяченому якраз міжнародній політиці, називав стратегічними партнерами, там важливими партнерами і так далі. Я маю на увазі Канада, там Бразилія, Індія, там навіть КНР він згадав. Якщо буде від КНР на високому рівні присутність, я вважаю, що це буде дуже добре. Зрозуміло, що навряд чи це буде Сі Цзіньпінь. Хоча, якщо там буде якась високого рівня представник чи представниця від імені Сі Цзіньпіня, це буде безперечний позитив. Тому треба
ті 1,5 місяця, які залишились до інавгураційного саміту, максимально по дипломатичних каналах активізувати зусилля нашим дипломатам з тим, щоб все-таки широта і рівень представництва був на належному рівні. Хорошо, а если мы говорим о содержании этой платформы, Знаете, какие вопросы должны подниматься, к чему могут прийти лидеры тех или иных стран? Дивіться, 3 моменти. Міністри Перше, так сам факт, що ми змогли згенерувати цю зовнішньополітичну ініціативу, він вже є позитивом. Тому що попередні 5-6 років все-таки тема Криму, на мою думку, обговорювалася недостатньо. Як у нас навіть говорять такою мовою сленгово-дипломатичною, вона пішла з радарів там, ключових міжнародних форумів, там, зібрань, зустрічей і так далі. Зараз вона на радарах знову. Це важливий момент. Це перше. Друге, те, що стосується заключеного документу, хартія чи декларація, це архіважливо. Хай вона буде на одну сторінку, хай вона буде повторювати навіть резолюцію 2014 року Генасамблеї ООН, де будуть йтися якісь загальні речі про необхідність відновлення територіальної цілісності і так далі. Але вона потрібна, тому що це стане, знаєте, як, певна така конституція, основа основ, від якої будемо відштовхуватися ми, наші партнери в роботі, спрямованій на забезпечення відновлення територіальної цілісності України. І третє, те, що стосується порядку денного, самого, я би назвав, не тільки саміту, інавгураційного саміту Кримської платформи, а всього кримського процесу, то там має бути ціла низка питань. В першу чергу, права людини. Поки Крим і Севастополь окуповані, міжнародна спільнота не повинна закривати очі на кричущі і регулярні порушення прав людини з боку Російської Федерації як держави. Це перше. Друге, судові процеси. Те, що стосується шкоди, яку нанесла Російська Федерація Україні як державі і юридичним фізичним особам, це все має бути предметом для розгляду в різноманітних, найрізноманітніших юрисдикціях, починаючи від Міжнародного кримінального суду, закінчуючи там, наприклад, там лондонським там арбітражем, стокгольмським там і так далі. Навіть на території Росії треба теж подавати позов. Третє, це те, що стосується гуманітарного аспекту, соціально-економічного аспекту, надання такої, знаєте, дієвої, вагомої підтримки тим громадянам України, які залишаються в Криму і мають бажання і потребу в отриманні медичних послуг, освітніх послуг, якихось соціальних послуг, реабілітаційних послуг на території України. Україна має бути, реальною матір'ю для кожного громадянина України, який живе на території Крима. Незалежно від того, росіянин це, українець, кримський татарин, вірменин чи хтось. Тобто вони, живучи там, мають розуміти, що вони мають телефон, куди вони зателефонували, як знаєте, це 911, зателефонували в Україну по певному телефону і їх спрямували, куди їм їхати, де їх зустрінуть, куди їх проведуть, яким чином їм оформлять документи, яким чином їм нададуть послуги. А цей третій пласт, я вважаю, що він архіважливий. І ми десь за 7 років, я маю на увазі українська держава, не допрацьовуємо в цьому плані. Українці в Криму, Севастополі, як, до речі, і в ОРДЛО, мають відчувати турботу української держави на щоденній, повсякденній основі. Тоді вони будуть нашими союзниками, нашою опорою в процесі поступового повернення Криму і відповідно ОРДЛО назад в Україну. Давайте поговорим еще про процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс и в Европейский Союз. Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Глава дипломатии Украины, Литвы и Польши подписали совместный документ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и прокомментировал это заявление. Давайте послушаем его. У документі ми констатуємо те, що об'єднує наші країни не тільки в минулому, але й майбутньому. У майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща в цій декларації підтверджують, що будуть докладати всіх зусиль, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави. А тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции. Через 13 років після Бухарестського саміту НАТО слід закінчити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в НАТО. Я знаю, що обговорюється ідея проведення у 2023 році саміту НАТО у Вільнюсі. Будемо лише вітати, якщо Литва виступить господарем Заходу і в рамках цього Заходу щось новеньке продемонструють країни НАТО у відношенні до України. Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас, селям алейкум.
Доброго дня. Пане Олеже, на этой неделе уже должно состояться заседание комиссии Украина-НАТО. Стоит ли ждать каких-то существенных продвижений, существенных решений от этого заседания? Ну, я думаю, что нет. Не стоит ждать никаких прорывных решений или продвижений. Дело в том, что НАТО во главе с генеральным секретарем Столтенбергом четко и ясно определило свою позицию относительно Украины и ее членства. Нам продемонстрировали, что двери открыты, возможности такие у нас есть, но мы должны выполнять домашнее задание. И первое, и задание номер один, если Владимир Александрович еще не понял со всех этих позывов и со всех рекомендаций, то задание номер один — это борьба с коррупцией, военная реформа, судебная реформа и все остальные соответствующие реформы. Какой еще надо перечень, как говорил один наш политик, написать, чтобы начать эти реформы претворять в жизнь? Если говорить об этих реформах, которые вы отметили выше, вот о каком уровне стандартизации мы сейчас можем говорить, на каком этапе выполнения этих реформ, выполнения стандартов НАТО вот сейчас мы находимся? Единственное, что, я бы сказал, с коррупцией вы сами знаете, я даже не буду говорить, что у нас в стране творится. Судебная реформа тоже, она непонятна, есть она, нету, где она, когда будет. Что касается военной реформы, вот тут ее тоже нету, потому что вообще нет такого документа, как военная реформа. Есть отдельные элементы, которые внедряются в Министерстве обороны, в Вооруженных силах Украины для соответствия, так называемым стандартам НАТО. Мы переходим на натовские процедуры, мы пытаемся перестроить организационно-штатную структуру вооруженных сил под типовую структуру стран-членов Альянса. Кстати, это должно, по-моему, произойти до конца 2022 года. Вот. А в остальном, в принципе, мы пока еще не начинали движение никуда. Пане Олеже, вот многие эксперты склонны к такой мысли, что вопрос вступления Украины в НАТО — это не только вопрос реформ, не только вопрос искоренения коррупции и так далее, а и здесь присутствует, и более того, даже доминирует политический аспект и возможное опасение стран-членов Североатлантического альянса от России, которая развязала войну на нашей территории. Вот насколько есть жизнь в этих словах? Я вам скажу, что не совсем так. Дело в том, что действительно тут главным политический вопрос. Если будет политическая целесообразность принять Украину в НАТО, поверьте, нас примут как Черногорию, без плана подготовки, без каких-либо проведения реформ, они потом будут разбираться. Но это если будет политическая целесообразность. А что для этого нужно, чтобы была для нас НАТО... Что? А что для этого нужно, чтобы была эта политическая целесообразность? На чем она основываться должна? Она должна в первую очередь основываться на желании стран-членов Североатлантического блока проводить программу расширения и выходить на рубежи Российской Федерации. На сегодняшний день, к сожалению, мы видим абсолютно обратную реакцию. И страны-члены НАТО не хотят прямого контакта с Российской Федерацией. Вот партнерство для нас и стандартизация под НАТО — это, можно считать, на сегодняшний день высшая цель. Во всем остальном, к сожалению, геополитически, если вы посмотрите на карту, то НАТО навряд ли захочет проводить границу, как это было в ГДР и ФРГ до развала Советского Союза, чтобы граница между НАТО и Россией проходила по российско-украинской границе. Пане Олеже, если мы говорим о том, что действительно у стран-членов Североатлантического альянса есть эта политическая целесообразность, нас как Черногорию принимает Североатлантический альянс, а что происходит в этот момент с Донбассом и Крымом? До этого мы слышали, что Джозеф Байден сказал о том, что наличие территориальной проблемы не является препятствием для вступления Украины в НАТО. Перед этим было действительно по поводу этого вопроса огромное количество спекуляций. Теперь эти спекуляции Байден своим одним предложением полностью убрал. Мы представим себе, что вот Украина вступает в НАТО. Что происходит с Крымом и с Донбассом? Как НАТО будет реагировать и решать этот вопрос? И будет ли НАТО защищать нас?
Да, НАТО будет защищать нас. Если они примут такое решение, причем там должен быть консенсус для принятия решения, так гласит устав НАТО, и в этом случае будет. Естественно, никто не пойдет на прямую вооруженную конфронтацию. Это будет, в первую очередь, будет попытка решения этих вопросов политическим путем, политико-дипломатическим путем. Но вы же поймите, что одно дело, когда мы сами, и мы даже не решаемся назвать войну войной, а пытаемся всех убедить, что это война, при этом официально ее не признавая. А с другой стороны, когда мы станем, допустим, 30-м членом НАТО, и за нашей спиной будет стоять еще 29 стран, которые в том числе являются и членами других политических блоков, особенно Организации Объединенных Наций, и в том числе Совета Безопасности ООН. Поэтому как бы давление на Россию и ее ситуация в этом случае в мире для нас было бы идеальным. Для России было бы губительным, для нас было бы идеальным, чтобы нам помогало еще 29 стран оказывать политическое давление на Российскую Федерацию. И, пане Олеже, еще вот такой вопрос. Сейчас мы уже понимаем, что предоставление Украине ПДЧ, как заявили в Альянсе, это единственный механизм вступления Украины в НАТО. А других нет, получается? Ну вот как раз мы с вами пришли к выводу, что в политической целесообразности срочного принятия Украины в НАТО на сегодняшний день точно не существует. Программа ПДЧ — это стандартная процедура. Кстати, я думаю, что они не зря настаивают на ПДЧ. Почему? Потому что предвестником вручения или написания самого плана подготовки членства является аудит страны, который должен провести Североатлантический альянс. Причем аудит включает все сферы деятельности, начиная от политической, заканчивая финансовой, военной, военно-промышленной, военно-экономической и так далее. Вот они поэтому и настаивают. И это, я так думаю, на Западе считается шагом помощи. Они как бы намереваются этим самым оказать нам помощь в реформировании страны, в выполнении вот тех домашних заданий, о которых говорилось на саммитах, на встречах и на заседаниях комиссии Украины. Ну, то есть получается, что даже если мы получим ПДЧ, не выполнив вот все те вышеперечисленные реформы и так далее, вот мы можем не войти в НАТО, это может продлиться еще на десятки лет, даже с уже ПДЧ. Так да, если мы не выполним программу ПДЧ, нас никто не будет рассматривать как... Нас не будут ставить на голосование вопрос о членстве. Так это и есть сама процедура. Ну, кстати, к 2008 году Грузия практически выполнила ПДЧ. И тогда, если бы не канцлер Германии Ангела Меркель, которая, в принципе, в самом начале саммита зарубила на корню желание и Украины, и Грузии о членстве в НАТО, то у Грузии тогда были все шансы сразу ставить вопрос на голосование о членстве. А у нас для получения плана подготовки. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагулнос Олег Жданов був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Вадиме, почему наши партнеры Североатлантического альянса настаивают на получении Украиной ПДЧ? Ведь есть другие механизмы вступления Украины в НАТО. Ну, я би не сказав, що хтось наполягає. Навпаки, ми не можемо отримати ніяк план дій щодо членства. І для того, щоб зрозуміти, що відбувається, треба подивитися якби в історію питання. Звідки взявся план дій щодо членства? Він був прийнятий на Вашингтонському саміті НАТО в 1999 році як така собі модель для наступних хвиль розширення для тих держав, які бажають приєднатися. А раніше не було ПДЧ. Раніше не було. І яка була роль ПДЧ, починаючи з 99-го року? Фактично готувати країну до функціонування чи до існування в умовах членства в НАТО. Тобто забезпечення сумісності армії, забезпечення сумісності там, ну, навіть десь правових систем, економік, принаймні частково там і таке інше. План дій щодо членства – це ж не виключно питання безпеки і оборони, не виключно військова реформа. Там 4 розділи, вони стосуються і фінансів, і економіки, боротьби з корупцією, там стабільності, там сталості інституцій державних, там і таке інше. Фактично, от річна національна програма, яку ми вже виконуємо не перший рік, а якщо я не помиляюсь, років, мабуть, 10, якщо не менше, от, вона є
таким собі міні-ПДЧ, тобто там те саме, ті ж самі розділи, ті ж самі набір реформ. І от коли ми говоримо про те, що от президент Зеленський хоче, щоб наступила ясність, щоб НАТО щось там сказало, то ми ж кривим душею. Ми самі не допрацюємо, не доопрацьовуємо. Ми самі даємо козирі тим державам-членам НАТО, які є скептиками по відношенню до можливого членства України в НАТО. Тому те, що стосується ПДЧ, нам треба не скільки політичні заяви робити, скільки показувати результат. І презентувати цей результат в столицях держав-членів НАТО і в Брюсселі. Це перший момент. І другий момент. Чи є інші якісь варіанти? Я, відверто кажучи, не розумію тих експертів, які кажуть, там навіщо нам ПДЧ, ми станемо одразу членом НАТО. Ну так не буває. Якщо прийняті якісь правила, процедури, а це правила процедури в НАТО, то їх треба виконувати. Чи можлива якась альтернативна там позиція? Ну, теоретично можлива, але вона буде кроком назад по відношенню до ПДЧ. Навіть зараз група експертів розробила ідею і просуває її про інший план. План під назвою там план сумісності. План сумісності, да, там, України там, з НАТО. Ну, можливо, але суть же не в назві. Суть в змісті. Зміст там має бути абсолютно такий же самий. І останнє в цьому аспекті. Знаєте, завжди рішення стосовно і там якогось інструменту, який готує до членства, в даному випадку ПДЧ, і про членство, вони політичні. Ну, от, наприклад, Боснія і Герцеговина отримала в 2018 році план дій щодо членства. Так ви думаєте, що в Боснії менше проблем там з корупцією там, чи з інфраструктурою, ніж в Україні? Не менше, навіть більше. Думаєте, там менше проблем з сталістю їхніх державних інституцій? Не менше, а більше. Я неодноразово був в Боснії, останній раз 2 роки тому перед пандемією, бачив, які там дороги, яка там інфраструктура. Вона не краща, ніж в Україні. Але тим не менше, європейцям, лідерам НАТО, в тому числі і Сполученим Штатам Америки, конче необхідно утримати Боснію і Герцеговину в орбіті свого впливу, в стабільності, з тим, щоб вона знову там знову не була спровокована якась війна, і з тим, щоб там російський вплив не став домінуючим. Тому вони пішли на це. Але скільки років буде ПДЧ виконувати Боснія і Герцеговина, це невідомо. Коли народиться політичне рішення, за яким Боснія і Герцеговина набуде членство в НАТО, теж невідомо. Але це може бути в цьому році, це може бути в наступному, може через 10 років. Так само і нам. Нам треба домагатися позитивного ставлення до себе ключових гравців, стейкхолдерів в рамках НАТО, які домінують при прийнятті рішення. Що треба для цього робити? Використовувати методи soft power, м'якої сили. Тобто максимально організовувати спільних заходів, максимально пропонувати проекти для реалізації спільно з їхніми інвесторами, робити максимально сприятливий інвестиційний клімат, не на словах, а на справах. Не інвестиційні няні, а працююча судова система, а там технопарки, там, де це можна зробити, а там пільговий податковий якийсь режим, як, наприклад, в тій же Росії, в Калузі, там величезна вільна економічна зона, і там представлені всі світові бренди, там і автомобілебудування, і хімічна промисловість, там машинобудування і так далі. Де таке в Україні? Ніде. Тому, так як там представлені ці фінансово-промислові групи, знаходяться лобісти, які виступають за зняття санкцій проти Росії. І це погано для нас, для України. Якби в нас працював європейський, американський, канадський і так далі бізнес в широких масштабах, а не як зараз, там максимум 3 мільярда по року в нас інвестицій, коли треба потреби в 200 мільярдів як мінімум, да? У нас немає лобістів всередині цих країн. Будуть у нас лобісти, буде зацікавленість в державах-членах НАТО, вони нас будуть просити піти на ПДЧ і піти на членство. Не ми будемо проситися, а вони нас будуть просити. Але для того, щоб реалізувати цю ідею, про яку я говорю, треба систематична робота держави. На жаль, поки що я такої роботи не бачу. С этим понятно. Скажите, вот относительно тех стран, которые со скепсисом смотрят на Украину в вопросе вступления ее в НАТО, что лежит в основе этого скептицизма? Економічні інтереси в першу чергу. В першу чергу економічні інтереси. Дивіться, останній кейс. Президент Путін підписує указ, за яким забороняє поставку на територію Російської Федерації вин з торговельною маркою «Шампанське вино», дозволяючи тільки продавати на території України ті шампанські вина, які виробляються в Росії. На що йде компанія, якась називається Hennessy Moët, здається, французька, з провінції Шампань? Вона запевняє Російську Федерацію, що вони зроблять ребрендінг і будуть поставляти свої шампанські під брендом ігристі вина. Уявіть собі, який сором. Тобто вони фактично стали на коліна, покланялися Російській Федерації і особисто президенту Путіну. Що, як відреагував уряд Франції там, чи президент? Ніяк. Як відреагувала Європейська комісія? Ніяк.
Як себе далі буде вести Путін? Що він подумав? О, пропустили. Ну все, ящик значить Пандори. так. Абсолютно, ящик Пандори. Наступний указ може бути, ну, пофантазуємо. Значить так, заборонить продаж на території Росії будь-яких машин, окрім марки «Москвич» там, і «Жигулі». То що тоді буде робити Volkswagen, там, чи я не знаю, BMW? Буде перейменувати свої машини на «Москвич» і «Жигулі»? Ну сором. І відповідно, знаєте, у мене таке враження складається, що демократичні процедури починають грати проти самих цих держав демократії, розумієте? Вони фактично вбивають повагу до себе з боку авторитарних держав, з боку тоталітарних держав. Да? Їх зневажають. От Путін, взяти його, як він веде себе з Меркель, там, з цими історіями, собака, там, лабрадор вискочив на зустріч, там, чи там квіти, які вона терпіти не може. Да? Тобто він їх зневажає. Її, Макрона, там, будь-кого іншого. Да? І відповідно, мені здається, що от європейці, вони десь, ну, скажімо, грають таку неправильну гру по відношенню до самих себе. Вони самі себе заганяють в глухий кут. І тому вони, ну, ніби, знаєте, втрачають силу, втрачають повагу і втрачають сміливість приймати серйозні політичні рішення. Навіть взяти з точки зору економічних таких чи якихось там безпекових інтересів чи перспектив, ну, хто може посилити ЄС чи хто може посилити НАТО, окрім України? Ніхто. В Європі більш не залишилось країн, які б серйозно могли посилити НАТО чи Європейський Союз. Але лідери нинішнього ЄС, лідери нинішнього НАТО, вони цього не розуміють. Це така, знаєте, недалекоглядність, така близькозорість, така. І, ну, взагалі, я вважаю, що це політична незрілість десь тих лідерів, які зараз перебувають на чолі з ЄС і НАТО. Меркель скоро уходит и пророчит, что на выборах в парламент придут зеленые. Это хорошо для Украины? Я от завжди дуже обережний в політичних прогнозах. От мені зразу згадалися парламентські вибори в Україні останні, коли ніхто не міг передбачити, що наші зелені, назвемо їх так, під зеленими кольорами, да, партія «Слуга народу» буде домінувати, набере там 252 чи скільки там 4 в них мандата. Да? Ну ніхто не мог передбачити, а вони взяли і прийшли. Що відбудеться зараз в Німеччині, зараз ніхто не може передбачити. І є різні оцінки того, що відбувається, які політичні прогнози майбутніх виборів. Від того, що дійсно зелені приходять і стають ключовою фракцією чи партією, яка формує коаліцію в Бундестагі, до провалу зелених, і що трапилось зараз на деяких місцевих виборах в деяких регіонах Німеччини. Але треба виходити з того, що Німеччина – це стабільна демократія. Вони не міняють отаким щелчком пальця політику там на зворотню, там, да? Не йдуть моментально там протилежному напрямку. Ну, ми не будемо зараз згадувати Адольфа Гітлера, там він переламав все, але там була інша історична, якби інші історичні передумови. Да? Тому прийдуть зелені, ну, мені здається, певні корективи будуть вводитися, але вони будуть вводитися з урахуванням, чи вносяться з урахуванням національних інтересів німців, а не українців. Не прийдуть зелені, залишиться те, що було. Те, що ми зараз чуємо з вуст наступника Ангели Меркель, ну, він фактично буде впроваджувати той же курс, який вона проводила 14 чи 15 років. Можливо, теж з деякими невеликими корективами. Надіятися треба на себе, а не на німців, там, на одних американців там, чи на французів. А з ними треба працювати. До речі, от цей хід з зустрічами президента Зеленського, навіть з співголовою партії зелених в Україні, ну, я вважаю, це позитив. Але треба зато Зеленский надеется на помощь Соединенных Штатов Америки в урегулировании ситуации на востоке Украины. По его мнению, ради привлечения Вашингтона может появиться даже новый формат. Давайте послушаем Зеленского. Тому я виступав за те, щоб приєдналися країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Росію. Тому я виступав за розширення нормандського формату. Дійсно, це може бути і інший формат, щоб не ламати домовленості. Але мені здається, від кількості форматів якість не змінюється. Я дійсно хотів би, щоб потужність США допомогла Україні в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в 21 столітті. В России, в свою очередь, допустили возможность присоединения США к переговорам по Донбассу. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный и спокойный подход ко всему тому, что происходит в Украине, заявил заместитель Лаврова Рябков. Вот его цитата.
Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом. Насколько США реально готовы к присоединению в нормандский формат, к разрешению проблемы на востоке Украины? США – це не та держава, яка приєднується до якихось форматів. США – це держава, яка сама формує порядок денний чи якісь там переговорні треки. От так було, наприклад, по Боснії і Герцеговині, ті ж, яку я сьогодні згадував. Я там мав честь працювати в 2000 році нетривалий час, а загалом на Балканах 1,5 роки провів в різних країнах. Так от, поки Сполучені Штати Америки абстрагувались від конфлікту на Балканах, від балканських воєн, поки вони вважали, що європейці самі мають змодерувати процес відновлення миру, нічого на Балканах не відбувалося, не вдавалося дійти навіть до перемир'я. І коли Сполучені Штати Америки вже відчули і зрозуміли, що там вже не назріває, а є гуманітарна катастрофа, вони взялися за цю проблему. Призначили спеціального представника президента Річарда Холбрука, висококласного дипломата, він, на жаль, вже помер від хвороби, але він висококласний був дипломат, який змодерував переговори між 3 президентами – Туджманом, Мілошевичем і Ізетбеговичем. І він вивів 3 президентів на укладення Дейтонських угод, так званих, за якими до сих пір живе Боснія вже 26 років без війни. Да? Хай як там вона розвивається, це інша справа, але без війни. От, відповідно, і тут. У мене склалося враження, що в Сполучених Штатах Америки вже назріває думка, що їм треба зайнятися цією проблемою. Тому що вони бачать, що французи і німці не справляються, ну і не мають абсолютно ніякого шансу досягти будь-якого прогресу. Тому я би не виключав того, що невдовзі, можливо навіть і в Вашингтоні під час зустрічі Зеленського і Байденом буде оголошено, що ми вступаємо в переговори з росіянами як посередник для того, щоб врегулювати конфлікт, який триває там 8 років. Але давайте звернемо увагу на позицію росіян. Тряпков це ж не першу заяву зробив. Він зробив одну з заяв 27 червня, де сказав, ми в принципі не проти того, щоб американці вступили в переговорний процес, але, він сказав, у разі, якщо вони натиснуть на Київ, щоб Київ виконував мінські домовленості. От тут зараз позиція вже м'якша, бачите? Так. А далі, якщо ми подивимося ще назад ретроспективно, то в квітні місяці, десь в перших числах квітня, він заперечував взагалі можливість участі американської сторони в будь-яких переговорах стосовно України. От категорично. Він казав, що американцям місця в нормандському форматі нема. І треба розуміти, як працює російська система, да? От прийняття рішень і оприлюднення там тих чи інших позицій. Він же не від себе говорить. Ця позиція погоджена з Кремлем, особисто з Владимиром Владимировичем Путіним. А про що це свідчить, от така трансформація позицій? Що у Путіна в голові вже визріває розуміння, що ситуація не просто в глухому куті, а вона стає все більш і більш обтяжливою для Росії з точки зору і витрат, які несе Росія на підтримання війни на Донбасі, на утримання Криму, да? І з точки зору стагнації економіки, стагнації тих навіть проєктів військово-технічній сфері, які вони не можуть потягнути через санкції. Да? І відповідно вони вже на щось десь дають натяки, навіть не нам, а американцям, що окей, добре, ми будемо в принципі не проти. Я, до речі, не здивуюсь, що 4-ю заявою вони запросять американців до участі в переговорах. Навіть таке може бути. Але закінчую. Мені здається, що росіяни поки що ще не дозріли до іншого, суттєвого для нас, до рішення, що треба поступово хай, але виходить з України. І це наша проблема. Вони дозріли до того, що, ну, в принципі, можна робити видимість якихось переговорів з американцями, але вони не дозріли до того, щоб вийти з України. Пане Вадиме, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Леоніда Ємця, народного депутата України 7 та 8 скликань. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Леоніде, вітаю вас. Салям алейкум. Я вас витаю. Пане Леонида, сейчас у нас в Украине, в украинском руководстве активно обсуждается вопрос возможного присоединения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату. По крайней мере, об этом говорит президент Украины Зеленский. Андрей Ермак на прошлой неделе сообщил о том, что для этого Украина сделает все, что в ее руках. Насколько это реально, насколько Соединенные Штаты могут присоединиться к нормандскому ли формату или к какому-то новому формату по урегулированию ситуации на востоке Украины?
По-перше, на жаль, я би не сильно рефлексував на те, про що говорить Володимир Зеленський і пан Єрмак, оскільки ми чули від них дуже багато заяв. Ну, починаючи від того, що Володимир Зеленський ніколи не балотуватиметься на другий термін. Потім були заяви про 500 тисяч робочих місць, 40% ВВП, про те, що вагнерівців ніколи не було, потім про те, що вагнерівці були. Ну, це я просто наводжу приклади того, наскільки слова Володимира Зеленського і його команди різняться з їх справами і з реальною ситуацією. Тому коли зараз ми чуємо про нормандський формат, до якого варто б долучити Сполучені Штати, або вже йде робота над тим, щоб їх туди долучити, я б на це сильно не рефлексував. І взагалі нормандський формат сьогодні Росією сприймається виключно як видимість переговорного процесу. Мовляв, ви хочете переговорів, будь ласочка, от вам переговори, але далі переговорів мова не йде, тому що Росія не дарма анексувала Крим і не дарма зайшла на Донбас для того, щоб потім звідти вийти. І фінансові витрати, які б іншу країну, звичайно, б вже повністю знекровили, на жаль, для Росії є ще такими, що вона може їх ще роками, а то й десятиліттями тягнути. І хоча там Блумберг уже порахував витрати більше, ніж 400 мільярдів доларів, на жаль, ми бачимо, що ніякої різкої такої картинки негативної в економічному плані або в соціально-політичному плані в Росії немає. У них там стрункий тоталітарний режим, який контролює повністю і медіа, і економіку, і можливі протести. Тому сподіватись на якусь різку зміну курсу найближчим часом, на жаль, не варто. А не прослеживаете ли вы такую смену риторики в России? До этого вот любые вообще упоминания об возможном участии США в нормандском формате, на это они реагировали очень резко. А сейчас риторика немного изменилась, и в России говорят, что в принципе мы не против, если, конечно же, американцы уговорят Украину там выполнять Минские соглашения. Насправді мова йде про одне і те ж саме, тому що Мінські угоди Україна і так виконує згідно їх тексту і нашого бачення. Спочатку звідти мають піти російські війська. Спочатку Україна має перевірити, що там не залишилось жодного представника бандформувань. Після цього мова йде про передачу кордону, і лише після цього може мова йти про проведення там демократичних виборів за українськими законами і ніяких інших варіантів. І зрозуміло, що Сполучені Штати ніколи не будуть пропонувати Україні будь-які інші формати, тому насправді риторика Росії не помінялася, вона просто зараз оформлюється іншими словами. То есть тут только вопрос в последовательности выполнения Минских соглашений, о чем, кстати, говорил Байден после встречи с Путиным. Он также говорил о необходимости выполнения Минских соглашений. Но точно ли мы уверены в том, что американцы именно вкладывают в понимание Минских соглашений нашу интерпретацию? Повірте, якби американці вкладували в інтерпретацію Мінських угод якусь іншу інтерпретацію, ми б про це б вже знали. Тому Сполучені Штати говорили і продовжують говорити про неприпустимість анексії Криму. Вони говорили і продовжують говорити про те, що Росія напала на Україну і має припинити агресію. Вони не приховують тих фактів, що саме Росія збила малайзійський літак на території України, що саме російські війська сьогодні контролюють територію Донбаса. Тому Сполучені Штати, вони не поміняли свої позиції, риторики, і Мінські угоди вони читають однаково з Україною. На жаль, в Україні не всі читають Мінські угоди так, як це вигідно Україні, а іноді намагаються продати нам російське бачення Мінських угод під виглядом українських інтересів. Я вам скажу так, війну можна закінчити по-різному. І можна закінчити і здачею країни, здачею інтересів, продажем наших людей у рабство в вигляді територій, оформлених ЛНР і ДНР. Але якщо ми на таке підемо, то ми після цього не є цивілізована
держава здатна захищати своїх громадян. Лише наше розуміння, яке ґрунтується на тому, що є міжнародні права і правила, які не можна порушувати, про те, що є права людини, які треба захищати, можуть бути в основі будь-яких домовленостей. І в цьому наша кардинальна різниця в поглядах між нами і Росією. А есть ли сейчас вот на данном этапе какой-то механизм сдвижения, вот нормандский формат, минский формат, вот с той мертвой точки, в которой они сейчас находятся? Звичайно, є. Він є і залишається тим, яким був останніх 5-6 років. Це санкції щодо Росії. І ці санкції, очевидно, на сьогодні мають ефект, але він недостатній для того, щоб Росія пішла з Донбасу і звільнила Крим. Значить, санкції, що потрібно робити? Їх треба поглиблювати, і якраз тут мова має йти і про SWIFT, і про серйозні збільшення в плані економічних санкцій, і, власне, Північний поток мав би бути частиною цих санкцій, але абсолютно профукана дипломатична боротьба за останні 2 роки нинішньою владою призвела до того, що ми бачимо сьогодні відсутність руху вперед в цьому напрямку. Це не означає, що він неможливий, але просто над цим потрібно працювати, а не шукати в очах Путіна якогось порозуміння чи миру. И, пане Евгене, вот еще один вопрос, Леонида, выбачьте, еще вопрос, который хотела вас спросить относительно принятой резолюции в парламентской ассамблее ОБСЕ. Вы были членом украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, и как никто другой знаете, что из себя представляют эти резолюции и что они нам дают. Вот как бы вы прокомментировали вот эту последнюю резолюцию парламентской ассамблеи ОБСЕ? Ну, дивіться, резолюції ПАРЕ і ОБСЄ, вони відрізняються з тим, що якщо резолюція ПАРЕ порушується, до нас виїжджає, або до іншої країни, яка її порушила, виїжджає моніторингова місія, перевіряє виконання резолюції, після цього накладає санкції. Зараз, на жаль, за останні 2 роки ці інструменти санкцій в ПАРЕ значно скорочені, а в ОБСЄ їх толком ніколи і не було. Тому резолюції ОБСЄ, вони носять інформативний характер і мають сприйматися лише як позиція країн-учасників щодо ситуації. Дякую вам дуже. Леонід Ємець, народний депутат України 7-8 скликань, був з нами на прямому зв'язку з Аголнос. Пане Вадиме, относительно возможного участия Соединенных Штатов Америки в нормандском формате или в каком-либо другом формате по урегулированию войны на востоке Украины, насколько это реально и удастся ли Зеленскому во время своего визита в Вашингтон убедить Байдена вот в такой инициативе? На жаль, треба це чітко сприйняти, що питання не в Зеленському, там в Порошенку, Іванову чи Сидору, питання в самих Сполучених Штатах Америки. І при Трампі абсолютно було нереально отримати таку, знаєте, проактивну позицію в переговорному плані Сполучених Штатів Америки. Максимум, на що вони пішли, це призначили спецпредставника, який здійснював контакти на рівні там, другорядних, скажімо, гравців. Він з Путіном ніколи не зустрічався. З Порошенком, да, зустрічався, але з Путіном ніколи не зустрічався. Максимум його рівень був – це Сурков. Але зараз ситуація помінялася. І зараз ми бачимо, що в Сполучених Штатах Америки йде жорстка критика вже з боку республіканців дій Байдена. Та? І, відповідно, він зв'язаний по рукам і ногам. З одного боку, його партія вимагає, щоб він більш активно діяв, захищаючи фактично Україну від Росії. З іншого боку, його опоненти, республіканці, а там невдовзі будуть знову вибори до Конгресу, де йому треба утримати більшість в Нижній Палаті, просто за будь-яку ціну. Та? І, відповідно, йому треба щось робити, щось демонструвати. На мою думку, якраз зараз склалася сприятлива ситуація для того, щоб Джо Байден, який після інавгурації проголосив про те, що він відновлює традиційні союзи в Європі і в Азії, і що США повертаються в велику геополітичну гру, більш серйозно почав займатися якраз питанням протидії Росії. І, відповідно, на мою думку, є великі шанси, що в Сполучених Штатах Америки або вже прийнято, але ми про нього ще не знаємо, або буде ось прийнято рішення зайнятися вирішенням цієї проблеми. Чи буде це в рамках нормандського формату? Я сумніваюся. Мені здається, що все-таки це буде окремий трек. Чи буде цим займатися, наприклад, спеціальний представник, посада, яку відновлять, там і призначать якогось високопосадовця дипломата, чи буде цим займатися віце-президент, наприклад, чи держсекретар, ми поки що не знаємо. Але, тим не менше, мені здається, що шанси на те, що американці цим займуться, є.
І в такому варіанті, ну, звичайно, що у нас не буде там шансу на наступний день повернути Крим, Севастополь і всі донецькі землі, які окуповані, але в нас принаймні з'явиться шанс вийти на певну дорожню карту поступового виходу Росії з України. Але те, що стосується мінських домовленостей, те, що і Леонід говорив, знаєте, там же ж не суть в тому, хочуть українці виконувати їх чи ні. Їх виконати неможливо. Це документ, який апріорі нереалізабельний. Не може Україна провести вибори онлайн на території ОРДЛО. Ну не може. Ну от не може. Для того, щоб Україна провела вибори в ОРДЛО, вона має бути там присутня. А, своїми інституціями, Б, своїми політичними партіями, В, своїми засобами масової інформації. А поки там не забезпечена безпека, ніхто туди не піде. Ні один громадський діяч, ні один там журналіст, ніхто. Хіба що камікадзе, тому що в будь-який момент вони окажуться на підвалі, їх можуть вбити. Більше того, мінські домовленості не вирішують більш серйозної проблеми, з якою Україна має справу вже 8-й рік, а саме питання повернення Криму і Севастополя. Тому мінські домовленості, знаєте, по принципу, як Мавр зробив своє діло, Мавр може уходити. В свій час вони виконали свою задачу, вони відіграли роль інструменту зупинення подальшого просування Росії вглиб території. І то частково, бо Дебальцеве за комплексом заходів з виконання мінських домовленостей мало залишиться українським, а його все-таки росіяни окупували разом з колаборантами. Тому поступово я вважаю, що мінські домовленості відімруть. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме. Президент Украины Зеленский заявил, что готовится важная встреча с канцлером Германии Меркель. Она будет касаться энергетической безопасности, в частности, строительства российского газопровода «Северный поток-2». А у нас есть цитата Зеленского? Да, виведіть, пожалуйста, цитату президента України относительно. Пані Меркель буде важлива зустріч щодо енергетичної безпеки не тільки України, а й Європи. Слава Богу, що поки що Європа цих загроз не відчуває. Північний потік-2 – це такий лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетніше для країн. Питання потоку глобальне. Розділяти питання Північного потоку-2 і безпеки ми не будемо. Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей. Мощная позиция демократов в Конгрессе США по обязательному введению санкций против оператора Nord Stream 2 способна заставить президента Джо Байдена сделать правильные вещи и отменить исключение против этой компании и руководства. Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст. Вот его цитата. Якщо керівництво демократів в Сенаті буде так само твердо виступати в підтримку американських інтересів і проти поступок Кремлю, як виступало республіканське керівництво, коли Трамп намагався необачно і жахливо тиснути на Україну, Байден не матиме вибору. Вот сейчас непонятно, какая позиция США по Северному потоку. Какая-то она неоднозначная. До этого они вводили санкции, потом Байден отказался вводить новые санкции против Северного потока-2. Все же руководство Белого дома говорит о том, что этот проект представляет угрозу энергетической безопасности Европы, но санкциями все же Северный поток не додавливают. Чего хотят, непонятно. Вам понятно? Мені зрозуміло. Є ієрархія пріоритетів. І от для Байдена пріоритет номер 1 – це відновлення нормальної роботи в рамках НАТО, в рамках осі США, Європейський Союз, тобто Сполучені Штати Америки, європейці. Да? І він це ж, як я говорив, проголосив зразу після інаугурації. Відновлення традиційних союзів. Трамп скільки наламав дров у відносинах з європейцями, що там утворилися певні такі авгієві конюшні. Відповідно, щоб їх почистити, щоб відновити відносини на нормальному рівні довіри, йому приходиться чимось фактично жертвувати. Да? І тут ми виступаємо в ролі такого певного заручника. Ну, не ми прямо, а цей Північний потік-2. Да? Для того, щоб відновити нормальний рівень взаємовідносин з Німеччиною, він вирішив десь відступитися назад з точки зору позиції по відношенню до Північного потоку-2, яка передбачала поступове нарощення санкцій. Да? Але, тим не менше, ще історія не завершена. Йдуть дуже такі, знаєте, тяжкі багаторівневі переговори з німцями. Я думаю, що апогеєм буде візит Ангели Меркель, анонсований вже до Сполучених Штатів Америки. Скоріш за все, за результатами цього візиту буде оголошено, про що домовились, і буде запропоновано певний алгоритм дій, яким чином зробити так, щоб Україна не отримала серйозних проблем у зв'язку з запуском цього Північного потоку-2.
Але є ще один серйозний нюанс. Незважаючи на те, що там залишилось, здається, 16 кілометрів, я сьогодні якраз чув одного з спікерів на форумі «Україна-30», для того, щоб добудувати цей «Північний потік-2». Сам факт добудови ще нічого не означає. Це залізо. Але це залізо треба сертифікувати, отримати дозвіл на експлуатацію там, і так далі. От. І там буде досить тривалий процес, в тому числі це говорять і представники Європейської комісії. І я не виключаю, що цей процес затягнеться. І на кожній стадії цього процесу може бути якийсь збій, якийсь форс-мажор, зініційований чи тими ж американцями, чи, наприклад, якимись силами в рамках Європейського Союзу, там, чи тими ж екологами в рамках в самій Німеччині. Да? То тут Україні треба, як ми починали, так і продовжувати такий поступовий, постійний діалог з нашими партнерами, який би вів до формування певного консенсусу в рамках Європейського Союзу стосовно того, що цей «Північний потік-2» – це є зло, це є інструмент тиску Росії на Європу. Сьогодні я, до речі, почув таку цікаву думку, яку озвучила одна з спікерок на цьому форумі сьогоднішньому, що, мов, а що ж буде робити Європа, якщо раптом «Газпром» відмовиться від транзиту Україною, будуть морози, а транзиту через «Північний потік-2» нема. Європейці ж будуть замерзати, і вони будуть кричати: давайте швидко запускайте «Північний потік-2». Те, що, до речі, було в 2009 році, коли прем'єр-міністр Чехії, тут Топалик, кричав: робіть, що хочете, домовляйтеся, як хочете з «Газпромом», але дайте нам газ, бо ми замерзаємо. Ну, от була теж така історія. Але росіяни, вони навіть готові жертвувати мільярдами, щоб провернути якусь геополітичну оборудку. Вони от в цьому році прокачують біля 40 мільярдів кубометрів газу через українську трубу. В минулому році це було 65. Навіщо? Це шантаж? Звісно, це шантаж, це по-інакшому не назвеш. Це робиться для того, щоб створити штучним чином дефіцит на ринку Європи газу, да? Щоб підвищити його ціни. І щоб таким чином обґрунтувати, що, ну, бачите, вам же треба там наш газ, ну от давайте там вводить там «Північний потік-2» там, і так далі. Це гра, яка розігрується всіма російськими стейкхолдерами, і на поводу якої, на жаль, йдуть деякі європейські. Предположим, что «Северный поток» достроили, а вероятнее всего, что его достроят и даже ввели в эксплуатацию. Что делает Украина? Должны ли мы требовать какие-то компенсации? Ми то можемо пробувати вимагати якісь компенсації, але буде досить складно цього добитися. В нас залишилось біля 3 років, якщо я не помиляюсь, контракту нині чинного. Він був укладений за результатами саміту 9 грудня в Парижі, саміту Нормандської четвірки, да, в 2019 році. От в 2021 році в грудні це зараз добігає 2-й рік і ще залишиться 3. От те, що стосується цього контракту, я чомусь переконаний, що росіяни або його виконають, або виплатять згідно з ним там певні компенсації, бо там є принцип бери або плати. Да? От. А те, що стосується далі, там може буде досить складно обґрунтовувати нашу позицію. І, відповідно, мова може йти лише про якісь політичні домовленості на рівні США, Німеччина, Росія, Україна. Чи вдасться вийти на певні компенсаторні механізми? Мені зараз невідомо, і ніхто зараз цього не передбачить. Але я переконаний, що про це буде говорити і Зеленський в Берліні з Меркель, і Меркель з Джо Байденом в Вашингтоні, і потім Зеленський з Байденом, коли відбудеться його візит. Пане Вадиме, мы с вами говорили о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс и обсуждали заявление президента Зеленского, который сказал о том, что нам должны предоставить перечень реформ для вступления в НАТО. И в НАТО уже ответили Зеленскому. Специальный представитель Генсека НАТО Джеймс Апатура ответил на предложение президента Украины Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона. Апатура заявил, что такого перечня нет, цитирую, «это так не работает, нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ и членство, потому что это политические решения, это не чисто технические критерии». Я не говорю, что не имеет связи между реформами и политическим решением, конечно, они связаны, но лишь выполнение перечня условий самого по себе недостаточно. Конец цитаты. Ну, він не сказав нічого нового, він просто вперше, на мою думку, так відверто, вперше високопосадовець НАТО, це досвідчений дипломат, до речі, він давно сказав про політичне рішення в структурах НАТО, назвав речі своїми іменами. Що мав на увазі Зеленський? Він хотів по аналогії, як мало місце в темі безвізу, да, отримати певний план дій, виконання якого би дозволило прийняти політичне рішення. Безвіз, до речі, це теж було політичне рішення, але політичне рішення, яке ґрунтується на оцінці стану виконання
виконання конкретних заходів, які містились в цьому плані дій. До речі, навіть наш незабвенний Янукович, коли прийшов до влади, сказав, що ми план дій виконаємо за 3 роки. Хоча за 3 місяці. Хоча навіть за 3 роки свого перебування при владі не зробили практично нічого. Потім вже почали ми рухатися, коли він втік там в Ростов. Да? От Зеленський хотів такого роду план. А бачите, це так не працює. І знаєте, що мене дивує? Ну невже ж його радники, дипломатичні радники, не могли йому пояснити, що, пане президенте, так це не працює. Ми зараз можемо наразитися на дуже жорстку відповідь. Це дуже жорстка відповідь. Фактично це ляпас дипломатичний, там з боку, причому другорядного чиновника президенту України, цілому президенту. Не генсек сказав, не хтось там з ключових президентів, ключових держав, членів НАТО, а якийсь там чиновник, розумієте? Не знаю, ну як докричатися до нинішньої влади, ну нарешті починайте професіоналізувати людей, які поруч з вами, змінюйте їх. Мають бути професійні підходи до вирішення таких серйозних питань. Дякую вам дуже, пане Вадиме. Чорсагланс Вадим Трюхан, дипломат, юрист міжнародний, голова правління громадської організації «Європейський рух України», був гостем нашей студии, а я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут и далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкинджи. Сем дефне еленіс мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөл торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim men akçın. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü.
Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасынан küçük bir parça. Сейітбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенаdır diye cahil mi kalalım? Abdülüslam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avropalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. İster edim halkımны dağılmayıp birleşkenin. Aziz vatan toprağında bir kalmayıp yerleşkenin. Bir yakadan baş çıkarıp vatan için kureşkenin. Ecdadların toprağında serbestlikке erişkenin. Bir-birinin utanmayıp öz tilinde laf etkenin. Kartlarımız seçken yoldan gençlerimiz ketkenin. Hareketini devam etip maksadına yetkenin. Bir tutkan kuruşumuz neticeli bitkenin. Beğenmeyim salap işdep günahlarga batkanını. Halk gayesini ret etip hep kenarga atkanını. Benim evim kenarında dep ayak sozup yatkanını. Halk kureşin usulunu düşmanına satkanını. Pek isteyim yurtumuzda milletimnin artkanın. İstemeyim herkes ozun arabasını tartkanın. Beğenerim milletine iyi işler yapkanın. Oz halkının paylaşkanın. Ellallıkla tapkanını. İster edim halkımızını biz kırımız degenin, doğru yolunu terk etmeyip neticege kelgenin. Kokte uçkan semedeşine yerge ebed ergenin. Avam halkını doğru yolga kaytmasını bilgenin. Arzulayım milletimnin ayakka tez turganın. Kırım adlı vatanını milli devlet kurganın. Karşısına düşman çıksa onu derhal urganın. İstemeyim bazı biri yolunu çetke burganın. İstemem men icadımda boşluk ara olganın. Esli başlı icatkarının sararganın, solganın. Pek isteyim gelecekte çok icatkar doğanın. Hiç istemem bazı şahsılar gelecekini boğanın. Doğan yerin Kırım senin, er tilinin var doğan yeri. Doğan yerin kıbıdülber, acayipsin ana tili. Fenden seni ayırsa da asırlarının afat yeli. Aşık Ümer, Kerem gibi ebedisin ana tili.
Zindanlarga taşladılar halkım ile birge seni. Hakka işanç iradeni yok etmedin ana tili. Bu dünyanın incisidir. Benim aziz, tuğan elim. Sen olmasan men de yokum. Bin yaşayıq ana tilim. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Erenlerge eş olup yol kuvmaylar. Başta akıl olganda közde karuv, görmey, bilmey yaşamaktan utanmaylar. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Okusalar kimseden kem kalmaylar. İstanbul'da, Paris'te birinci bola. Japonlar da olar gayet almaylar. Ay gidi Tatar yaşları, yok başları. Tölermen törde ösken yolbaşları. Yolbaşları bolmaganda, horluk görüp, kayda barsa tökeler koz yaşları. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Kırım ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar saygılar телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасының серетесін студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve növbеттeki yayınımızını biz Kırım Tatar tilinde alıp baracakmız ve bu yayınımız devamında Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen hadiselerini ve bugün tarihte bir gün degen böyle bir rubrika var HTR telekanalının programmalarından biri ve bugün tarihte bugün degen bir hadise hakkında da laf edecekmiz ki çok mühim meseleler sırasında dep düşünem. Ama en baştan daha bir kere ilanı bereyim sizge. Sayılı dostlar, siz de bizim yayınımızga hoşula bilesiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasından takdim ete 073 419 41 58 bizlerge Viber vasıtasıyla telefon açmağa imkanınız var. Ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv bizim adresimiz. Buyurunuz bizge telefonu açınız. ATR telekanalına manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade edebilirsiniz. Maddi destekni ise ATR telekanalının saytına abone olup ve Patreon'a koşulup gerçekleştirebilirsiniz. Anda Patreon'da Kırım Tatar telekanalı, birinci Kırım Tatar telekanalı böyle bir
Хоранта тызды, ве анда АТР телеканалының Хоранта азасы олмаға имканыңыз бар, ве бөлелік мен біздеріні имкан олған жанда чеші түрлі севиелер мевжуд. Севиеге көре имканыңыз олған же біздерге ярдым ете білесіңіз. Малюм олғаны ки бұл АТР телеканалы бір чоқ мүддет девамында анақытада бұлынғаны нетижесінде сонки вақытлары бойле девлет тарафындан япылған базы бір маниялар ве имтианлар керчеклештіргені себебінден үкіметте çalışқан базы бір мемурлар біз бойле мади проблемлері чересіне түштік деп айтмаға мүмкін, амма біздерні дестек еткен сіздер первасы солмаған бізім сержілеріміздің ярдымы ile біз әлі да аяқта тұрамыз ве емін олыңызге тұрмаға девам етежекміз ве шу сұрада біздерні әрдайым дестек еткен ватандашларымызға бізге ляхайт ве первасыз олмаған сержілерімізге бөйікте шекірлеріні білдіреміз. Чоқ сағылыңыз. Мен се айтқаныма көре, әлбетте, бүгін чоқ бойле мұйым бір адисе юз берді. Юз берді дегенде 32 ел евелсі юз берді. 1989 сенесі малюм олғаны кебі Қырым газетасының бірінші нұсқасы дүния юзыны көрді. Еркеске белі олған на көре Қырым газетасы бүгін 32 ел девамында Қырымда çalışа ве Қырым ишғал етілгенінден sonra бір чоқ манияларға оғырағанына бақмадан ве бұл ишғалжілерінің медиа холдингіне кірсетілмесі yolunda чоқ бөйік бір басқаларға оғырағанына бақмадан Қырым газетасы мұстақиллігіні қорчалады, бағымсызлығыны қорчалады ве өзінің ішіне девам етмекте. Бүгін Қырым татар тіліні инкишаф етіп, чешіт түрлі хаберлеріні бойле матбуат вастасы ile сіздерге беріп çalışа ве ең мұйым олғаны ақиқатны сөйлей деп айтмаға мүмкін ве айнем бұл себептен де бір чоқ басқаларда оғырамаға девам ете. Сонки бойле басқаларны айтажақ олсақ, бұл әлбетте ки Бірлескен Миллетлерінің баш кетебі Антонио Гутерришнің бейанатыны Қырым газетасының муарерлері өзінің сайфелерінде бойле айдынлаттылар, дерч еттілер ве бұл себептен ишғалжілер анда демек Гутерришнің, асылында Гутерришні қаба атлап мантықи жеттен япмалары керек еді, ама олар газетаға демек басқы яптылар, газета муарергетіне басқы яптылар, чүнке Антонио Гутерриш өзінің беянатында Милли Межлисіміздің ясақ етілуін қарарыны Русияның лағу етілмесіні талап ете. Сонра Қырым татар халқының ақыларының бозылмасы, тоқтатылмасыны талап ете ве бұна ачуланған ишғалжы үкімет темсілжілері әлбетте ке Қырым газетасына бөле бір басқы япмаға башлады ве Бекер аға Мамутқа бұл себебінден бөле пара жүремесі, пара жүзасы чықарылды. Амма бұл бөле Қырым газетамызның çalışmasына ешбір шекілде тесір етмеді ве Қырым газетасы 32 елдан берлі мұстақил шекілде сіздер үшін çalışмақта. Бұл газетамызның муарерлерінден бірі ве журналист Сиранаға Ибраим біз решімді жанлы бағда. Сиранаға, ассаляму алейкум. Үзілді ғалиба бағымыз да бір кере Сиранаға Ибраимовнен бағланмаға тырышырмыз. Қырым газетамызның муарері ве журналист бізле жанлы бағда олмасы керек. Сайғыл достар, мен сізге қатырлатам, біз жанлы яйында ервақы çalışамыз. Біздің студиямызға телефон ачыңыз, сізін сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым, бір чоқ дефалар мен бұны айтам, ама сонки вақытлары не язықке бойле бір бақ үзілді ме десем ялан олмас, белки де яс олғаны себебінден, белки де қатенде вақыт ве имкан олмағаны себебінден, ама бедава шекілде бізерге телефон açmağa imkanınız бар ve sizin gayeleriniz, fikirleriniz bizler için hakikaten de çok mühim. Keliniz işte bu bağ aslında çok mühim olan şeyler sırasında. Zira bunda halkımızın birçok temsilcileri ana kıtada bulunalar. Birçok temsilcileri ne yazık ki Allah'a şükürler olsun ki başkalar olganına bakmadan Kırım'da bulunmağa ve yaşamağa devam edeler ve biz böyle ayrı kıtalarda, ayrı bölgelerde bulunsak da bizim aramızda kilometreler olsa da bu bağını koparmamak gerekmiz. Galiba Siranağa bizge qaytdı, onu selamlamağa tırışacağımız. Şimdi Kenya. Siranağa, alo.
Селям алейкум, Сиранаға. Біріншіден Қырым газетамыздың доған күнінен сізні де хайырлайым. Бұл газетаға çok ise hoştunuz, çok büyük işler yaptınız. Ne hissettiniz aslında bugün 32 yıldan beri Kırım gazetası çalışıyor. Suratlarınız nedeni var еді? Gülsüm Hanım, bağıştan yakşı естімедік. Tekrara bolursun sualın. Сиран аға, 32 yıl Kırım gazetasının çalışkanından bugün nasıl suratlar sizle beraber nelerini hissettiniz? Sağ olun, anlaşıldı. Biz bugün tabiattayız. Sağ olsun Tahir Ağa değiliniz. Bir ziyaret yaptık Kırım gazetesine. Vatanperver insan Sabla Koyun'dan. Şimdi bu Sabla Koyun yolunda bir tabiatta çıkıp bu 32 yılın kaydediyoruz. Dostlarımızın topladık. Bize vatanperver insanların kim bizge kol tuta fikirdeşlerimiz, bir fikirde olan insanlar. Sokaklar edip çok güzel sözler aytıldı. Sit abla Mehmetov mında bile vatanperverlik, bile milli ruh açladı. Bunu esasen algandan işte çok güzel geçti. Ama herkes bu Kırım gazetası toxtamasın. Herkesine sözge çıkanlar Kırım gazetası toxtamasın. Gerçek haber alamayacağımızda bunu bir telekleriyle bizim ruhumuzun daha da gösterdi. Siran ağa, bu 30 yıl içerisinde Kırım gazetasına çok büyük hissesini koşan kimlerini kaydettirdiniz? Biz 30 yılın kaydetkendik biz Kırım gazetasını. Biz Albat Koyun şimdi keşifliğini su bastı bir maliyetin işte. Albat Koyun temsili olarak bunun kaya var. O tepesine çıkıp kaydetkendik 30 yılını. Biz tırışamız işte bunu bir dostlarımızın işte imkanına göre dostlarımızın topla bu konunun Kırım gazetası konu dostlarımızın beraber bu kaydetmekine sebebi işte bunu bir alaka bozulmasın. Yani bile maksatlar koyduğunu yapacağımızın dostlarına bunu yönelik gitmeye tırışamız. Ya İbrahim, Siran ağa, şimdi iştesin benim sualim galiba anlaşılmay keldi sizge. Şunu sorayım, yani 32 yıl içerisinde Kırım gazetasına isse koşkan hangi bir semedeşlerimizni, hangi bir safdaşlarınızı şimdi hatırlaysınız, kimlerini kaydettirdiniz ki onlar Kırım gazetasının temelini koyup onu ilerlettiler? Oldu. Evet. Bu anlatılmadı. Kırım gazetası Rıfatada bugün davada şükürsal, hem de fakada yakınlaştığımızda Şevket Ramazan'ı buna demir organizatörü Zarife İbrahimova. O şimdi New York'ta. Gazetasında Rami Şakir'a Kartı bugün yazıcımız Ümit Diyar'ın kardeşi. Son Bilal Mahdi, Yunus Kandım rahmetli. Bunlar ise olsa biz işte o gazetanın işte devamlamaya tırışamız. Hem de satacak olmayız. Kendimizi kuruyor işte. Yaşatmak tırışacağız. Kısmet olsa işte bu ahitiyetinde şehirde vatanımızda ama pek çok eminim işte 50 yılda kapsı olduğuna inşallah bir 3 yılda biz şehirde vatanımızda Kırım gazetasının konu kaydettiririz. Ve Siran ağa da şunu, amin çok güzel dilekleriniz için şunu da soramağa isteyim sizden. Kırım gazetasının nasıl bir özgünlüğünü kaydettirdiniz? Yani Kırım gazetası neyen unikal bugün de bugün? Baştan anlatılmasında tabiatlı seçtik tabiler çıkar. Bak çok yaman, ne yazık ki. Siran ağa iştesiz mi şimdi? Yönden geçtim hayatım.
Чох яман бақ, бізне язық кесеранағаны чох яман ештеміз, мен мында біле ештмеге зорланамын. Эралда бөйікте шеккірлер сізлерге серанаға бізіле бағланғаныз үшін Қырым газетасының муариры ве журналист Серанаға Ибраим бізіле жанлы бағда әданлағанымызға көре, демек Қырым газетасының 32 елығына бүгін Қырым газетасында çalışқан хадимлер ве бұл газетасының темеліні қойған, инкишаф еттірген, оны илерлеткен ве илерлевіне ярдым еткен семедешері ве савдашларының бераберекте шымды бойле бір қайт етіп мерасимлеріні алып баралар. Бекераға Мамутның да айтқанына көре, демек топлашып, Қырым газетасыны исе қошқан инсанлармен топлашып, невбеттеке ғайлер меселесі де музакире етіле, ве бүгінгі деверде, елбеттеке бүгінгі деверде, демек интернет, телевизор, білмейм, инсанның чешіт түрлі васталар или информация, яғни малюмат тапа білмей имканлары мейданға келгені вақыт ве бойле деверде яшағаны вақыт, әлбетте ке біздің матбуат васталарымызны да модернизе етмеге керек деген фикірлерін де Бекераға Мамут біздерге жанлы яйында айтып кечті ки бұл ақат енді чоқ мұйым заманға ойып адымлар атмақ, заманға ойып әрекет етмек, бұл ақат енді чоқ мұйымдыр. Ве бүгінгі шарайтлерде МТР телеканалы олсын, Қырым газетасы олсын, дегер біздің матбуат васталарымызның да семерелі шекілде çalışması önemliliğinin sebeplerinden biri bu yüz bergen hadiseler, hususan sonki 7,5 yıl evvelsi yüz bergen hadiseler bu Kırım işgali. Malum olğanı ki bu Kırım işgal etilgen sonra sizler, yani Kırımda bulungan bizim semedeşlerimiz, Kırımda bulungan digerler ne yazık ki böyle doz-doğru malumatlarını alma menbaalarını çok tapmaylar ve bunun için bizim çok büyük bir vazifemiz ogumuzda bu matbuatlar vasıtasıyla bizim telekanalımız vasıtasıyla ahı malumatlarını sizlerge anlatmak bu bizim birinci vazifemizdir. Bizim yanımızda olganlarga, Kırım gazetasının yanında olganlarga teşekkürlerini ayrıca bildirmektemiz. Ve Kırımda demek bizim semedeşlerimizge karşı mahkeme davaları da devam ete, sözde Hizbut Tahrir davaları devam etmekte. Kırımda hem de kanunsuz cesemedeşlerimizni Rusiya şehri Rostov-na-Donu'da çıkargan yerlerde ve advokat Edemağa Semidlayev bizle şimdi canlı bağda. Edemağa selam aleyküm. Aleyküm selam. Edemağa biz sizinle bağlanganımız vakit siz da mahkemede ediniz. Endi çıkanınızga göre bizge tarif ete bilesiniz mi bugün nasıl bir mahkemeler o'tkerildi, neticeler neden ibaret? Да, в городе Ростове-на-Дону, в Южном окружном военном суде проходит судебное заседание в отношении крымских татар, мусульман. Сегодня был процесс по так называемому делу Бахчисарайское третье дело, где судят двух братьев Сентимеровых, это Тихомир и Осман Амета. Сегодня суд очередной раз продлил меру пресечения ребятам на 3 месяца, хотя прокурор не предоставил каких-либо доказательств в обосновании своего суд не услышал ни один довод защиты и продлил ребятам срок содержания на 3 месяца. Edemağa şimdi bu mahkeme davası nasıl etapta buluna şimdi nelerini gözden geçiriyor mahkeme davası misal şartlarını endi dinlemesi başladı mı? В данном уголовном деле мы допросили свидетелей обвинения, свидетели засекречены. По данному уголовному делу, как и все остальные дела, основываются лишь на показаниях свидетелей, проводят определенные экспертные учреждения, такие так называемые дежурные экспертные учреждения. Разговора, любого кухонного разговора, можно сказать, такого бытового характера, могут сделать, дать заключение, что данные разговоры присущи только членам Хизбут Тахрира. Вот на основании таких доказательств, такие сумасшедшие сроки,
Алло. Алло. Демагай шымды eşitmenге баштадым, чүнки бах узуление языки бүгін бойле бір күн içerisinde bulunamыз. Демагай шуну сорамага истедим. Демек, бу mahkeme давалары сіздің фикріңіз және бу ватандаштарымыз бойынша, бу семейдештеріміз бойынша да не kadar devam edecek sizin prognozlarınızga göre da çok sozulacak mı? Ну, суды такого характера, я думаю, будут продолжаться, пока крымские татары все не станут лояльны той власти, той ситуации, в которой очутился Крым, пока не изменится закон и пока не изменится политика российского государства. Я егер шахсен бу бахчыстрай группасы, яғни сіздің имайы алтыңызда болынған бізім эки аға қардаш ақында лаф етежек олсақ, мына сіздің юқарда айтып кешкенізге көре, олардың махкемелерді не қадар девам етежек? Ну, все зависит от суда, конечно, насколько плотно он будет назначать график. Если исходить из того графика, который есть на сегодня, то я думаю, где-то в сентябре, в октябре уже будет приговор по данному делу. Сізінше bu demek iş başkalarından bir şekilde farklanacak mı ya da kenede işgalci prokurorlar böyle dehşetli yıllar talep edecek bizim vatandaşlarımızga? Плохо слышно было дальше. Алло. Алло, Эдемага? Да. Эдемага, şunu soracak edim. Yani sizin fikrinizce prokuror ne kadar yıl talep edebilir bizim vatandaşlarımızga? Yani kene böyle dehşetli yıllar mı olacak ya da bir şekilde farklanabilir başka mahkeme davalarından? Нет, ничего не изменится. Я думаю, санкция данных статей очень высокая, от 15 лет до пожизненного. Поэтому вот в этом пределе, я думаю, будет прокурор просить. Çok sağ olun Edem ağa, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için bir sualim da var. Yani bizim siyasi mabuslarımızdan laf etme imkanınız oldu mu? Belki onlar bizlerge bir şey ayttılar, belki de selam yolladılar. Aslında ne aytalar? Да, в основе ребята постоянно передают всем большой селям. Всех благодарят, начиная с журналистов, заканчивая простыми жителями Крыма, защитниками. Выражают слова благодарности, что люди не стоят в стороне, что помогают семьям, что освещают эти политически мотивированные дела, что очень много людей борются за то, чтобы в кратчайшие сроки они оказались на свободе. Çok sağ olun Edem ağa, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için advokat Edem Simitlayev bizle canlı bağda edi ve Rostov-na-Donu şehrinde bugün ötkerilgen bizim siyasi mabuslarımız üzerinde aytıp geçken olup geçken mahkeme davaları hakkında malumatlar bizlerge daha bir kere berdi. Hakikatinde bugün böyle ağır meseleler sırasında ve tezden çözülmesi gerek meseleler sırasında bu siyasi mabuslarımızın alı olup kala. Malum olğanı ki bu Rusya hapishanelerinde ve işgal etilgen Kırım'ın hapishanelerinde onlarca, yüzlerce bizim semeydeşlerimiz bulunalar ve onlarını kanunsuzca işgalciler 7,5 yıldan beri tutup kanunsuzca olmayacak davalarda kabatlap hapishanege taşlayırlar. Elbette ki biz hepimiz anlayımız ki bularının yekeni maksatlarından biri bu Kırım Tatar halkını korkutmak ve hiçbir şekilde Kırım Tatarlarının özünün pozisiyasını bildirmemeleri için, hiçbir şekilde Kırım'ın işgali hakkında aytmamaları, bağırmamaları için yapılmakta bu hareketler ve şüphesiz ki bu korkutup siyaseti Kırım Tatarlarga çalışmaganını
Bunu biz ko'ramiz. Chunki birinchi yillari yapılgan böyle baskılardan sonra ki Kırım Tatarlar en baştan anladı Rusya işgal Kırım'ını etken son endi yaxşı bir şey beklenilmeyeceğini ve böyle baskılar başlagandan sonra birinci ailege kirdiler. Vatandaşlarımız çıktı. Susmadı. Sonra diğer ailege geçtiler. Daha çok semedeşlerimiz çıktı. Susmadı. Sonra bu evlerinin yanına gelgen ve toplaşkan diğer semedeşlerimizni tutmağa, diğer semedeşlerimizge karşı baskılar yapmağa başlandı ve endi olarını da yani destek etmeye gelgen vatandaşlarımızını da hapishaneye taşlamağa başladılar. Bu hadiselerini göstergen, videolarga çıkargan, aydınlatkan vatandaşlık jurnalistleri olar sırasında Server Ağa Mustafaev, men onun şahsen çok yaxşı tanış edim. Şahsen biz onun bizim yayınlarımızga çıkıp her vakit Kırım Tatarlarını kaygırgan ve olup geçken hadiselerini göstergen insanlardan biri edi ve o yekeni değil. Elbette ki onlar çok Kırım'da barlar. Osana, Nariman Ağa, Mehmet Eminov ve da birçok diğerleri. Ve bu sesini bastırmak için Rusya işgalci kuvvetleri kolgenimizge, Kore semedeşlerimizge ve bizge böyle bir baskı yaparlar. Birçoklarımız ne yazık ki ana kıtağa koşmaya mecbur kaldık. Allah'a çok şükürler olsun ki çok halkımız Kırım'da yaşay ama o da represiyalar altında. Ve düşünmeniz ki anda siz yalnızsınız. Bugün biz yayınlarımızda bunlarını her daim anlatamız, tarif etemiz. Mında Ukrayna'da olsun ve dünyada olup geçken hadiselerini Koreliler. Bu hadiselerge toxtatmak için yeterli olmasa da ki yeterli değil benim fikrimce ama herhalde hareketler yapıla ve bu hareketlerin neticeleri sırasında biz görgenimizge Kore Avrupa Birliği'nin Parlament Asambleyası kabul etken rezolüsiyalar. Sonra bugün көргенімізге Kore haber peyda oldu demek. OBSE'nin Parlament Asambleyası Kırım'da yüz bergen hadiseler, Kırım etrafında Rusya'nın yığan orduları, teknikası, harbi teknikası ile bağlı böyle bir rezolüsiyalarını kabul etti. Elbette ki şimdi yarın bu rezolüsiyalar çalışacağına hiç kimse hiçbir kifayet vermiyor ama herhalde onların kabul edildiği, dünyanın bunu koruduğu ve gelecekte bu rezolüsiyalarının, bu vesikalarının halkara mahkemelerde ve Ukrayna'nın diplomatik faaliyetlerinde işke kirsetilmesi elbette ki çok mühim olacaktır. Men özüm de siz koresiniz, bilesiniz yayınlarımda her daim böyle şüpheli sualler de berem, yaxşı kabul ettiler ama ne olacak deyip ama hakikaten de bu bizler için çok mühim ve ne olacağını biz umut etemiz ki yakın müddette görürüz ve onların semereligi yakın müddette çalışır. Bizler şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçımız Kursiyet Ağa Abdullayev var. Kelini sonu selamlayıq. Kursiyet Ağa, selamu aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Kursiyet Ağa, demek sizinle laf etmeye istegenim meseleler sırasında bu kabul edilgen Tamir Halklar kanunu aslında bu kanun kabul edilgen son siz Milli Hareket iştirakçımız olarak ne hissettiniz? Yani 30 yıldan son böyle karar kabul edildi. Sizni sevindirdi mi? Ağır geldik ama bu meseleye lakin birinci adım yapıldı. Bu tamirli kalk olganımız belliydi. Lakin Ukrayna koterdi o meseleni. Tamirli kalk bizde Ukrayna'da da vardı. Bu Kırım Tatar kalkı. Bu Tamir kalkın çok akılları var. Bu hepsine bu ne dünya boyunca bu tamirli kalk içinde Kırım Tatar halkı da var, lakin onların akları onların kıyafetlerinde hazır. Bizge şimdi beklemek gerekmiyor. Biz Kırım'ın korçalamak çalışış gerekmez. Bu olacak platforma var.
Allah kısmet etse olup geçecek o. Lakin biz bugün hazırlaş gerekmiz. Halkımızın, çevre yaşayan memleketlerin halkın anlatmağa olarga. Biz bugün tek okupasyada değilmiz. Biz bugün ve en balaban mesele bizim dekolonizasya. Biz koloniya olarak bugün yaşayımız. Rusya kolonyasıydı. Ukrayna bugün özü koloniya olarak bugün geçecek yaşay. Ona Ukrayna bugün o meseleni koteriş gerek. Bu platformada Kırım Tatar halkı tamirli halk olarak Ukrayna halkının bir yoldan ketip bu dekolonizasya degen meseleni bugün koymak gerekmiz dünya boyunca. O meseleni biz kotermeyiz. O meseleni kotersin Pribalta olsun, Poland olsun, başka memleketten bir uçetten koterse pek güzel olur edi. Çünkü bugün Rusya razılık vermeyecek. Karşı çıkacak. Ukrayna'da bugün anlap olamay. Biz memleketimizdi ama o da bugün o aldı. Gene de Sovet devrinde koloniya olarak kaldı. Yani bir şekilde çıkmağa tırışı ama Ukrayna içinde bulungan bu 5. kolonna malum olğanı ki bu ne yazık ki var ve olar bu demokrasiya ve bağımsızlık yolunda ayak çalmağa devam edirler ama munda etemiz ki onların güçleri kini de o kadar çok olmaz. Yani şunu da soramağa istedim sizden Kurtiyet ağa, nasıl düşünüyorsunuz aslında ne için mına Ukrayna hükümeti böyle geç kaldı bizim haklarımızı tanımak ile ne için 30 yıl beklemege biz mecbur kaldık. İkinci kurultayımızı tiklegen sonra Ukrayna özünün istiklalini tiklegen sonra bu sadece hükümetinin böyle eksikliği edi mi ya da bizim yapkan bir hatalarımız da oldu? Gülşüm, bak o Verkhovny Rada'nın içinde yarımından çoksu Rusya tarafdaşları edi. Hepsi Rusya'nın ağzına bakıp duruyordu. Bugün endi mesele koterildi. Endi Ukrayna anlamasa o gene de o ırgat alında kalacak. Rusya onu uzakta özünden çetleştirmez. Yol vermeyecek, yol açmayacak. Bütün olgan nene işler yapkan işleri o NATO'ya kırsetmeyecek ola. O Kırım'ın da zapt edip algan onun bağlı. Kurtiyet ağa, ya da şunu soramağa isteyeyim. Eğer ki 30 yıllık hadiselerge qaytacak olsak, hatırlayacak olsak, ikinci kurultayımızın tıklengenini ve o vakit biz yani sizler devletten izin soramağan ediniz. Biz kurultay tizmege isteyimiz haklarımızı tıklemek alındı ve tızıldı ve sonra devlet işte bizni saymağa özü mecbur kalgan edi. Eğer ki bugünkü şaraitlerimizni alacak olsak, sizin fikrinizce bugün bizim alıp bargan milli hareketimiz, milli faaliyetimiz yani doğru yönelişte mi? Şimdi başka böyle bir şiddetli usullarını kullanmak imkanları var mı? Misal olarak devletten bu bizge avtonomiya verilmesi, talep edilmesi yönelişinde ya da başka bir haklarımızın kenede tıklanılması? Biz kurultay zamanında bir aşıkkan vaktimiz da olgan edi. Çünkü ikinci kurultayda mesele koyulgan edi bu 14 adam Verkhovny Sovet'e kirecek ediler. Kırım'ın Verkhovny Sovet'ine. Biz 17 adam o vakit karşı çıktı.
Biz de halkka anlatmak gerekmiz. Bizge bugün şiyek taşlaylar da biz o şiyekke sekirip başlayınız. Az gana bekleyip vakit gelir. Ana o etçige olsun de bekim o vakit et aşadık derim. Ya bugünkü vaziyetimizni alacak olsak nasıl bir usullarını sizince kullanmalımız? Alo. Bugünkü vaziyetin kullanacağız desek bakınız. Bugün Rüstem Bey var, Mustafa Bey var, Aktem Bey var, bu Verhovny Rada'nın içinde. Bugün biz koyuş gerekmiz bu meseleni. Ukrayna halkının, Kırım Tatar halkın arasında bu dogovor olarak bir çözülsün de mesele nasıl ne de biz yaşaş gerekmiz. Bu Ukrayna halkını. Sizin fikrinizce, mına Kırım Tatar milli territorial muhtariyetin tızılması ve anayasaga değişmelerinin kirsetilmesi şimdi Kırımga eğer ki böyle kanun kabul edilse bir de bir ruh verir mi parlak gelecekke? Yani bu huvandırır mı? Bu hakikaten böyle bir umutlarını ve parlak gelecekke ışıklarını bağışlar mı? Gülşum Hanım, biz çözmegençek bu meseleni, dekolonizatsiya meselesini çözmegençek bizge gene de ana ukunitsin gelecek de pezemek selam aleyküm cemaat diyecek, cemaat kol sapıştıracak oldu. Biz gene de o vatanımızda ırgat olup kalacağım. Onu bugün çözmek gerekmez. Ya sizin fikrinizce bu dekolonizatsiya meselesini yani sizin anlagınızga göre nasıl çözmek mümkün, nasıl usullar var? Öğrenmek gerekmez. Bugün öğrenmek gerekmez. Buna şimdi Bekir Mahmut oğraşa o şeyini. Şimdi bir kiyatlarını koterip kolonizatsiya ne eken, dekolonizatsiya ne eken öğrene. O aklınızda olsa bu İngiliz, Fransa, İspanya hepsi koloniyalardan vazgeçti bir zaman. Rusya tutup dura. Çıkardı bugün Özbekistan, Tacikistan'ı, Gruziyan'ın çıkardı da. Şimdi Kenne'de kaytarmaya çalışsa. İmperiya nesi var da mışleniye degendi impersk. Yani birinciden bundan kurtulması lazım sizince, doğru mu? Doğru. Başka yol görmeyeyim. Ben gördüğüm şu. Çok sağ olunuz Kursiyet ağa, bizle bağlanıp fikirleriniz ve düşüncelerinizle paylaşkanınız için. Milli Hareket iştirakçımız Kursiyet ağa Abdullayev bizle canlı bağdaydı ve hakikaten de çok mühim, çok böyle gerekli bir gayeni meydana getirdi. Çünkü bu demek Rusya'nın imparatorluk ambitsiyaları ne yazık ki Sovet Birliği dağılganından sonra hala da mevcut. Bu aslında böyle imparatorlukların hastalığı dep aytmaga mümkün ama Rusya'da bu hastalık daha da şiddetli dep aytmaga mümkün. Çünkü o'zining işte terkibinden çıkıp müstakilligini ve istiklalini ilan etken devletlerge baskısını da yapmağa devam etti ve bu hakikaten nasıl çözülür? Bunu bir şekilde çözmeye mümkün mü ve bu Rusya'nın siyasi rejimi dağılgandan sonra çözülecek mi degen bu suallerge cevap kıdırmaktamız ve ne yazık ki öyle kolay da tapılmay. Ama hiçbir şey ebedi değildir. Hiçbir imparatorluk ebedi değildir. O kadar büyük imparatorluklar yok oldu ki hiçbir şüphe yoktur ki tarih daha bir kere tekrarlanacak ve her daim tekrarlanacaktır. Ve mında sual biz bunu göreceğiz mi? Ben umut ettim yakın müddette görebiliriz Kırım'ın müstakilligini. Saygılar arkadaşlar, men ise
Küçük bir teneffüske geçem. Aman 4 dakikadan sonra yayınımız devam edecektir ve biz Rus tilinde çeşit türlü yüz bergen hadiselerini müzakere etmeye devam edecekmiz. O sebepten ATR telekanalından ayrılmanız. Şimdi Zaman informasyon programması eken olacak yayınımızda Ukrayn tilinde. Sonra biz studiyaga muhakkak kaytacakmız. Görüşkence. Qartlık hiç sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey gelmey elimden. Ağlayım. Aytamalımны kimse anlamay tilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canım halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler avalar, gözüm ile koramayım, kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan koye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegime diye. Böyle çeke kulaklarım burnum dünyanın zorun tapmay gönlüm hiçbir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenleri. Duygularımны toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Eşitesiniz mi? Men akta unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Кичичик olganda, ağam da men de çiçekten yatkanda kardeşim şeydi. Kurt kağıt telli şal marama bergende bizim için ah çekken sen de gelmedin. Ozımız mecalsız, babam da pek kart. Yok eken azbarda araba ve at komşudan bir dilim otmekni sorap ala almagan bir kapım sen de gelmedin.
Тек айлар да келді, йыллар да кечкен. Қарт фақыр бабайым ачылықтан өлген. Сен де қарт анайым 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық урве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, çalışқаны вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт, ескісін сөйлеген. Сен де келмедің. В Криму п'ятий день шукають 19-річного жителя Зуї Османа Аджа Османова. Він зник 2 липня, коли вийшов за територію свого обійстя. Бабуся Османа, яка виховує його з 3 років, згадує, що в той день вона зайшла додому, а онук залишився працювати на вулиці. Втім, через деякий час, коли вона вийшла на двір, його не знайшла, а телефон був вимкнений. Камери відеонагляду зафіксували його в кілометрі від дому, коли він йшов вздовж дороги в бік сусіднього села Литвиненкове. До пошуків Османа долучилися родичі та волонтери. Осман худорлявої статури, зріст 1,83 м, має темне волосся та карі очі. В день зникнення він був у домашньому одязі, коричнева футболка та чорні шорти. Родичі просять повідомити їм будь-яку інформацію. З політв'язнями особисто незнайомий і, ймовірно, їх ніколи не бачив. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону у справі 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади, допитали таємного свідка, який назвався Рамазановим. Цього разу у справі підгрупи Енвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшара Муєдінова, Руслана Сулейманова та Руслана Шейхалієва. За словами захисників, цей так званий таємний свідок співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар, звинувачених у тероризмі. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе в Бахчисараї. Хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язні впізнали його за картавою вимовою. Особенность его допроса по данной пятерке состоит в том, что, собственно, он никого из обвиняемых не знает, с ними никогда на свободе не сталкивался, что, собственно, и подтвердил сегодняшний допрос. На мой вопрос назвать их фамилии, имена, отчества, он затруднился ответить. Когда я называл ему имена ребят, он не смог назвать фамилии. Сначала он путался, потом решил для себя избрать иную тактику, стандартную тактику для секретного свидетеля. Он говорил: не помню, не помню, не помню. Собственно, большинство вопросов, которые были заданы мной, там, где он реальный человек, если бы он присутствовал при этих так называемых встречах, он мог спокойно бы все это дело описать. Однако, так как свидетель все это дело выдумал, он сам, либо с помощью следственных органов, единственная его защита, так, ну, можно сказать, защита в показаниях были слова «не помню». Свободу Владиславу Єсипенку. На Майдані Незалежності у Києві зібралися активісти, колишні бранці Кремля та небайдужі кияни, щоб висловити солідарність з незаконно арештованим журналістом Радіо Свобода. Хтось у футболках з портретом Владислава та хештегом «Фрі Єсипенко», інші з плакатами «Журналістика – не злочин». Дружина бранця Катерина згадує про тортури, які пережив її чоловік, і звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити Владислава із-за стінок окупантів. Мій чоловік та батько нашої 6-річної донечки Стефанії вже 4 місяці ледь виживає в СІЗО номер 1 міста Симферополя. Валентин Виговський, наприклад, 7 років, 5 з яких в камері одиночці. Наші діти залишились без батьків, сім'ї без синів, братів та чоловіків.
Серед присутніх колишні заручники Кремля Володимир Балух, Станіслав Асєєв, Микола Семена та Олег Сенцов. Він каже, дуже радий, що попри жорстокі тортури Владислав Єсипенко залишається вірним собі та Україні. Вже пройшов тортури. Я вважаю, що зараз через цей наголос його більше не будуть катувати. Попереду суд, попереду срок, попереду очікування і боротьба. Я вірю, що Влад та інші наші хлопці, які знаходяться в полоні у Путіна, в Криму, в Росії, на Донбасі, це все полонене Путіна, бранці Кремля, вони будуть звільнені. А ця недобита імперія буде зруйнована. Слова надії та підтримки бранцю висловили і у Вінниці. На Європейській площі розповіли історію затримання Владислава Єсипенка у березні цього року, після того, як він знімав опитування людей про відзначення дня народження Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі. За словами організатора акції Енвера Шерефієва, мали на меті привернути увагу до сфабрикованих справ в окупованому Криму. Після задержання його в течение 2 дней пытали электрическим током, по голому телу били мокрым полотенцем, не подпускали независимых адвокатов для того, чтобы выбить нужные для следствия показания от данного журналиста. Но в первом судебном заседании, когда он уже его начали защищать наши адвокаты, он признался в том, что против него были применены пытки. Поруч встановили стіл, де кожен бажаючий зміг написати особисте звернення до Владислава Єсипенка та інших політв'язнів. Організатори просять писати листи російською мовою та політично нейтрально, щоб звернення пройшло російську тюремну цензуру. Я писав трохи про себе, написав слова надії, слова підтримки політв'язням, щоб коли вони це читали, щоб вони отримали хоч трохи позитивних емоцій. Сподіваюся, такі, які дали їм надії, писав, що ми в будь-якому випадку будемо за них боротись, щоб не стало, що їх випустять і замість них знайдуть інших політв'язнів, ми будемо боротися за них теж, і щоб не сталося. Я розумію, що ця акція, ці листи – це не шлях до вирішення проблеми, але це те, що ми можемо зробити безкорисно, ми можемо допомогти, ми можемо вкласти частинку своєї душі ось в такі невеличкі матеріальчики від себе, і мені б хотілося, щоб кожен сказав якісь свої теплі привітання або передав вінницький от такий кличок малесенький туди до нього, щоб він розумів, що про нього знають. Владислава Єсипенка триматимуть в СІЗО Сімферополя щонайменше найближчі півроку. Так постановив окупаційний райсуд міста. На підтримку бранця, якому окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами, організовано онлайн-флешмоб. Усіх небайдужих просять викладати фото та писати пости у соцмережах з хештегом «Свободу Єсипенку» українською чи англійською мовою. Владислав Стожук, Заман, АТР. Політв'язням! Свободу політв'язням! На Східному фронті обійшлося без ворожих обстрілів, а на півдні біля адмінмежі з окупованим Кримом тренувалися розрахунки зенітно-ракетних комплексів ОСА. Злагоджували відбиття атаки ворожої авіації на колону української військової техніки. За легендою навчань, літаки окупанта атакували колону реактивних систем залпового вогню «Смерч». Підрозділи зенітників в умовах радіоперешкод провели розвідку неба, визначили координати та знищили ворожу авіацію, каже командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв. За його словами, підрозділ реактивних систем залпового вогню «Смерч» відпрацював знищення пунктів базування ворога та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотників. Жертви кам'яної лавини в Ялтинському мікрорайоні Ай-Васіль вже більше як півмісяці розгрібають наслідки. Після потужної зливи місцевою річкою неслись бурхливі потоки брудної води разом з камінням, будівельним сміттям та всім, що стане на шляху. Зараз тут знову чистий струмок.
Більшість будинків найбільш постраждалої вулиці Джафера Сейдамети зараз засипані камінням по вікна. Люди своїми силами чистять захаращені кімнати та виносять сміття. Кажуть, окупаційна влада таки виділила для Ай-Василь бригаду МНСників з 10 людей. Ну вот сейчас хоть убирают. Вот открыли мне сегодня дверь. Уже расчистили дверь, хоть в окно я уже не лазю ее. Вот. Дали мне пушку дали. Вот. Осушать свои комнаты, высушить. Вот. Ну, обещать они, ну, что они могут обещать? Они еще ничего не могут обещать, потому что они, мне кажется, сами ничего не знают. Пока компенсацию ничего не выплачивали. Обещали, ну, документы мы все подали, но пока ничего еще молчат. Пока молчат еще. Не знаю, дадут, не дадут, знаете, как вот. Гаражі без воріт, в них побиті камінням автівки. Чиєсь авто стихія зім'яла, мов бляшанку. Вот еще последствия страшного потопа. Вот эта раскуроченная машина одного из жителей по улице Джафера Сейдаметы. Насколько здесь страшный был поток и какие последствия приходится наблюдать. В кількох метрах від заваленої камінням та сміттям вулиці Джафера Сейдамета є й таке будівництво. Тут під горою зводять будівлю на кілька поверхів, але з верхньої ділянки постійно течуть каналізаційні стоки просто на людські подвір'я. Сергей Валерьевич закрыл все стройки в Ялте. Ну, у нас стройка здесь кипит, несмотря на оползень, несмотря на то, что канализация течет сверху вниз. И мимо эту канализацию спустили мимо меня и течет ко мне во двор. Хозяин ни на что не реагирует. Избегает со мной разговор. Вот покажите, пожалуйста, вот оползень, вот, пожалуйста. Каждый день кусок падает. Роботи ще багато, кажуть місцеві жителі. Щоб звільнити вулиці та подвір'я від завалів, треба ще багато тижнів. За понівечене майно окупаційна влада готова відшкодувати не більше 100 тисяч рублів. Жителі мікрорайону Ай-Василь збирають і подають необхідні документи, але жодної копійки поки не дочекались. В окупованому Криму рекордна кількість смертей від ковіда за тиждень. А за підрахунками керівниці окупаційного кримського Роспотребнадзора Наталії Піньковської, кількість летальних випадків за минулий місяць зросла на 62%. Також втричі зросла кількість інфікувань серед росіян, які приїздять на півострів. Відтак в окупаційному міністерстві охорони здоров'я Криму найбільший приріст хворих фіксують у Судаку та Феодосії. А на всьому півострові окупаційна влада нарахувала 452 нові випадки ковіда, а ще 12 людей померли внаслідок хвороби. Поширюється так званий індійський штам Дельта, кажуть в Роспотребнадзорі. А на материковій частині України зафіксовано трохи більше 600 нових пацієнтів. Одужали майже утричі більше, а ще 33 українця не змогли подолати хворобу. Водночас на вільній частині України проведено вже більше 3 мільйонів щеплень. Число цілком вакцинованих українців наближається до 1 мільйона. У Південній Кореї 6 липня виявили понад 1200 нових випадків COVID-19. Це найвищий добовий показник із кінця грудня минулого року. Про це повідомив прем'єр-міністр країни на екстреному засіданні з питання реагування на епідемію. Ми зареєстрували понад 1200 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник з часів третьої великої хвилі минулої зими. За словами прем'єр-міністра, офіційні особи найближчим часом вирішать, чи варто посилювати існуючі карантинні заходи. Уряд ще на тиждень збереже поточні правила соціального дистанціювання. Він також зробить все можливе, щоб зупинити поширення вірусу, вживши додаткових заходів дезінфекції. Південна Корея намагається впоратися вже з 4-ю хвилею пандемії. Наразі в країні поширюється дельта-варіант вірусу, який вважається більш заразним і смертоносним. Як кажуть експерти в галузі охорони здоров'я, особливо швидко хвороба передається серед невакцинованих молодих людей у віці до 30 років. Прем'єр закликає їх перевіритися на наявність захворювання. Ми звертаємося з проханням до людей від 20 до 30 років. Будь ласка, вирушайте в найближчий центр тестування та зробіть тест, навіть якщо у вас немає симптомів.
У Південній Кореї живе 52 мільйони людей. Третина з них вже зробила щеплення щонайменше однією дозою вакцини. Варто зазначити, що найвищий за всю пандемію рівень захворюваності в країні зареєстрували 25 грудня минулого року. Тоді виявили 1240 хворих. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, который сейчас вы видите на ваших экранах. +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по Скайпу, задавать ваши вопросы. Нам важен ваш голос. А я рада представить гостя нашей студии. Это Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Вітаю вас, пане Олеже. Селям алейкум. Доброго вечера. Витаю. Давайте начнем наш эфир со следующего информационного сообщения. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию относительно дестабилизирующего наращивания военного присутствия России вблизи Украины во времена оккупированных автономной республики Крым и городе Севастополь, Черном и Азовском морях. Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и всей Европе, говорится в резолюции. Давайте послушаем подробнее цитату. Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України. Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці. Парламентська асамблея ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку. До этого мы видели, как ОБСЕ занимала не очень однозначную позицию относительно того, что происходит на Донбассе. И сейчас мы видим, как они принимают довольно жесткую, с четкими посылами резолюцию. С чего это вдруг? Ну, вони і раніше, в принципі, виносили і жорсткі, зокрема, резолюції, але вони їх чередували весь час. І зараз ми бачимо, що динаміка, скажімо, цих жорсткості заяв, вона збільшується. Я просто припоминаю, что Россия перед принятием этой резолюции там заявляла о том, что вот, если вы ее примете, мы уйдем, мы объявим демарш, мы покинем заседание и даже вообще выйдем из состава парламентской ассамблеи ОБСЕ. Багато в чому можливості прийняття рішень в ОБСЄ, вони пов'язані з позицією країн-членів ОБСЄ, країни, які мають своїх делегатів. І в Російській Федерації зараз складається доволі скрутна ситуація на міжнародній арені. В принципі, вони вже по всіх ключових країнах, які мають той чи інший вплив міжнародний, мають свої двосторонні проблеми. Себто ситуація з розхитуванням стільця під Меркель в Німеччині. Вона підмила позиції Росії. Єдине, що на сьогоднішній день Німеччину тримає, скажімо, на повідку відносин з Росією і демонстрації певної добросусідства, якщо так можна сказати, це Північний потік. В усьому іншому на сьогоднішній день Німеччині і військові роблять однозначні заяви, і політики змагаються в різкості заяв стосовно Російської Федерації. У Франції те саме. Російська роль в жовтих жилетах, в кібератаках, в інформаційному просторі розхитуваної ситуації у Франції. Вони так само налаштували частину еліт французьких проти Російської Федерації. А останнє з шампанським Російська Федерація не просто собі прострелила ногу, а вона її взяла собі прострелила, потім зламала, а потім вирішила попригати на ній. Тому що в більш
чутливе місце для інтелігенції і еліти французької вдарити. Ну просто то складно. Тільки якщо б вони себе відкрили б якийсь музей, назвали б Лувром і сказали, що заборонили Лувру називатися Лувром. Так. Можливо, це було б або Ейфелеву вежу в себе в Кремлі встановили. Оце може бути було б більш чутливим. Але ти знаєш, в чому суть? Зараз об'єднується спільнота виноробів шампані. Вже почалися в Ля Фігаро, в інших виданнях ціла кампанія по стимулюванню французької влади до жорсткої позиції до відношень до Російської Федерації, вплоть до блокування поставок цих товарів, які підпадають під назву шампанське. Плюс це починається вплив цього лобі економічного на сенаторів, які від цих округів обиралися. Так, додавить ли Макрона? Ситуація Макрон, я не думаю, що персонально буде робити заяву. Хоча навіть до цього може дійти, залежить від того, як зараз працюють. Вже міністр закордонних справ Франції зробив заяву, вже декілька сенаторів висловилися. Я думаю, що в принципі може дійти і до Макрона. Але це поки що питання часу. Тут я прогнозувати не візьмусь, тому що все ж таки треба дивитися, як інституційна Франція буде реагувати. І далі можемо так. Греція. Ми бачили заяву міністра закордонних справ Греції вже в Україні навіть стосовно Криму, стосовно територіальної цілісності і так далі. Так, Греція це взагалі аплот російського впливу був ще донедавна на Балканах для Росії і взагалі в Європі. Пам'ятаємо і кредити для Греції від Росії, і багато чого іншого. І так можна по всіх країнах перерахувати. Себто тепер це вже не ситуація, коли Росія, Захід певний, і коли це якісь процеси геополітичні. Ні. Це вже проблеми в двосторонніх відносинах, де Російська Федерація вмудрилася напоплюжити конкретно владі, конкретно елітам цих окремих країн. І в ОБСЄ, зокрема, це виливається тепер в більш жорстку позицію, тому що там країни тепер підтримують на Україну. А вони просто на матеріалі України дають відповідку, що називається Російська Федерація, б'ють там, де Росії найбільш боляче. До того ж, я б сказав, окрім тональності заяви, там є дуже важливий момент. Все частіше починають об'єднувати питання Сходу і Криму. Раз, а два – Азовського і Чорного моря. Ще донедавна заяви були поокремішно. Схід – це окремо, Крим – це окремо. І ніби це взагалі дві різних війни, і ніби там взагалі не Російська Федерація по той бік фронту знаходиться. Але ще більше ігнорувалося взагалі фактор Чорного і Азовського моря. Російські дії по Азовському морі, по блокуванню Керченської протоки, агресивні дії в Чорному морі, які заважають міжнародній торгівлі. І, направду, це наступ на міжнародне морське право. А це дуже чутлива тема для багатьох країн. Зокрема, той же міністр закордонних справ Греції, який був нещодавно, він на чому закцентував увагу? Українські моряки, які працюють в найбільшому торгівельному флоті світу, грецькому, тощо, і свій вклад роблять, тому що це економічно для Греції, Італії, Франції, Британії і багатьох інших країн, зокрема і Сполучених Штатів. Це дуже чутлива тема, як і для Туреччини, зокрема. І таким чином, фактично, Росія зараз сама створила умови, в яких зусилля української влади по поверненню Криму і Чорного моря і Азовського моря в міжнародний дискурс і питання російської агресії, вони просто заходили як ніж в масло. Так, Россия и вот эта активизация более жесткой позиции во что может вылиться? Можем ли мы говорить об ужесточении санкций в отношении России? Или же вот сохранится только такая жесткая риторика, а вот на действиях как-то мы не увидим? Як мінімум, це сприяє на те, що санкції залишаються. Ті санкції, які існують, вони, звісно, не смертельні для Росії. До частини з них вони адаптувалися. Але вони по тактиці тисячі порізів все одно знекровлюють Росію. Вони втрачають економічно, соціально. Ці вибори парламентські в Росії будуть найскладнішими виборами для Єдиної Росії за останнє більше ніж десятиліття, десь 20. Чому ви так вважаєте? Соціологи показують, що в Росії очікується найнижча явка. І вже зараз зрозуміло політтехнологам, а трішки спілкуюся по цеху і навіть з тими, хто підтримує контакти з тими, хто працює в Росії, вони розуміють, що прийдеться малювати явку. І малювати дуже так вони кожні вибори малюють. Є певний відсоток, який можна демалювати і який буде виглядати більш-менш природньо. Це той поріг чутливості. Коли всі розуміють, що да, намалювали, але кажуть, ні, ну і без того би перемогли, це от просто дань тому, щоб велика цифра була. А в Росії, в вертикальній системі, де он начальник йому відніє, де оця ця культура того, що ти ієрархічно, значить ти велика людина. В нас же як? Владу ненавидять. Чим вище ти по статусу, тим більше негідник ти в очах суспільства. А в Росії як? Ти можеш бути останнім дурним, але якщо ти опинився в якомусь кріслі, ти вже поважна людина. От в цій системі статусів це толерувалося. Але є певний поріг чутливості, після якого зрозуміло, що намалювали для того, щоб виграти, а не для того, щоб створити для себе більшу легітимність. І от вони зараз балансують на ньому. Тому ставка Кремля зараз зроблена на те, щоб максимально підняти явку на ці вибори з одного боку. З іншого боку, найнижчі рейтинги.
Ми вже бачимо, що Путін в останніх своїх виступах почав там в останні вже навіть дрова просто бабуся кудись в село відвозили, яка додзвонилася і сказала, що дров в неї нема. Ну це вже дійшли до мишей, як то кажуть. До того це і гроші тим, хто народжує, і квартири, і кредити, і пенсійне відкладання, і багато чого іншого. Все фактично як з рога ізобілія має висипатися, тому що розуміють, що треба на всі аудиторії спрацювати. Провал іде рейтинговий в усіх, і в Старого, і в Млада. І тут потрібно їм зараз працювати на те, щоб хоча б якось створити ілюзію того, що є підтримка. Зокрема, і вибори по окупованому Сходу України так само в цю касу працює. Тому в цих умовах для Російської Федерації, звісно, зараз вибори є ключовою темою і дуже болючою, яку буде дуже складно пройти без втрат, як на міжнародній арені, так і на внутрішній. І саме цією логікою Росії послуговується. На фоне этого, на фоне маленькой такой социологии мы видим еще и воинственную риторику России. Мы видим заявление Путина относительно дестройера британского в Черном море, который сказал, что даже если бы там мы бы начали стрелять, не начали стрелять, все началась бы Третья мировая, все равно бы не началась бы, то есть Третья мировая, потому что они понимают, да, с кем они имеют дело и так далее. Потом Лавров говорил о том, что акватория Черного моря превращается в такую арену противостояния. Вот можно ли назвать это повышением ставок сейчас со сторони Росії? Ну, звісно, Росії приходиться їх підвищувати для того, щоб зберігати обличчя. Зрозуміло, що зараз на Сібріз просто на навчаннях. Військовий потенціал, який присутній в Чорному морі країн-союзників, він за бойовою своєю спроможністю і потенціалу він значно більше, ніж Чорноморський флот Російської Федерації плюс Каспійська флотілія, яка перекинута до Чорного моря. І Росія розуміє, що вони вкрай обмежені в інструментах реагування. І навіть якщо Дефендер проходив і вони втерлися, то що може бути при стичці більшій, уявити собі, в принципі, складно. Хоча порахувати можна аналітично. І зрозуміло, що це буде результат не в пользу Російської Федерації. Тому вони одразу ракетні навчання в себе оголосили, тому вони вигнали всі кораблі в Чорне море, як тільки почалися навчання. Тобто вони грають м'язом для того, щоб демонструвати свою рішучість. Тому що один з елементів, окрім військового потенціалу, тобто скільки у вас сили і потужності, це ще психологічний фактор. Як далеко ви готові зайти? Російська Федерація намагається продемонструвати, що вони готові зайти далеко і навіть ще далі, ніж здається, що це далеко. Тобто це і кораблі, це і літаки, це і бомбардування так звані на шляху курсування Дефендера. Поруч з тим, це зміна ядерної доктрини в Росії, яка відбулася ще роками раніше. Це, зокрема, і заяви на кшталт навіщо нам світ, якщо в ньому немає Російської Федерації. Ну, останнє – це те, що за певним витоком інформації по легенді навчання Захід-21, який буде на території Білорусі, є навіть такі витоки. Не знаю, скільки це правда, підтвердиться чи ні, але саме того, що будуть опрацьовувати сценарії застосування тактичної ядерної зброї. Тобто не стратегічна, це не балістичні ракети, це не міжконтинентальна, а тактична – це ствольна ядерна зброя, це ракети малої дальності з ядерним зарядом. Відповідно, можуть відпрацьовувати сценарії, яким чином вони можуть застосовувати тактичну ядерну зброю. Плюс там в сценаріях є висадка десанту, бомбардування аеродромів. Ну, зрозуміло, що Росія готується бомбардувати не китайські аеродроми, а на території Білорусі проводять навчання. Це все направлено на Україну, відпрацювання можливих сценаріїв по Україні. И это все происходит накануне инаугурационного саммита Крымской платформы. Дмитрий Кулеба недавно сообщил о том, что Россия продолжает шантажировать и угрожать различным странам, чтобы те не принимали участие на саммите Крымской платформы. Могут ли эти попытки России увенчаться успехом и в отношении каких стран, как вы думаете? Я думаю, що як би прикро не було це визнавати, але можуть. Б, я думаю, що значна частина з тих країн, хто міг би бути присутнім, вони не будуть присутні. Вони приїдуть або на день раніше, або пізніше, або пришлють представництво нижчого порядку, ніж планувалося. Такі як? Давайте попробуємо представити. Це буде частина європейських країн, безумовно. Це може бути і середньоазіатські країни, на яких також Російська Федерація має серйозний вплив достатньо. З пострадянського простору зрозуміло, що тут Російська Федерація працює дуже активно, хоча були і запрошення, і були попередні перемовини з низкою країн стосовно їх присутності. Тобто, в принципі, будуть присутні тільки ті країни, які мають персональний зуб на Російську Федерацію, які в цьому випадку не стільки з підтримки України, скільки з своїх стратегічних національних інтересів будуть присутні, як в піку Росії на Кримській платформі. Це вже немало, і це вже добре. І це добре те, що це відбувається на українському майданчику, раз, де ми формуємо порядок денний. Два, що це відбувається навколо тематики Криму. Я би взагалі
наратив чи неймінг, який запускався як флешмоб, я в свого часу ще декілька років тому пропонував його як назву і як ключовий неймінг для такої платформи. Оце Кримея з відірваною A, тобто Crime A. Так. Воно могло би бути, зокрема, і формуючим взагалі для всього порядку денного цього форуму. Але менше з тим. Кримська платформа, я думаю, точно відбудеться. Більш того, результати від цього будуть. І сама її наявність – це вже добре. Какие результаты вы будете считать наиболее успешными? Вот по итогам первого саммита. Найбільшим успіхом це буде те, що інформаційно простір буде реагувати на це, тому що будуть представники різних країн, і, відповідно, це буде хвиля не тільки всередині України, а ширше. Я певен, що готують певні заяви доволі, скажімо, яскраві для того, щоб якраз медіа їх розтягнули на цитати, ті, хто приїдуть. І ми, як приймаюча сторона, з одного боку. З іншого боку, це пошук певних інструментів можливого тиску. Тут я не думаю, що будуть прям разючі перемоги при першому саміті Кримської платформи, але тим не менш буде під це закладено підґрунтя для такої роботи. І третє, це те, що дійсно сформується певний пул і певна спільнота, яка буде працювати в цьому напрямку. Тобто це і рівень офіційної дипломатії, це рівень парламентської дипломатії, це рівень експертної співпраці. Ну і, безумовно, ж нікуди не подітися, тому що є елемент і співпраці спецслужб, які так само, очевидно, що для них Кримська платформа також буде певним рушійним, скажімо, механізмом для того, щоб її пожвавити, цю співпрацю. Якщо запускається вже експертна, якщо запускається політичні, дипломатичні треки, то тут йде співпраця більш глибоко. Пане Олеже, давайте обсудим следующую не менее важную тему. Это вопрос интеграции Украины в Североатлантический альянс и в Европейский Союз. Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Главы дипломатии Украины, Литвы и Польши подписали совместный документ. Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. Давайте вместе послушаем. У документі ми констатуємо те, що об'єднує наші країни не тільки в минулому, але й майбутньому. У майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща в цій декларації підтверджують, що будуть докладати всіх зусиль, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави. З нами зараз на прямій зв'язі Гліб Парфьонов, керівник департаменту безпекової політики в Центрі політичних студій «Доктрина». Пане Глібу, вітаю вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Пане Глебу, на этой неделе уже должно состояться заседание комиссии Украина-НАТО, куда должен поехать вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Скажите, чего нам ожидать от этой комиссии, от этого заседания? Стоит ли ожидать каких-то существенных прорывов? Ожидать на данный момент особо нечего, так как западные страны четко обрисовали то, что ПДЧ на данный момент нам не светит. Соответственно, данный саммит для нас пройдет безрезультативно. А что нам нужно для получения этого ПДЧ? Вот есть ли какие-то пошаговые действия, критерии, которые мы сейчас уже должны выполнить, чтобы нам дали это ПДЧ? Или же это нигде не прописано? Ну, США, по крайней мере, нам объявили о том, что нам следует бороться с Сирией, проводить дальнейшие реформы в армии, но территориальные проблемы на Донбассе и с Крымом на данный момент не позволяют нам реализовать возможность вступления в НАТО. Вот многие эксперты и аналитики говорят о том, что среди стран-членов Североатлантического альянса вот им есть те страны, которые довольно со скепсисом смотрят на вступление Украины в НАТО и, более того, даже этого не хотят. Так ли это действительно и о каких странах может идти речь? В первую очередь, опять о Венгрии, так как Венгрия она является одной из пророссийских стран в Североатлантическом альянсе, и она проводит политику, которая не приветствует ее соседями, в частности, политика в отношении венгров на Закарпатье.
Дякую вам дуже, пане Глібу. Чохсаг, у нас Гліб Парфьонов, керівник департаменту безпекової політики в Центрі політичних студій «Доктрина», був з нами на прямому зв'язку. А тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции. Через 13 років після Бухарестського саміту НАТО слід закінчити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в НАТО. Я знаю, що обговорюється ідея проведення у 2023 році саміту НАТО у Вільнюсі. Будемо лише вітати, якщо Литва виступить господарем Заходу і в рамках цього Заходу щось новеньке продемонструють країни НАТО у відношенні до України. Ну а сегодня специальный представитель Генсека НАТО Джеймс Апатурай ответил на предложение президента Украины Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона. Апатурай сказал следующее, цитирую: «Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство, потому что это политические решения, это не чисто технические критерии. Я не говорю, что не имеет связи между реформами и политическими решением, конечно, не связан, но лишь выполнение перечня условий самого по себе недостаточно». Конец цитаты, сказал Апатурай. По сути, Апатурай сказал, вопрос вступления Украины в НАТО и предоставления нам ПДЧ – это политический вопрос. Безумовно, і про це в ефірі, і у вас, і в інших ефірах профільні експерти і ті, хто займаються питаннями міжнародних відносин, зокрема тематикою НАТО, про це говорили і говоримо. Так, но просто до этого вот так напрямую в лоб это никто не говорил. Вот сейчас это же... А тому що притисли до стінки. Україна фактично рядом заяв і Міністерства закордонних справ, і заявами президента Зеленського, і до того ситуацію, коли нас не запросили на саміт НАТО, і реакціями нашими. Все це фактично зараз спонукало до того, щоб повторити цю істину вже офіційними устами і чітко, і без подвійних прочитань. Чому це так? Тому що це військово-політичний союз, в якому таке рішення приймається консенсусно. Якщо хтось вірить в те, що може одна країна, нехай навіть Сполучені Штати, взяти, надавити, і всі інші, всі візьмуть одразу когось в НАТО, все одно воно навіть так не працює. Звісно, вага Сполучених Штатів в НАТО дуже велика, але тим не менш вона не одноосібна. Так само, як і країни, які приймають участь в НАТО, вони долучають країн туди не тільки за безпековими критеріями, і не тільки через реформи. Взагалі тут є декілька елементів. Перший – це порядок денний, який схлопнувся виключно до реформ у відносинах України з західними країнами. Це абсолютно порочна практика. У нас є купа інших питань, які виходять за рамки сугубо реформ. Це і інші проблеми, які в нас є. Це і безпекова компонента. Це потенціали до співпраці, в яких ми можемо себе проявити з іншими країнами і запропонувати їм. І це те, що не стосується реформ, і те, що може бути більш визначним для нашої міжнародної суб'єктності і для нашої цікавості для інших гравців і до можливості співпраці і взаємопосилення. Але в нас через вакуум міжнародних відносин порядку денного, формованого українськими елітами впродовж декількох електоральних циклів, фактично створився оцей вакуум, який засмоктав в себе виключно єдине, що існувало – це реформи. І тепер про що б ми не говорили? Безпека, кажуть, ви спочатку реформи зробіть. Кредитування – спочатку реформи зробіть. Інвестування – спочатку реформи. Торгівля. І про що б ми не говорили, по все буде виникати реформа. Тут чи не вперше сказано конкретно. Реформи – це добре, це потрібно, але вступ, вибачте, не тільки про реформи. Другий момент – це те, що відповідність якимось конкретним стандартам так само є відпорочною. В нас любили це повторювати всі до одного. Але коли брали в НАТО Албанію, по рівню корупції вони і досі для нас орієнтиром не можуть бути. А тоді, це точно був не орієнтир ми для них, а навпаки, можливо, навіть. І тим не менш, Албанію з тим рівнем корупції, з кримінальними і наркокартельними кланами, тим не менш взяли в НАТО. Тому що маленька, тому що перетравити було легко. Да, а в чем заключается эта политическая целесообразность? На чем она основывается? На стратегічних планах розвитку НАТО, безпековій компоненті, і на комфорті
комфортності, скажімо, і комплементарності країн між собою в політико-дипломатичному розрізі. Наприклад, це зараз Північна Македонія добре демонструє. Так. Коли по всіх параметрах її туди тягнули вже за вуха в НАТО. І Там в вообще, если не ошибаюсь, склалося. уровень стандартизации был на уровне 1%, когда вы вступили. Абсолютно вірно. І Північна Македонія зараз, наприклад, не може вступити в НАТО. По якій причині? Перша була, це те, що Греція сказала, змініть назву. Ми вас не приймемо з назвою Македонія в НАТО. І це десятиліття лежало на дорозі в НАТО і на дорозі в ЄС. Македонія змінила назву, тепер це Північна Македонія. Греція сказала, добре, ми підтримуємо вступ в НАТО. Після чого одразу почалися іскри у двосторонніх відносинах з Болгарією. І тепер вже Болгарія говорить, ну, тут є ще питання, і, в принципі, ми в НАТО готові підтримати, але за певних умов. Починають виставляти умови. Чи це пов'язано з стандартами? Ні. Чи це пов'язано з реформами? Ні. Тому що це політика і відносини двосторонні з іншими країнами, вибудова взаємовигідних, коли їм вигідно, щоб ця країна опинилася в НАТО. Так само, як, наприклад, Туреччина в НАТО. Але по низці параметрів, якщо порівняти рівень прав людини, наприклад, у Франції там, чи у Німеччині і у Туреччині, ми зрозуміємо, що це різні три країни з різними стандартами. І зрозуміло, що тут також орієнтир явно не цей для України може бути в Туреччині. Вопрос Болгарии и Черногории примерно тот же самый. Абсолютно вірно. Пане Олеже, давайте підключимо к нашому ефіру сейчас Володимира Дубовика, директора Центру міжнародних досліджень, доцента кафедри міжнародних відносин ОНУ імені Мечнікова. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер, Мульсум, витаю. Да, пане Володимире, вы наверняка слышали заявление Патурая, который сказал, что выполнение перечня условий и реформ для вступления в НАТО, это, конечно, все хорошо, но само по себе этого недостаточно, и это, собственно, политическое решение стран-членов Альянса. Вот как теперь нам, Украине, быть с этим заявлением, на чем нужно сконцентрировать свое внимание и свое действие для достижения цели, а именно вступления в Североатлантический альянс? Ну, я думаю, що все одне треба продовжувати крокувати тим шляхом, яким ми мали ж йти. Це робити ці реформи, про які зараз йшлося, і робити ситуацію такою, щоб ми краще відповідали цим критеріям. Бо коли дійсно реформи відбудуться, і коли критеріям ми будемо відповідати, то тоді набагато складніше буде західним країнам, країнам-членам НАТО, які зараз скептично ставляться до перспективи нашого членства, нам відмовляти. Тому іншого шляху в нас просто немає, бо ми не можемо їх переконати. Скажімо, ми не можемо певну низку країн сказати, забувайте, не звертайте увагу на позицію Росії, на реакцію Росії. Вони не будуть цього робити, вони не будуть звертати увагу на позицію Росії, на реакцію Росії, на можливість ескалації, такі інші. І через це будуть проти того, щоб надавати нам таку перспективу. Тому треба робити те, що в наших руках. Те, що ми не можемо вплинути, на що не можемо вплинути, то це не будемо робити. Просто будемо пояснювати, що, мабуть, дійсно НАТО залишається не остаточно збалансованим без додання України і таке інше. Ну, бачите, наш аргумент про те, що ми захищаємо Захід від агресивної Росії, він когось переконує на Заході, але багатьох ні, на жаль. І просто на нього спиратися, що ви маєте нас прийняти через те, що ми дійсно є першою лінією оборони проти Росії, воно для значної частини, на жаль, західних, європейських переважно політичних еліт, воно не працює. Тому треба просто double down, як то кажуть, тобто ще більше працювати над реформами і над виконанням відповідності до критеріїв. Может ли действительно в основе скептицизма стран-членов Североатлантического альянса лежать как раз-таки опасения от России, которая развязала на нашей территории войну? Так, саме це. Ну, бачите, з одного боку там є, можливо, інші якісь міркування, але головне саме це, що багато хто з них взагалі-то, мабуть, не певний щодо того, що треба було розширювати НАТО так далеко на схід уже, не кажучи вже про можливість розширення на Україну чи то Грузію. А інші розуміють, що Росія може ще більш агресивно себе поводити, якщо дійсно перспектива нашого українського членства стане більш реальною у перспективі найближчій. І їх це турбує, бо вони мають певні відповідальності, вони не хочуть піднімати це питання, вони не хочуть цих проблем, вони не хочуть дійсно втягуватися в безпосередню конфронтацію з Росією. Багато з них навпаки хоче вже кілька років налагодити відносини з Росією, покращити діалог, повернутися до справ, якими вони були до 2014 року, на жаль.
Тому так, якщо ми в 2008 році ще до подій української агресії проти України, ще навіть напередодні подій російської агресії проти Грузії у Бухаресті зіткнулися з таким протистоянням, так, блокуванням перспектив надання нам план дій щодо членства, то сьогодні, в 2021 році, зрозуміло, що ще більше міркувань, сумнівів і побоювань у багатьох країн-членів НАТО, на жаль. Пане Володимире, и еще один вопрос, который хотела с вами обсудить относительно того, что сейчас в руководстве Украины очень активно обсуждается возможность присоединения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату. И президент Украины Зеленский сказал о том, что для присоединения Соединенных Штатов к переговорам можно даже сформировать какой-то другой формат этих переговоров, создать новый формат, ну вот, чтобы привлечь Вашингтон к этим переговорам, которые бы могли урегулировать войну на востоке Украины. Насколько это реально, насколько Зеленскому во время своего визита в Вашингтон удастся убедить Байдена вот принять участие вот в таком каком-то формате? Ну, бачите, я особисто вважаю, що у Америки достатньо важелів впливу на ситуацію для того, щоб допомогти Україні продовжувати карати Росію за її агресію навіть без формування форматів таких багатосторонніх. Я також вважаю, що це було, на жаль, прикрою помилкою адміністрації Обами, що тоді вони обмежились зустрічю в Женеві в 2014 році, де державний секретар Керрі був присутній, а потім вирішили делегувати спроби влагодження чи врегулювання ситуації в Донбасі своїм європейським партнерам у Франції та Німеччині. Але це було зроблено, і зараз його вже не повернеш. Можна створити новий формат, але чи він буде більш ефективний? Бо йшлося певний час, там, скажімо, місяць чи два тому про можливий новий формат США, Британія, Канада, таке інше. Можна створити численні формати, але чи вони дійсно будуть ефективними і будуть допомагати нам вирішити проблему з Донбасом і реінтегрувати Донбас? Бо впевненості в цьому нема. Поки що Америка залишається впливовою над державою, сверхдержавою. І нам треба розуміти це і не треба шкодити і руйнувати наші відносини з Америкою зайвими критичними зауваженнями на кшталт того, як начебто Америка має визначитися, на чому вона боці в цьому конфлікті українсько-російському. Це не сприяє розвитку двосторонніх наших відносин. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагл, у нас Володимир Дубовик був з нами на прямому зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин УНИ імені Мечникова. Пане Олеже, насколько Соединенные Штаты Америки реально готовы к присоединению к какому-то формату, нормандский или какой-то другой формат, как говорит Зеленский, будет создан? Вот готовы они к нему присоединяться и решать вопросы на востоке Украины с нами вместе? Нужно ли їм це? Не певен, що в найближчій перспективі такий сценарій можливий. Я би більше робив би ставку на відновлення можливого формату умовний Волкер-Сурков. Це може мати більш перспективи, як на мене, і може бути при правильних кроках з боку України більш вигідним. Якщо говорити про певні нові формати створення, то на них має погодитися Російська Федерація. Інакше без неї такі формати перемовними не будуть. Союзницькі формати в нас, в принципі, плюс-мінус є, і це інша стратегія їх створення, їх також потрібно створювати. А в Росії, кстати, не против. Вы слышали последнее заявление Рябкова? Я до цього якраз і говорю. Да. А там не тільки Рябкова, там ціла низка одразу. Хором воспели всі про те, що, в принципі, вони не проти, що Сполучені Штати долучилися. Але за яких обставин, що Сполучені Штати надавлять на Україну для того, щоб реалізувати Мінськ. Тобто читаємо проміж строчок, Російська Федерація говорить про те, що Сполучені Штати мають змусити Україну виконати Мінськ в російському трактуванні, і в такому випадку Росія не проти, щоб Сполучені Штати долучилися до певного формату або створити інший формат зі Сполученими Штатами. Тепер питання, навіщо це робить Росія і чому вона не проти? Ну, по-перше, тому що вони створюють таким чином пастку на майбутнє. Тобто у випадку, якщо створиться ситуація, в якій Сполучені Штати дійсно будуть не проти приєднатися до такого формату, вони вже потрапляють в ситуацію, і ми, коли Російська Федерація заздалегідь виставила ультиматум, за яких обставин вони готові. Тобто Росія не конструктивна, вона не каже ні. Вона каже, да, але. І в завуальованій формі говорить про те, що але тільки як нашим союзникам для того, щоб добити Україну. Зрозуміло, що Сполучені Штати на це не підуть. Як мінімум є для того декілька запобіжників. Перший запобіжник важливий і значущий – це українське суспільство.
Воно не сприйме такого сценарія, як реалізація Мінська в російській трактовці. Відповідно, це буде піднімати ризики і заворушень в Україні, і політичних конфліктів. Відповідно, частина політичної еліти піде на ескалацію ситуації. Все це виліться в геополітичну поразку для Сполучених Штатів. Раз. Два. Внутрішньоамериканська ситуація. Байден і так знаходиться в доволі делікатному становищі з Конгресом. І ми бачили, як Північний потік вдарив по цих відносинах, і Байдену фактично прийшлося виправдовуватися. А потім питання безпекової допомоги Україні так само доволі серйозно лунало в Конгресі. Я вже не кажу, що до того Байдену блокували цілу низку його кадрових призначень, які безпосередньо подаються президентом, але Конгрес, поки не отримав від нього ствердної позиції стосовно Російської Федерації, не пропускав цих кадрових призначень. Відповідно, тут він може отримати для себе не тільки опозицію у вигляді республіканців, зрозуміло, що це політичні опоненти, але й серед частини демократів, тому що все ж таки Україні вдається зберігати двохпартійну і двохпалатну підтримку України через те, що це прямо пов'язано із національною безпекою і інтересами національних Сполучених Штатів. Тому тут є й запобіжники там. Інший момент. Російська Федерація це робить ще для того, щоб дати аргументи частині проросійського лобі всередині американського естеблішменту. Це ні для кого не секрет, що в Сполучених Штатах дійсно і в команді Байдена змагаються дві позиції. Перша позиція – це, скажімо, безапеляційна підтримка України, звісно, стимулювання до реформ, звісно, з американським порядком денним цим для України, але тим не менш це, скажімо, проукраїнська позиція. І є друга позиція, яка часто окреслюється як проросійська, хоча я не думаю, що це вірно. Я б сказав, там є елементи проросійської, і вона маскується, але вона йде під іншим соусом – антикитайською. Пане Олеже, у нас есть телефонный звонок в студию от нашего зрителя, у которого, я так понимаю, есть вопрос. Витаю вас, селям алейкум, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Так, добрий день. У мене таке запитання до пана Саакяна. Ви зараз обговорюємо нормандський формат, чи буде як в ньому, чи ні. Ну, але не нормандський формат – це на виконання Мінського, Мінських угод. От, наприклад, є такий Старков, але це ідеолог Путінський. Він прямо так і сказав в своїй статті РТР, що це Мінський процес. Це Мінські угоди, це є перший етап розвитку України. Ми так що ділили. І ми постійно тим Мінським форматом, ми його повинні виконувати, ми якось мусимо його виконувати, наші партнери нас заставляють. Може взагалі відмовитися від них взагалі від того Мінського формату. Я вам скажу, як держава Ізраїль, по палестинських там територіях їх 30 ООН різних резолюцій були, вони на них всіх плювали. І нічого Ізраїль нормально тримається. Ми все дуже думаємо, що хтось не образили. І далі цей Мінський формат треба забути про нього і хватить про нього взагалі говорити. Нормандський, Мінський процес і тому подібне. Тоді буде то. Якщо не буде, будемо такое, як то кажуть, вічно, як то кажуть, співводу вступити. Дякую. Зрозуміло. Дякуємо за запитання, будь ласка. Запитання абсолютно справедливе, і воно в суспільстві доволі активно піднімається, тому що всім розуміло, що Мінськ неможливо виконати в тому вигляді, як він існує. Він нерелевантний вже навіть в ситуації через плин 7 років війни і того, що Російська Федерація просто активно знищувала сам простір до реалізації Мінська. Навіть якщо взяти його при певних запобіжниках, певних конструкціях, він просто не покриває всього того спектру питань. Паспортизація, зміна гуманітарного поля на цих територіях, фінансова система ведення рублевої зони, тобто і так далі, і так далі. Але, на жаль, ми знаходимося в ситуації, коли Російська Федерація користується всіма плюсами гри за поганих хлопців і може порушити будь-які правила, а ми обмежені всіма мінусами гри за хороших хлопців. І ми маємо дотримуватись певної послідовності. Таким чином ми зберігаємо моральну вищість над Російською Федерацією, і це один з елементів, через який низка міжнародних суб'єктів, які готові були би проковтнути окупацію Криму і війну на сході України, так само, як свого часу проковтнули ситуацію з Придністров'ям, з Грузією, сирійську ситуацію, вони через, зокрема, цей елемент, тому що ми, боремося, ми не даємо можливості усомнитися в нашій відданості певним принципам цивілізаційним, вони не можуть просто взяти і кинути Україну, скажімо, в пащу Російської Федерації і не звертати увагу, тому що це буде внутрішньо для них електорально і геополітично для них буде складним. Це буде складно виправдати і всередині, і назовні. Тому ми вимушені триматися весь час за Мінськ, який є абсолютно мертвою кобилою, на який вже нікуди не поїдеш, але тягнути приходиться. В принципі, якщо говорити про Мінський процес, а не про Мінські домовленості, то він ще себе повністю не вичерпав.
Азов. І певні інструменти в ньому є не для завершення війни. Завершити війну неможливо буде в Мінську. Але є гуманітарні аспекти, є аспекти, наприклад, там, мобільного зв'язку, електрики тощо. Тобто ті питання, які супроводжують життєдіяльність пересічних громадян, які потрапили в вирло війни і які пов'язані з гуманітарною компонентою військових. Їх вирішувати на якомусь майданчику потрібно. І якщо б це був не Мінськ, з'явився б інший майданчик, але його потрібно було б створювати для того, щоб ці контакти відбувалися. Тому що війна – це все одно не завжди, не тільки через приціл. Війна має свої багато розвиток, тим паче, коли це позиційна війна. І Мінськ – це така сама позиційна дипломатична війна, в якій є певні висоти, які ми контролюємо, які нам потрібно утримувати. Тому і приходиться весь час акцентувати до Мінська, акцентувати до нормандського формату, розуміючи всі їх вади, розуміючи те, що це далеко не той шлях, який може привести нас до миру. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагол Назолесакян, політолог, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. А далее смотрите информационную программу «Заман» уже на крымско-татарском, на украинском языке, а далее наш эфир уже будет на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Корушкин, Джесайглу достлар. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар diler bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl abbaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri duvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanın
Мырза әфенделер, егіңіз башларыңызны. Тутрейдер шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз чықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз әфенделер. Ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. В Криму п'ятий день шукають 19-річного жителя Зуї Османа Аджа Османова. Він зник 2 липня, коли вийшов за територію свого обійстя. Бабуся Османа, яка виховує його з 3 років, згадує, що в той день вона зайшла додому, а онук залишився працювати на вулиці. Втім, через деякий час, коли вона вийшла на двір, його не знайшла, а телефон був вимкнений. Камери відеонагляду зафіксували його в кілометрі від дому, коли він йшов вздовж дороги в бік сусіднього села Литвиненкове. До пошуків Османа долучилися родичі та волонтери. Осман худорлявої статури, зріст 1,83 м, має темне волосся та карі очі. В день зникнення він був у домашньому одязі, коричнева футболка та чорні шорти. Родичі просять повідомити їм будь-яку інформацію. Я зашла домой на намаз. Вышла я 10 минут второго, смотрю, его нету. А ковры он не сложил ничего. Нету его, начала ему звонить. Думала, он в магазин ушел, чтобы он хлеба не покупал, потому что хлеб есть. И уже телефон был отключен. Увидели, что он в 12:47 прошел мимо мойки. В расстоянии километра он потерялся. З політв'язнями особисто незнайомий і, ймовірно, їх ніколи не бачив. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону у справі 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади, допитали таємного свідка, який назвався Рамазановим. Цього разу у справі підгрупи Енвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшара Муєдінова, Руслана Сулейманова та Руслана Шейхалієва. За словами захисників, цей так званий таємний свідок співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар, звинувачених у тероризмі. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе у Бахчисараї. Хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язні впізнали його за картавою вимовою. Особенность его допроса по данной пятерке состоит в том, что, собственно, он никого из обвиняемых не знает, с ними никогда на свободе не сталкивался, что, собственно, и подтвердил сегодняшний допрос. На мой вопрос назвать их фамилии, имена, отчества, он затруднился ответить. Когда я называл ему имена ребят, он не смог назвать фамилии. Сначала он путался, потом решил для себя избрать иную тактику, стандартную тактику для секретного свидетеля. Он говорил: не помню, не помню, не помню. Собственно, большинство вопросов, которые были заданы мной, там, где он реальный человек, если бы он присутствовал при этих так называемых встречах, он мог спокойно бы все это дело описать. Однако, так как свидетель все это дело выдумал, он сам, либо с помощью следственных органов, единственная его защита, так, можно так сказать, защита в показаниях были слова «не помню». При СП
Єсипенко! Фрі Єсипенко! Свободу Владиславу Єсипенку. На Майдані Незалежності у Києві зібралися активісти, колишні бранці Кремля та небайдужі кияни, щоб висловити солідарність з незаконно арештованим журналістом Радіо Свобода. Хтось у футболках з портретом Владислава та хештегом «Фрі Єсипенко», інші з плакатами «Журналістика – не злочин». Дружина бранця Катерина згадує про тортури, які пережив її чоловік, і звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити Владислава із-за стінок окупантів. Мій чоловік та батько нашої 6-річної донечки Стефанії вже 4 місяці ледь виживає в СІЗО номер 1 міста Симферополя. Валентин Виговський, наприклад, 7 років, 5 з яких в камері одиночці. Наші діти залишились без батьків, сім'ї без синів, братів та чоловіків. Серед присутніх колишні заручники Кремля Володимир Балух, Станіслав Асєєв, Микола Семена та Олег Сенцов. Він каже, дуже радий, що попри жорстокі тортури Владислав Єсипенко залишається вірним собі та Україні. Вже пройшов тортури. Я вважаю, що зараз через цей наголос його більше не будуть катувати. Попереду суд, попереду срок, попереду очікування і боротьба. Я вірю, що Влад та інші наші хлопці, які знаходяться в полоні у Путіна, в Криму, в Росії, на Донбасі, це все полонене Путіна, бранці Кремля, вони будуть звільнені. А ця недобита імперія буде зруйнована. Слова надії та підтримки бранцю висловили і у Вінниці. На Європейській площі розповіли історію затримання Владислава Єсипенка у березні цього року, після того, як він знімав опитування людей про відзначення дня народження Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі. За словами організатора акції Енвера Шерефієва, мали на меті привернути увагу до сфабрикованих справ в окупованому Криму. Після задержання його в течение 2 дней пытали электрическим током, по голому телу били мокрым полотенцем, не подпускали независимых адвокатов для того, чтобы выбить нужные для следствия показания от данного журналиста. Но в первом судебном заседании, когда он уже его начали защищать наши адвокаты, он признался в том, что против него были применены пытки. Поруч встановили стіл, де кожен бажаючий зміг написати особисте звернення до Владислава Єсипенка та інших політв'язнів. Організатори просять писати листи російською мовою та політично нейтрально, щоб звернення пройшло російську тюремну цензуру. Я писав трохи про себе, написав слова надії, слова підтримки політв'язням, щоб коли вони це читали, щоб вони отримали хоч трохи позитивних емоцій. Сподіваюсь, такі, які дали їм надії, писав, що ми в будь-якому випадку будемо за них боротись, щоб не стало, що їх випустять і замість них інших політв'язів ми будемо боротися за них теж, і щоб не сталося. Я розумію, що ця акція, ці листи – це не шлях до вирішення проблеми, але це те, що ми можемо зробити безкорисно, ми можемо допомогти, ми можемо вкласти частинку своєї душі ось в такі невеличкі матеріальчики від себе, і мені хотілося, щоб кожен сказав якісь свої теплі привітання або передав Вінницький от такий кличок малесенький туди, до нього, щоб він розумів, що про нього знають. Владислава Єсипенка триматимуть в СІЗО Сімферополя щонайменше найближчі півроку. Так постановив окупаційний райсуд міста. На підтримку бранця, якому окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами, організовано онлайн-флешмоб. Усіх небайдужих просять викладати фото та писати пости у соцмережах з хештегом «Свободу Єсипенку» українською чи англійською мовою. Владислав Стожук, Заман, АТР. Політв'язням! Свободу політв'язням!
На східному фронті обійшлося без ворожих обстрілів, а на півдні біля адмінмежі з окупованим Кримом тренувалися розрахунки зенітно-ракетних комплексів ОСА. Злагоджували відбиття атаки ворожої авіації на колону української військової техніки. За легендою навчань, літаки окупанта атакували колону реактивних систем залпового вогню «Смерч». Підрозділи зенітників в умовах радіоперешкод провели розвідку неба, визначили координати та знищили ворожу авіацію, каже командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв. За його словами, підрозділ реактивних систем залпового вогню «Смерч» відпрацював знищення пунктів базування ворога та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотників. Жертви кам'яної лавини в Ялтинському мікрорайоні Ай-Васіль вже більше як півмісяці розгрібають наслідки. Після потужної зливи місцевою річкою неслись бурхливі потоки брудної води разом з камінням, будівельним сміттям та всім, що стане на шляху. Зараз тут знову чистий струмок. Більшість будинків найбільш постраждалої вулиці Джафера Сейдамета зараз засипані камінням по вікна. Люди своїми силами чистять захаращені кімнати та виносять сміття. Кажуть, окупаційна влада таки виділила для Ай-Васіль бригаду МНСників з 10 людей. Ну вот сейчас хоть убирают. Вот открыли мне сегодня дверь. Уже расчистили дверь, хоть в окно я уже не лазю. Вот. Дали мне пушку дали. Вот. Осушать свои комнаты, высушить. Вот. Ну, обещать они, ну, что они могут обещать? Они еще ничего не могут обещать, потому что, они, мне кажется, сами ничего не знают. Пока компенсацию ничего не выплачивали. Обещали, ну, документы мы все подали, но пока ничего, еще молчат. Пока молчат еще. Не знаю, дадут, не дадут, знаете, как вот. Гаражі без воріт, в них побиті камінням автівки. Чиєсь авто стихія зім'яла, мов бляшанку. Вот и еще последствия страшного потопа. Вот эта раскуроченная машина одного из жителей по улице Джафера Сейдаметы. Насколько здесь страшный был поток и какие последствия приходится наблюдать. В кількох метрах від заваленої камінням та сміттям вулиці Джафера Сейдамета є й таке будівництво. Тут під горою зводять будівлю на кілька поверхів, але з верхньої ділянки постійно течуть каналізаційні стоки просто на людські подвір'я. Сергей Валерьевич закрыл все стройки в Ялте. Ну, у нас стройка здесь кипит, несмотря на оползень, несмотря на то, что канализация течет сверху вниз. И мимо эту канализацию спустили мимо меня и течет ко мне во двор. Хозяин ни на что не реагирует. Избегает со мной разговор. Вот покажите, пожалуйста, вот оползень, вот, пожалуйста. Каждый день кусок падает. Роботи ще багато, кажуть місцеві жителі. Щоб звільнити вулиці та подвір'я від завалів, треба ще багато тижнів. За понівечене майно окупаційна влада готова відшкодувати не більше 100 тисяч рублів. Жителі мікрорайону Ай-Васіль збирають і подають необхідні документи, але жодної копійки поки не дочекались. Злива накрила східне узбережжя окупованого Криму. У Саках підтоплені декілька житлових кварталів. В зоні підтоплення опинився район вулиці Колгоспної. Це найнижча частина міста. Окупаційна влада Сак стверджує, що постраждали всього 4 двори, а 2 самотніх людей евакуйовано. У деяких місцях рівень води піднявся людям по груди. Свідки публікують численні відео, як нині пересуваються містом. Посмотрите, это возле кафе Ниагара, Красная Горка. Тут просто все плывет. Вот так вот машины едут. Это просто кошмар. Переливается все на ноги. Просто здесь полноводная река. В окупованому Криму рекордна кількість смертей від ковіда за тиждень. А за підрахунками керівниці окупаційного кримського Роспотребнадзора Наталії Піньковської, кількість летальних випадків за минулий місяць зросла на 62%. Також втричі зросла кількість інфікувань серед росіян, які приїздять на півострів. Відтак в окупаційному міністерстві охорони здоров'я Криму найбільший приріст хворих фіксують у Судаку та Феодосії. А на всьому півострові окупаційна влада нарахувала 452 нові
нові випадки ковіда, а ще 12 людей померли внаслідок хвороби. Поширюється так званий індійський штам Дельта, кажуть в Роспотребнадзорі. А на материковій частині України зафіксовано трохи більше 600 нових пацієнтів. Одужали майже утричі більше, а ще 33 українця не змогли подолати хворобу. Водночас на вільній частині України проведено вже більше 3 мільйонів щеплень. Число цілком вакцинованих українців наближається до мільйона. У Південній Кореї 6 липня виявили понад 1200 нових випадків COVID-19. Це найвищий добовий показник із кінця грудня минулого року. Про це повідомив прем'єр-міністр країни на екстреному засіданні з питання реагування на епідемію. Ми зареєстрували понад 1200 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник з часів третьої великої хвилі минулої зими. За словами прем'єр-міністра, офіційні особи найближчим часом вирішать, чи варто посилювати існуючі карантинні заходи. Уряд ще на тиждень збереже поточні правила соціального дистанціювання. Він також зробить все можливе, щоб зупинити поширення вірусу, вживши додаткових заходів дезінфекції. Південна Корея намагається впоратися вже з 4-ю хвилею пандемії. Наразі в країні поширюється дельта-варіант вірусу, який вважається більш заразним і смертоносним. Як кажуть експерти в галузі охорони здоров'я, особливо швидко хвороба передається серед невакцинованих молодих людей у віці до 30 років. Прем'єр закликає їх перевіритися на наявність захворювання. Ми звертаємося з проханням до людей від 20 до 30 років. Будь ласка, вирушайте в найближчий центр тестування та зробіть тест, навіть якщо у вас немає симптомів. У Південній Кореї живе 52 мільйони людей. Третина з них вже зробила щеплення щонайменше однією дозою вакцини. Варто зазначити, що найвищий за всю пандемію рівень захворюваності в країні зареєстрували 25 грудня минулого року. Тоді виявили 1240 хворих. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, мерабаны сайғылатыр телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеке 40-45 дақа девамында біз Қырым етрафында юзберген Қырымда алып кечкен әдеселеріні музакире етмеге девам етеміз. Сіз де біздің яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 073 419 41 58 Вайбер бастасы или студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар. Яда скайп адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv бұйырыңыз, телефон açыңыз, сестеріңізні, суалеріңізні сеслендіріңіз. Сіздің сесіңіз бізлер үшін ақатенде чоқ мұйым. Мен се студиямызға тешев бұйырған мұсафирымызның тақдим етмеге мемнуным Аққорчалайжы Абдуриштаға Джипаров. Селям алейкум, хош келдіңіз, Абдуриштаға. Алейкум селям. Саламыз. Абдуриштаға, бүгін яйынымыз девамында біз сізнен чоқ меселеріні лаф етмеге планлаштырдық. Украина үкіметі тарафындан вемында темсілі органларымыздың япқан фаалиетіні лаф етежекміз. Қырымда бұл исетілемі тесірі бармы? Ама ең баштан сіз Қырымдан келдіңіз. Ве келіңіз Қырымдаки, Қырымы içerisindeki болынған вазиетіні да біраз музакере етейік. Енді малюм олғаны кебі Қырым 7,5 yıldır işgal altında ve bir çoğularımız mында болғанлар не язықке Қырымға бармақ имканымыз жоқтыр. Тариф етіңіз біздерге Қырым сонки 7,5 yıl içerisinde ve hususan sonki yılların denişti mi? Nasıl denişti? Қырым дейіншілді. Қырым дейіншілгені біле бақсан да gördük торы. Başta bir Қырымда Ruslar çıkardı. Bu ağır şeylerden ya biz beğenmеген şeylerimizden.
Онда Урслат Чохарды, шен біз білмей кебет сайысыны қаш кере сұрадық, керекли бір статистикадан да бір керлерден бізе жауабын бермеділер. Назы олса біздің бір есабымыздан бір 3 миллион кечіп, 3 миллион 100-ден 3,5 миллионажа Қырымның нұфызы вардыр дейік. Бұл біле шықсан, дұясын шерде, соқақларда көріліп дұрıyor. Адамlar çoğluk eginde. Bu Kırım için çok mu yani bu nüfus 3,5 milyon? Çok mu az mı bilmeyeyim ama Kırım'ın ona hazırlığı yok. Hazırlığı yok çünkü onlar mesela Akmeş'in etrafında büyük binalar kuraylar. Onlarca, yüzlerce binalar. O kaçlar, binler insanları kabul etmek gerekler ama onun var su yolları var, kanalizasyası var, şey var. Ona Kırım'ın hazırlığı yok. Hazırlığı yok. Son ondan gelen halk terbiyesi başka. Bizim yanında bir kurumda özümüzün bir alışkan terbiyemiz vardı. Onların terbiyesi başka. Onlar Kırım'a geçseler de Kırım'ı ya evet özünki dep tanımaydı onun için mi? Tigaran özlerin alıp baraşı tigaran ser, tigaran bir hali var. Bize gelişmiyor. Onların yüzüne baksan da diyorlar yabancı olanlar. Onun için yabancılar arttı. Pek çok yabancı var Kırım'da. İşte öyle şeyler var. Yani sizince bu insanlar sadece bilmem böyle bir turist olarak mı gelirler ya da yaşamak için Rusya teritoriyasından mahsus getirirler bu insanlar? Turist o başka. Turizmin uzun bir mevsimi var. Yazda gelirler, yoğunda ya ratlanıp kayıttılar. Onlar da müşkül söyler ama bu yaşayayım dep gelgen söyler de var. Var öyle söyler. Birinci bir yıllar kelgen ediler. Onlar köterip olmadı Kırım'ın fiyatlarını bizde bağlılık. Bilmeyeyim doğru mu yok mu? Biz Moskva'da yakın olmadım. Onda kelgen söyler, olgan söyler değil. Moskva'dan kimer bağlı olan şeyler de var bizde. Onun için bizde pek bağlılık. Onun çetten yabancı söyler çok köterip olmuyor şey. Herhalde Kırım'da gelip yerleşken söyleri bu baştaki bir armiyada olan söylerim ya bir spesluğda olan söylerim. Onların yaş geçken son da bir yarım yılım hizmetin sonuna onlar gelip hizmetini bitirip sonunda kalaylar. Evet onlar da kalamazdı Kırım'da. Evet Rus devleti onlara yardım etmesi. Proyektler, subsidiyalar, öylelikten onlar bizde kalaylar. İşte çalışıyorlar, etrafına adamlar işlemeye, üretip bayağılarla çoklar. Abdurrashid Ağa, ya sizin fikrinizce ne için Rusya aynen bu yerli ihalinin nüfusunu değiştirme siyasetini alıp bara? Yani bunun nasıl bir maksatlarını izlemekte şimdi Rusya demek hükümeti getirip insanlar? Bizde değiller işte var öyle bir kelime fiziki zamещение, onların mental zamещение. Misal bir insan ayda bir hizmetini bitirdi, Kırım'da kaldı. Ona Rus devletinin yardımından işte kambayını bir tane teşkilat açtı. Evet iş adamlarını getirmiyor ondan o. O alıyor bu Kırım'dan bizim Kırımlı insanları. Sonra evet o adamın dünya bakışı ya bir siyaset bir tutkan yolu o mecburlar onun yoluna gitmek. Çünkü bundan hükümegini aşağıya, ondan o parasını kazanıyor. Eğer yok dese, o dese, bu dese uyduramayacak. Sonra işine netilecek, işince olacak. Kısmetten kesilecek. Onun için o mecburi işte yavaş yavaş mentalitet değişiyor. Son da ne var Kırım'da? Şimdi buna küfu alsak, evet onda kirmek kıyınıydı, onda okup çıkmak pek büyük bir şeydi. Şimdi Kırım'ın çok yurtlarında gerek kadar alamıyor studentin çünkü bunda okumaya istemeyip kimisi gittiği Kırım'dan dışarı. Mesela Kazan, Voronezh, Moskva, Peter. Öyle bir şey oluyor ki ana Kırım'ın diplomu gelişmeyecek eken, bu eken demek istediğim böyle şeyler de var. Onun için bir taraftan bundakiler çıkmaya bakayım oku sebebinden ama ondan geri buna bu işte kaçkan söylerim. Kirip yaşamak, teşkilatlar açmak, Kırım tabiatını değiştirmek. Asimilyasiya meselesi var mı? O eperde var, bizde de var. Evet var, olmaz mı? O dünya boyunca olan şeyler o. Yani urbanizasya işte ne mi? Yani ne kadar çok? Nasıl bu meseleye sizince yeterince dikkat ayırmak layık mı? O kadar mı? Çok mu değil mi? Var, çok. Yani çok Rus evlerimiz var. Yarım aybalar değiller. Ne yapsan da işte var bir şey. Var onun için endi ona bilmeyeyim kuruşmayın çaresi var mı yok mu şeyden ama var. Yukarıda aytып geçkenimiz ki bu Abdurrashid Ağa ko'ramiz. Demek ki işgalci hükümet işgal etilgen Kırım'da
Білмейм, оларында yollar құралары, Таврида yoluna alacak olsaq, bilmeyim, böyle koz boyamak için bala bahçaları, binalar ve ilahri. Ama bular yapılğanı vakit hangi bir fiyatnen sizin fikrinizce bularının hepsi yapıla ve koz boya hakkında aytacak olsaq, kimge ne göstermege isteyler bunun? Yollar yaptılar, da yapacak planlarında galiba var, ama ne var? Kırım'ın sıfatı değişildi. Kırım bu zamanları bir yaraşıklı, dülber bir havası temiz yer olğanda, şimdi başta bir Kırım'da öyle temiz başta hava yok. İkinciden, misal olsa, misal bir takım ya bir sayısı belli olan kadar bir kariyerler, onlar şimdiki defalarca arttı. Gittiğisinin mesela yoldan, diğeran bir göz atsan sol sağ tarafa yanı kariyerler. Ana o yazık işte, ana o yara kıbık dağlar, o şeyler, kariyerler çok ardı. Onun için bizim kariyerin de çıkargan taşı, çakılı, mutlaka pek öyle o kurucular geçken şey de geliyor. O pek öyle bir keyfiyetli de geliyor. Onun için o yollarına kadar doğru dağılabiliyor. Bunlar şimdi yağmurlar pek oldu, afat yağmurları oldu. Biliyik yol çok yerinde zararlandı. Şimdi dünyanın işi yapmak gerek, onu tamirlemek için. Onun için bize, ben bilmeyeyim gerektim yok mu yol. Evet, yani yol yaramaş değil ama tabi öyle bir bilmeyeyim. Onun için kariyerler. Sonuna bu meganom değiştik. Bir işler başladı. Evet, o meganomu kötürmek için sudağın yanında. Onda da o kadar da bir şehir koşulmak gerek. Evet, onu kuracak olsa o yerindeki algan bir materyalından kuracak. Gene de dağlarımız, gene de işte kayalarımız, şeylerimiz, buna yaraşıklı bir yerlerimiz, onlar yok olacak. Ve o da belli şey. Onu bir çakılını, taşını tapınlamaz, Rusya'dan getirmez o. Onun için öyle kuruculuklar Kırım'da çok hem de bana aydımız meganom deyik, onda farosu var da bir tala yerler. Onun için bir taraftan yapaylar, bir taraftan olgan şeyin yok etip goller kuruy. Ya evet için kuruy deyip şimdi men anlamazlar Kırım'da çünkü ben ondan gelip de bileyim yağmurlar oldu. Ama o yağmurlar akar kiter denize mi çöle mi de bir yere mi yıkacağın yıkar, yıkatacağın gene de işte al öyle. Onun için bugün yağmur yağdı da yani biz suva toyduk demeye kıyın şey. Çünkü afat o çok zarar da getirdi ama ardından birkaç yerden ne olacak Allah bilir. Prognoz yok ya bir planı yok öyle bir şeyler. Öyle gördük ki onlar yabancılar sayın bir aldı bir varla son ne olsa olsun. Onun için onlar onu öyle etkinler için yoksam diyeyim onlar planında yok mu ki onda kalmak. Çünkü onda kalıp da yaşayacak olup insanlar ya yabancı kim olsa olsun öyle perişan etmez bu şeyleri. Demek bir almak, kırpalap, işte yok edip son ne olsa olsun deyip onu yapay yabancı söyler. Yani elbet çünkü manda kanunsuz şekilde kelgenlerini mence olar ne kadar bunu sözlerde inkar etseler de kene de böyleler bir gün ketmek mecburiyetinde kalacakların bu mantıklı zaten bir şey. Duyaylar, evet duyaylar bir şey. Bana bir işler var. Bilesiz da ne soracak idim buna Abdurrashid biz göremiz ki katinde işte bazı bir böyle koz boyalaf hareketleri yapılganı vakit Kırım'da halkımızga, semideshlerimizge baskı da yekunlenmey. Siz akkorçalayıcı olarak bizlerge bellisiniz ve akkorçalayıcı faaliyetini böyle faal şekilde Kırım'da alıp barasınız. Şimdi Kırım'da akkorçalayıcı olmak ne demektir? Evet kolay iş değil, işlerimiz kolay değil, bu da kolay değil. Ama ne var? Başta bir bizim sayımız diğerin eksildi. Akkorçalayıcıların sayısı. Eksildi çünkü yıllar geçti. Yıllar geçken sonra evet birileri eslendi, birileri yoruldu. O kolay işlerden değil birisini barıp da misal bir evi gelip bastılar. İnsan alıp gittiler, ağlap sızlap kaldı balları, anaları ya soy sopu. O ağır şey o. Onu kötürmek gerekten. Sonra evet peşine çıkıp bunu bir çaresine bakmak gerek. Bir yardım advokatı, şeyde batala işler, onun işi yok. Ama biz şimdi bilmeyeyim karantinden sebep ne mi yılın başında bit aldı birkaç adam ama şkollar olsun da şimdi bugünleri durup durayım. Ama evet de defizit var. Adamlar yetişmiyor. Çünkü Kırım'da bu kapalgan ya bir başkalar yapan işlerden başka da başlayıcı işler de çok bizim Kırım'da yapacak olsan onun dil meselesi var mı ya bir mektep açayım desim yani o işler çok ama biz yetiştiremeyiz. Bu var önce. Gizlemeye bir şey gizlemek. Ya işler hakkında aytacak olsak nasıl yani akkorçalayıcı Kırım'da şimdi nasıl işler alıp barala bu işler neyle bağlı ola esasen? Var ekoloji meselesi. Misal
шыны яхшы деп елдем, yanlışanlamasınlar, yağmurlu oldu bu yıl. Var mına goller hurutlu, var kareyler hazlı, onun hepsini işlemek gereksin. Son mına bu yol yapıp da, o yol yapıp da, hur yol, tegiz yolu yapmadı o. O raskopkası oldu, bizim kıymetli bir şeylerimiz olsa onu alıp kaçtı. Onun hepsini işlemek gerekmez o şeyden. Son var öyle şey, kültürlü naslediye, историческое naslediye, o hepsi bizim yapkan şeylerimiz işte, ekologiya değilsin, çok şey. Yani bu yapkan faaliyetler sırasında bu en başta bunu bildirmek mi kele? Yani halkara topluluğa bilmeyeyim Ukrayna hükümetinin bir işbirlikler belki alıp baralıdır. Evet, onu var. Matbuat vasıtalarına. Varıp o görengisin. Varıp o görengisin, o bir kereden olmay, onun kaç kere varıp bakmak gereksin, o göremek gereksin, ekspertler koşaysın, bir şeysin, bir şeydeki bir varıp kaçmadan olmay o şeyler. Onun için son evet bunda arkadaşlarımız var, biz işbirlikte işleyik onlardan. Onlara son haber edip onlardan birleşip onun devamı var, ne yapacak, haysi bir teşkilata mı, haysi bir, ana onun iş yok onun. Айтқаныңыз gibi eğer ki demek akvar çalayıcılarının ve böyle faillerinin miktarı azlaşsa, sizin fikriniz bu neden sebep ola? Rusya'nın korkutup siyasete çalışkanı sebebinden mi ya da ne için? Yani esas sebep? Sebepleri çok çünkü енді қорқыту несін четте қалсын, бету да vardır. Adamlar diyeyim de kümelleri esleyendi 7,5 yıl geçti az değil. Son yaş nesil oyandı tigaran başkaca yaşay. Başkaca yaşay, onda başka duygular, başka bir misal 25 yaşında oğlan bu işgal olgan vakti halden 17-18 yaşına bağlıydı. O ne bilsin o? O bilmiyor nasıl var, nasıl gerçekler var, nasıl bir kıymetli şeyler var ya Ukrayna tarafı, o bilmiyor için öyle. Son kümeleri yorgunluktan vigaran edilir. O şey de var. Çünkü o kolay değil yer vakti o şeyden uğraşmak. Ana bilin, bundan misal biz yakında geçirdik bir tedbir. Bu kanun kabul edildi. Hepsini belli şey. Birinde kabul edildi. 18'inde bir yarım ay günü prezident verdi işte kanun leyhasını. Biz de bir oturup bir müşavir etmeyi istedik. Bakıp görüp işte kıymet kesip, tenkit edip. Öyle ama yapacak olduk. Biz şimdi onu epeyde yaptırmaylar. Kimse özüne koymay. Sonra ne yapacak olduk? Evlerimiz için küçük değil dedik. Olsun bir evde. Başını adam sığdıracak evler. Evet politsiya gelip çıktı. Ana eşittik. Ana yapacak ekensiniz. Miraklaya kaydan eşittiler? İşte onlar da şehir küçük. Hepsi laf ortakta yürü. Haydi yaşlı. Bir de pek bizlegemiz yok. Onun için evet sakınmak var. Sakınmak var. Sonra biz oturup daha bir kere özümüz işte baktık ya bu yaptık. Advokat, jurist hepsi yanımızda. İşte sakınmak var evet onsuz olmaz. Son ayda geçirgen son bir of değilsin ama arttan son ana uç hayti garanç. İşte yapkan vakti evde olan bir teknika var mı evden çıkarırsın. Var ki beser timesinler deyip. Sakınasın. Onun için öyle şeyler var. Sakıngan gözde çok girmiyor. Onun için tigaran bir mıhayt olsan özüne yaxşı. Şimdi böyle şeyler de var. Onun için adamlar elbette öyle. Мына biz tamir halklar meselesine daha kaytarımız ve bu meselenin men biraz tavsiyatıca sizne müzakere etmege isteyim. Çünkü hakikaten bu tarihi bir karar oldu. Bu tarihi karar için çok uzun yıllardır faaliyet alıp bardı bizim milli hareketimiz. Lakin ondan evvel siz çok mühim böyle bir meseleni tiydiniz. Bu gençler meselesine tiydiniz. Çünkü hakikaten 7,5 yıl evvelsi 5-6 yaşındaki ballar endi mektepke bardılar ve onlar endi 7-8 sınıfga geçiler. O vakit mektepnin sonki yılında bulungan ballar endi çoktan üniversitelerge kirip endi üniversitelerini bile bitirdiler ve onlar yani bu ballar bizim nevbetteki neslimizni endi neslimizin gelecekleri olalar ve onlar bizim Kırım Tatarlarının gelecekteki demek hareketlerini, gelecekteki stratejisini bilmem ki aslında umumen geleceğini sürecek insanlardır. Yani sizin fikrinizce bu neslini şu an şimdi joymamak için o andaki şaraitlerde ne yapmak gerekmez bilmeyeyim. Belki ana kıtada bizler burada bir hareketlerini gerçekleştirebiliriz ya da Kırım'ın içerisinde belki de bu hareketlerini yapmak imkanı var. Bilirsin yine bir misal için kaytacağım bu kanuna. Kanun kabul edecek vakti evet bir iki tedbirler oldu, telefonlaşmaklar şeyler. Biz belirledik yoksam halkın işi de yok mu eken bu şeyden deyip. Ama ne vakit kabul edildi? Baksak onda hayırlı şeyler, bunda hayırlı değilsin. Birbirine telefonlaşıp demek bu halkın içinde var.
халқын ішінде бар, о, бет яшылар doğru, олар өсмек кереклер, оқымақ кереклер, шендік керек, яш, о, әрекетчан ши. Ама епсі бір var o. Var o millette var. Men bilesem yaşlar pek ne olmasa da ana babasında var. Onun için hepsi bir bekleyip yaşay hepsi. Bekley. Evet endi kimine başta kibik yok. Öyle yarım yıldan bir yıldan ne vakti ama herhalde hepsi umuttan yaşay. Ama bir umut var mı demek o şey hepsi bir yerinde var. Onun için yarın da tigaran bir vaziyette inşlese yaşım, hartım hepsi bir sararda oluşu mümkün. Yani sizin fikriniz bu kabul etilgen tamır halklar kanunu bu umutunu bağışladı mı şimdi? Evet bizim millet bu kanun olması da biz bilirdik. Biz o yerin tamir halkı olağanız. Evet şüphesiz. Şüphesiz yok. Bizge izbatlamağa gerek miydi? Başta biz durmadan izbatlardık. Hani bu kadar milletten hoşlanğanı ekenek bir millet olağanı. Hani demek biz bunda durmadan bizim izbatlamaya tırıştık. Ama şimdi kanun var. Bizim işimiz yengilleşti. Şimdi bize gerek mi? Yanından oturup biz bu tamir halkı eken gereğinden bilmem skifinden deyip bize bunu yapacak olsa yapsınlar. Bu endiki bu alimler ya ilmi işleyen becergen söyler ama biz endiki bileyik bizim statusumuz var. O büyük şey var. Bizim statusumuz var. Ayda o devlet begemesin ama bizim status o büyük şey. Büyük şey çünkü ben şimdi kadar toplanacaklar kaç bilmem devletler daha işleyecekler onun üstünde mi bilesem o bizim bayağı bir yolumuzda şey. Bize bir trilmeye mi ya bir arka var. O büyük şey. Büyük şey ama ne var? İnsanlara anlatmak gerek. Anlatmak gerek. Bu bize ne veriyor? Ne veriyor? Nasıl bir şanslar veriyor? Onu anlatmak gerek. Evet o az iş değil. Onu yapmak gerek. Yavaş yavaş bu taraftan mı? Sizin efirde mi? Ya bir meclis azaları mı? Onda bunda hep işlemek gerek. Halktan da anlatmak gerek. Daniye. Çünkü ayda kanun kabul edildi. Ya bize ne faydası var indi? Evet onu anlatmak gerek ne faydası. O soran adam yamalaktan soramay. O hakikaten de bilmeyiz değil. Çünkü ona güvenip yaşamak gerek. Güvenip yaşamak için bilmek gerek. Ne için güvenecek? Ne var onun elinde? Onu anlatmak gerek. Sizin de yukarıda aytıp geçkeniz gibi demek bu kanun kabul edilmezden evvel biz sizin yayınlarımızda laf etken edik bu meseleni. Hatta bu kanunun kabul edileceği arifesinde biz beraber sizin yayınga çıkan edik ve siz bizge aytıp geçtiniz ki ve şimdi de bunu tasdikladınız. Kırım'da demek bu top aldınız bu kanun lehasını ve bunun etrafında müşaviriler geçirildi. Advokatlar, juristler ve siz yani faal insanlar arasında. Mına Abdurüştağa akatinde siz okup çıktınız bu kanunu. Men eminim ki siz onu yaxşıca böyle nezaret etip analiz ettiniz. Akatinde sizin fikrinizce bugün bu kanun yani halkımızga hangi bir fırsatlar bağışlar? Endi bu kanun kabul edilgen sonra biz onu nasıl şekilde kullanabileceğimiz ki akatinde aklarımızın mına tıklene de aytabilemiz. Mına misal o devlet bu ecnebi devlet di ki o 14 senesi Mart ayında oldu referandum. İyi. Ana bütün dünya o referandumu işte tanımak gerek, kabul etmek gerek. Eğer de onu tanımasa demek o yerin insanlarına hürmeti yok ya hürmetsizlik duyuyorum. Bildireyim. Ama endi kanun boyunca biz bilmek gerekmiz. O referandum olsa olsun ama bizim hakkımız o toprağın sahibi olarak bir karar almak. İsteyik mi ya isteyemeyik mi qaysı devletin yaşamasın. O kanunda öyle ona esaslanıp ona işte o kanun önünde olan için endi bizim hakkımız var. Tamir halkı olarak ben gene tekrardan etmek isteyeyim. Onun için bunların referandumunu lahu etmeye endiki bizim kanun boyunca hakkımız var. Onun için bizim millet vardı mı varmadı mı ya onların kimi biz mi endiki o belli etli ki bizim onda var mı? Bizim mirasımız bizim bir şey o kanunda yazılı bir şeyler. Onun için Rusya degende это наша прерогатива, скажем, определять по этой территории, которая является нашей, как мы вот коренный народ, скажем, мы должны определяться, скажем, с кем быть и где нам быть. Onun için oyunda az değil. Çünkü biz endiki Kırım'da yaşayan halkların biri değilik de bizim de esas halklar, bizim de sahibi olarak yaşayaq. Onun için o bizim hakkımız. Kırım ne olacağı ya hasi olacağı. Oyunda pek büyük şey bizler için. Yani biz seçebiliriz Kırım'ın hangi istikamette ketebileceğini. Onun için o kanun kabul edildi birinde bu ayın ama biz şu günden tamir halkı olmadık ya biz vardık da onun için bu kanun boyunca yani bizim hakkımız vardı. Ana onların yani referandum lahu etmeye de tanımasak da yani bizim hakkımız kanun boyunca.
Абдурыштага, не үшін сіздің фікіріңізде Украина өкіметі 30 ел бекледі бұл кебі қарарыны қабыл етмек үшін ки сіз бұл 30 елні яшадыңыз, көрдіңіз, кечірдіңіз. Мен мисал оларақ бұл білгелерге сәдеже оқуғанымдан ве мана аңлатқанларından сайыбым, чүнке о вақытлары мен чоқ күчік едім, енді бұл сесетке кірішіп сонки 7-8 елдан берлі тақып етіп оқып огренем. Ама сіз о адиселерінің жанлы шаты едіңіз. Не үшін Украина үкіметі ақатінде 30 ел бекледі, өзінің истиқлалini илан еттіктен sonra бізні тамыр халық деп танымаға. Yani бұның олмасы үшін Қырымның işgal етілмесі ме керек еді? Evet, енді Украина биыл мына бір айдан міне 30 ел olacak. Олем мұстақил девлет olғаны. Ama оның мұстақиллігі o da bir mesele, o pek öyle müstakil de olmadı o. Çünkü pek büyük tesiri vardı bu komşu devletin. Pek büyük tesiri vardı. Bugün iyice onun tesiri az değil. Onun için ben bilesem o Ukrayna ayrı bir devlet ama o saykin bir o Rusya'nın bir daha bir oblastia guberniyası, bir nesi. Ben öyle meken diyeyim çünkü belli de bu olğan bu şunun sonrası bilmeyeyim ama bundan nokta olğan bütün başbakanlar hepsi o tarafa bakıp işleriydi. Birisi kum eken, birisi bir şey eken, o zıbındağı asığında öyle işler var. Onun için ne için kabul etmedi? Ama akılınızda mı Ющенкоға galiba kendi de biz umutlarını o vakit beslegen edik. Ющенко'nun bu kıbı. Her bir devletten bir umut besleyik. Her bir padişahın. Biz öyle emeledik, öyle olup kaldık. Hepsinin bir umutumuz var. Onun için şimdi... Yok yani Yanukovич'te mesela her şey anlaydık. Yanukovич'ten hiçbir şey beklemek gerek olmağını ki o açık Rusya taraftarıydı. Ama eğer Ющенко dönemleri alacak olsak bizlerge onlar da çok vadeler bergen edi. 96 senesi anayasa kabul edildi bu son kımına olğan soyu. Ukrayna'da onda 3 maddesinde yazılıydı. Bu tamir halkları hakkında 19 maddesinde 132'de sonda bir yerinde o anayasa boyunca bu olğan maddelerini göre uçoktan kabul edilmek gerekedi bu kanun. Ayda 18 yıl beklemek gerek oldu. İşgal olğanı gerekedi. Bu işte çıktı bu ne 14 senesi Mart'ta Верховный Раданың постановлениясы. Onda da yazılıydı. Kabine bir buyruk vardı onda. Kanun lehasını hazırlamak. Gene yapılmadı. 7 yılda beklemek gerek oldu. Şimdi bizim halk hem kuvani hem şüphe var. Ay platforma geçken son daha devam olur mu eken deyip. Evet hepsi böyle bir aydan olacak platforma, bir yarım aydan. Yoksa buna hazırlık eken deyip. Onun için en belesem şimdi platformada olup geçsin de. Eğer devam olsa biz derdik kendi niyeyse bir umut var işte bu umuttan kesmesek. Hem Ukrayna şimdi de eğer de bundan sonra devam olmasa o son Kırım'ı joydu. Çünkü kim bilir barıp da bir mesele çizilgende kim bilir fantaziya. Ayda daha bir sesiniz referandum geçirik dese Moskva halk dese şu olsun. Yani bekim de son halk çok ozunu endi Ukrayna görmez. Çünkü yıllarca umut ete gene. Onun için biz işanıyıq. Şimdi bu platforma geçse. Belki bu platforma öyle bir mekanizmde çıkar. Hayse Rusya değil de bunda tigaran bir nezaret aslında olur da. Belki ondan sonra da kanunlar çıkar. Başta bir değişmeler olmak gerek konstitüsyasında. 10. maddesi galiba öyle mi? Ondan sonra evet belki bizim milletimiz hakkında ayrı bir kanun çıkar. Belki de bu olmak gerek. Logika boyunca. Son meclis hakkında çıkarmak gerek bir kanun. Eğer de öyle olsa demek Ukrayna galiba bir özne kelip yadı tigaran değişmeleri var. Ama o şey olmasa demek ki Ukrayna endi iç adamı olacak. Yani bizim de beklentilerimiz bundan ibaret. Çünkü liderlerimizin de birçok kereler kaydetkenine göre tamir halklar ile bağlı kanun kabul edilgeninden sonra endi nevbetteki adımlar bu anayasaga değişmelerinin körsetilmesi ve Kırım Tatar Milli Meclisimizin Kırım Tatarlarının statusunun belgilenmesi degen kanun leyhalarının kabul edilmesine umutlar besleyimiz. Bakıp göreceğimiz. Ya bu Kırım platformasına aytıp geçtiniz de Abdurıştaga Kırım'da Kırım platformasına aslında umutlar hakikaten besleniliyor mu? Kırım platformasının bir şekilde Kırım'dan azat etülüp yönelişinde yardım edeceğini. Umutlar deyip, evet biz Kırım'da onu bekleyenimiz ya elbette kim yaramaydı? Elbette biz kuanıyıq. Kaç bilmeyen devletler toplaşıp da bizim meselemizi laf edecek.
арқаламашы бар. Ама ебетті о топлашып сонда алсар бітсе кетсе, о бошчи. Onun için onun bir gezi kalsa, bir ofis açılacağım ya bir grupa olacağım, haysi bir şey bu devam edecek işini bir o devletler toplaştı olur padişahlar, ular milli vekiller hepsi uların o özlerinde işleri çok. Ular bunda oturmazlar bizim yanımızda. Herhalde bir o da bir kurum kursa, ofis olur mu Kiev'de mi nerede mi durmadan bir uyanı izleyip dursa, dan nasıl devamı var? Haydi bu kanun çıktı. Arttan da neler olacak, nasıl çıkacak? Elbette o bilsin bir meyveli bir neticeli bir şey olmak gerek. Şimdi bu kanunu siz de incelediniz, siz de okup çıktınız. Nasıl bir şüpheleriniz peyda oldu mu bu kanun ile bağlı? Yani sizin fikrinizce son olarak bizim isteklerimiz 30 yıl içerisinde alıp bargan savaşımızdan sonra yeterlince isteklerimiz yazılıp geçildi mi? O endi kanun, leha değil. O endi çıktı. Endi biz devleti hürmet etken son, onun kanunda hürmet etmek gerekmez. O endi var. Ülke degende мы должны уважать закон. Da? Ama elbette o sonki kanun, sonki söz olsaydı derdik elbette tigaran bir zayıf şey. Onun için aytkanımız gibi umutumuz var. O sonki nokta değildir. O sonki kanun değildir. Onun devamı olacak olsa, bunda o bir yetişmegen ya bir tenketilecek yerler bir şeyler olsa, memleketin o kalganlarında ondan sonra çıkacaklarını doğrulamak mümkün ona. Ya sizin fikrinizce nasıl modellerini doğrulamak gerek olacak? Modellerin biri galiba birinci madde olsa gerek. Şimdi kandarım, onda yazılı bu milleti temsil etken organ, mesela bizde o meclis, onu tasdiqlay Kabinet ministrов. 8. madde. Eğer de varıp da tigaran bir uygunsuzluk olsa onu dağıtmak mümkün. Распускать или, скажем, там, ну вот так, да. Onun için o yerimizde evet beğenmeyik. Beğenmeyik çünkü nasıl o da millet sayılgan bir organı o tanıyacak mı, tanımayacak mı, ya dağıtacak mı, ya taslayacak mı? Evet orası doğru değil mi? Bilesem ana uçundaki o şey meclis hakkında çıksa kanun o yerde o tigaran doğrulanmak gerek. Bu birinci adım için yaramay değil. Bu ayda bir iki var hatalar ama bizimce herhalde uyan devam olsa belki yavaş yavaş orada tigaran doğrulanır. Böyle şey. Çünkü elbette o milli vekil, o millet temsil etken organlar soyu da bir kim olsun. Size başbakan olsun ya bu bakanlık olsun doğru değil. Onun için onda bir vakti var. Belki bir vakti kesse o da tigaran bir sonki günümüz değil. Sonki kanun değildir inşallah. Sizin fikrinizce Abdurrahman'da yani mında naqatada biz nasıl programmalarını gerçekleştirebiliriz? Çünkü misal bu kanunda endi bizge böyle yanı olgan bir şey var. Devlet demek bütçesinden temsili organlarga böyle bir programma boyunca mali destek ayrılacağı ile bağlı maddeler de mevcut. Endi devlet tarafından böyle mali destek verilse temsili organga sizin fikrinizce nasıl endi programmalarını gerçekleştirmek mümkün olacak? Şimdi laf olup geçti bu kanunun devamı olur mu ya nasıl olur deyip bizde milletimizde böyle şey var. Biz tez abli ne diyeyim size ifadeye oluyor. Son yıllarca bize bir şey gerekmiyor. Onun için bana toxtamak değil de devamlı talep etmek gerek. Dane ebersin. Çünkü mende hakkımız da var. Başta onu düşünmek gerek. Nasıl edip bir izbatlayak, nasıl edip bir anlatayak deyip şimdi bizim kanun var. Kanun boyunca dane maddesinin talep etip yerine koydurmak gerekmiz. Yani buna esaslama için aytkan şeymiştik buna ne verdi deyip. Buna bilin. Onun için başta siz ayda ondan bir lobi, ondan bir fayda, ondan bir anlaşma yalvarıp piyazlap akça isterdiniz. Buna yazılı. Yani boyunun borcunu vermek. Onun için var o şeyler. Ama ne var? Diyeyim de halkımızda gene de var ya o mana işte başta vardı bizde 18 Mayıs'ta Kunis'in çıkardı diye Kurt Ataca selam verirdi. Bitti hepsi alkışlap el şapıldadık ama aldatırdı o bizi. Yıllarca aldatıp geldi. Biz onu duymazdık. Bir selam vergeni bize yeterdi. Onun için gene aldanmayıq. Buna bir kanun var deyip sonunda bir şey var. İnsanlar olsun ya kim olsun kanun var deyip kanunun adını başını okuy. Ama o yanı hep okusan ondan daha devamı olacak. Dedi bir tane положение çıkacak şey değil. Onu evet onun üstüne değil de onu talep et olmak dane hepsini. Hem de daha devam etmek gerek. Onun için toxtamamak gerek mi? İşlemek gerek. Son oku ya işlegen vakitte kırından ses çıkıp durmak gerek.
Менгізлемем, мына біз бұны іштек 20 июнде топлашып та бұны көзден кечіріп та бір ішлегенде, біз екі неміз барды, мақсадымыз. Башта бір-екі теңіктіркем, я бір теклифім, я тепсием олған елерін қошмақ. Екіншіде, бізде бұнда бармыз деп Қырымда. Қырымда 500 миллион ачоқы біздің милетіміздің, біздің халқымыз яшай, ол ерін сайыбы. Оның үшін Қырымында сесіні көз ойын алмақ керекер вақыт. Чүнкі мендікі Қырымда не бар, нас вазе, оны біз білейік онда. Оның үшін коммуникацияны құрып, бағымызды бозмап, біздің істегімізді, біздің іштек бүтін іштек әмеліміз, несіміз, ерімізді кетірген. Яғни бір қарарлар алына жақ олса, тамыр халқынан әлбетке мұшавері етіліп. Мұшавері етіліп, әбет. Емеді мұнда сіз барсыңыз, доғыры. Ама енікі ұянда вазиеті біз білейік. Әлбет. Біз білейік, оның үшін әбет, мұнда гейлер, тарфетелер, ама онда эксперт, честно, яны ашып үшіе, Қырымда вазиеті біз білейік, оның үшін біздің сесіміз мұнда шығып, емде оны керек танымақ. Бұл затен мантықлы, біздің мұнда затен бар олғанымыздың себебі Қырымда өзберген адиселерінің ве сізлерінің көріп кешкен адиселеріні айдынлатмағайым. Украинаны ақтасына енді бұтын дүнияға, егер Қырымда ешбір фаалиет сізлер олмасайдыңыз, біздің мұнда болмамыздың манасы недір? Бұл ақатен... Doğru. Ол мандатын олар қолында арқада уянда милет я бағын үзілсе, я олмаса, я диққат чекмесін онда кісеслері, ол мандат бош. Абдырыштыға дасышылын сұрайжақ едім, мұна малюм олғаны ки бұл демек Русиянын бұл қабыл етілген тамыр халықлар қанына чоқ бойле ачулы бір реакциясы олды. Виата бұл реакция ади бойле бір меморлар севиесінде дегел, Жұмыр башқаны севиесінде біле сеслендірілді. Сізде шеткендірсіңіз демек Путиннің бұл чықышыны ве иляхре соңыра атта Авропа Шурасы парламент ассамблеясында біле бойле бір ачулы реакцияны сеслендірді Толстой. Не yazık ki Ukrayna içerisinde bulungan 5. kolonna temsilcileri de bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne vereceklerini ilan ettiler. Sizin fikrinizce ne için bu Rusya taraftarlarının ve Rusya'nın bu kanunga böyle şiddetli bir reaksiyası oldu? Başta bu Putin'in etken sözleri etrafında ona uygan bir fırkalar ya bu duması onun da faydasını etti o bize. Çünkü qayсы bir şi çıkıp da ona o sesini çıkarmasaydı demek o çıkacak şeyimizin aslı bir gerekliliği de yok ya faydası da yok. Ama onlar bu şeyi duydu, endi seslendiler. Elbette o daha çok halk ettiretti. İnsanlar ne var iken deyip daha tigarın dikkatini çekti. Bu bir. İkincide Putin endi adı в общем, их реакция. Их реакция была, наверное, ожидаемой. Было бы неправильно думать, что они не стали бы на это реагировать. Если бы не было вообще реакции, то тоже как-то было бы не совсем правильно, потому что это что-то стоящее. А все что-то стоящее, ценное, они порицают, они, в общем-то, у них свои измерения, они живут в своем мире, вот так вот. И мен башна айтып что нам дает для начала, скажем, для первого понимания этого закона, мы можем теперь, и весь мир должен понимать, что это их референдум, это точно же, это фикция. Потому что там только мы имеем право на эту территорию, на ее там какие-то там определения, на какие-то ее там ориентиры. И поэтому было понятно, почему у него такая реакция. Теперь референдум, его точно цена 0. Вот, потому что там должно было наше слово прозвучать. И вот это вот, как бы, я так считаю, причина его такой, нездоровой реакции. Ну, а что касается еще по его реакции, не думаю, что он был большим авторитетом, что вот он сказал и вот так вот. Он авторитет там для себя, для его там бабушек, для его электората. Вот и все. Ve Abdurrıştağa, sağolunuz cevabınız için son olarak da koronavirus meselesini laf etmege isteyim. Çünkü misal olarak şimdi biz görüyoruz statistikanı Ukrayna ana kıtasında bu koronavirus ile hastalananların miqdarı azlaşa böyle yüzlerce insanlar bütün Ukrayna boyunca saymağa mümkün ama sonki alıngan haberlerge göre işgal etilgen Kırım'da koronavirus ile hastalananların miqdarı ne yazık ki çoğlaşa ve geçen günlere böyle bir antirekord hakkında Kırım'ın sözde yol başçısı yanı bir antirekordunu Aksyonov ilan etti. Hakikaten de mi vaziyet Kırım'da o kadar muşkul koronavirus ile bağlı ve sebepçi nedeni var еді? Коронавирус var, bütün dünyada var da onun tigaran toxtaldı ama o kadar pek çok eksilgen yok ama ne var? Şimdi Kırım'da
вакцинация yapaylar. Эперде yapaylar, onda da yapaylar. Bu Rusiyanın Sputnik vasili. Эперде yapılgan, эперде çok yerinde yapılgan yerde mına bir vaksinalar bu ilaclar ular sertificirованный. Ya dünya tanıgan söyleri var, vozdan geçken söyleri bunun geçmedi bir yerden. Ama onu yapacak halkını yapacak uşunu eksperimentten geçireyim. Çünkü mudan belgisiz onun sonu ne olacak? Eksperimentten geçireyim hem de zorlak geçireyim. Başladı bu ordudan askerleri yaptırdı. Onda ular çaresi yok yapmamaya. Son ardından işte başka için devlette çalışan söyleri, bücretnikler buna bu medicina olsun, образование onları yaptırıyor. Mecbur et. Mecbur et yaptırıyor. Ya toxtanız onların reddetmeye hakkı var mı? Reddetmeye hakkı var ama çaresi yok. Hakkı var. Bizim çok şey hakkımız var ama çaresi yok. Yani işten kovabilir. İşsiz kalacak. Anladım. İşsiz kalacak. Evet son tapacak mı yok mu işi Allah bilir. Hem de ayda birisi, üçsü, beşsi işinci oysa taparlar iş. Ama yüzlerce, binlerce adamlar işinci oysa son iş tapılmayacak. O belli şey yok. İşin o çare yok. Razı oluyor. Bile o sınav, o işte deneme, o eksperiment. Ondan sonra ne olacağını bilmiyor. İstemiyor onu yaptırmaya mecbur. Onun için onu koronavirüs var evet, o da yok olup gitmedi ama onlar alışkanlar halkı korkutup ya işte zorlap. Onun için şimdiki men belesem bu ebette var doğru o kadar yabancı Ruslar gelsin hastalık gelmez mi? Onların durmuş hastalık ama o kadar çok değil men belesem ne kadar korkutup da o razı olsunlar halk o vaksinasyon yapmasın deyip usul kullanıyor manipülasyon. Çünkü biz bir duyarıq, kimerde cenaze oluyor, varısın cenazeye, görürsün ana uyanı bir mezalı artkan. Ama abi son kuglerde o kadar arttı demek yok. Var o işler ama tap. Onun için ben bilesem o tigaran bir kabartıp halkı korkutup ama o vaksinasyon ayday. Ve Abdurrashid'e yayınımızın yekunlenmesine bir dakikadan az kala son olarak ne yapmaya isterdiniz? Hepimiz işte bilgen işimizi yapmak gerek. Becerigen işimizi yapmak gerek, toxtamak gerek mi? Milli vekilimi dum radada bilgen işini yapsın, toxtamasın. İşte bilsin halk umutu var ondan. Siz buna işinizi yapaysınız, biz yapayıq öz işimizin toxtamamak işimizi yapmak gerekmiz. Neticesi çıkar, özümüz körek çıkay neticeleri var. Büyük teşekkürler. Minnettarmız sizlerge studiyamızga kelgeniz için. Çok sağ olun. Korçalaycı Abdurrashid Jiparov studiyamızın musafiri edi. Saygılı dostlar. Men seni yazık ki bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim. 4-5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması sonki haberlerinin Kırım tatar tilinde sizlerini selamlayacaktır. Yarın Allah kısmet etse görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Sil yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip, hasretine kavuşsun.
Маарифчи, неширчи, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp gelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurrashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Кырымда 5-ші күн 19 yaşında olgan Zuya Sakina Osman Adji Osmanov'ны қыдыралар. O июльнің 2-сінде азбарандан çıkıp ғайып olgan. Onun bitası Aliye Umerovanың sözlerine göre июльнің 2-сінде өлі вақтында evге кіргені вақыт torunu azbarda çalışa eken. Ama birazdan çıksa onu tapıp olamаған telefonu ise sonuq. Kozetov kameralar onu evinden tahminen 1 kilometr mesafede yol kenarından Litvinenkova koyu tarafına ketkenini kaydetken. Osman'ны 3 yaşından berili bitası Оза тәрбиелі екен. Şimdi onun қыдыруына aqrabası ve gönüller koşuldu. Osman arıq boyu 173 cm, saçları qara, közleri ise Qavirenko. Ғайып olgan күні üstünde Qavirenko futbolka ve qara түсте şortlar бар екен. Kimde bir malumat olsa aqrabasına ya da politsияға haber bermege rica eteler. Я зашла домой на намаз. Вышла я 10 минут второго, смотрю, его нету. А ковры он не сложил ничего. Нету его, начала ему звонить. Думала, он в магазин ушел, чтобы он хлеба не покупал, потому что хлеб есть. И уже телефон был отключен. Увидели, что он в 12:47 прошел мимо мойки. В расстоянии километра он потерялся.
Мабуслерна шахсен білмей, оларнен ғалиба асла корышмеген. Русияның Женбербе махкемесінде Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русия документны күчнен запт етмен тылуында қабатланған 25 қырым татарының давасы черчевесінде Кеннеди озыны Рамазанов кібі танытқан гызлы шаатны сұрғудан кечірділер. Пусефер Энвер Аметов, Осман Ариф Меметов, Яшар Мойдинов, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалиевнан давасы бақылғаны вақыт. Имайджелер қайдеткенне көре бұшат ФСБ ле ішбірлік япып терроризмде қабатланған қырым татарларға қаршы ялан шатлық бермекте. Бұл Бахчисарайда яшаған латыш Константин Тумаревич дейлер. Оны көріп оламасалар да сесі деңіштірілген олса да оны пелтек телефузы иле танығанлар. Особенность его допроса по данной пятерке состоит в том, что, собственно, он никого из обвиняемых не знает, с ними никогда на свободе не сталкивался, что, собственно, и подтвердил сегодняшний допрос. На мой вопрос назвать их фамилии, имена, отчества он затруднился ответить. Когда я называл ему имена ребят, он не смог назвать фамилии. Сначала он путался, потом решил для себя избрать иную тактику, стандартную тактику для секретного свидетеля. Он говорил: не помню, не помню, не помню. Собственно, большинство вопросов, которые были заданы мной, там, где он реальный человек, если бы он присутствовал при этих так называемых встречах, он мог спокойно бы все это дело описать. Однако, так как свидетель все это дело выдумал, он сам, либо с помощью следственных органов, единственная его защита, так, ну, можно так сказать, защита в показаниях были слова «не помню». Владислав Есипенкаға сербестлік Киевдеке мұстақылlik мейданда фааллер. Кремльнан сабық мабуслері веле қайты олмаған Киев сакинлері. Қанунсыз тақып етілген Радио Свобода журналистінен бірдемлік олғанны көстермек үшін топландылар. Кімдір Владиславнан портреті ве Фри Есипенка хэштегінен футболкаларны киіп, башқалары журналистика жинайет дегел язынен плакатларны алып келді. Мабуснын апайы Катерина Ақайы азапларға уғратылғанны хатырлап, Владиславны азат етмек чағыруынен Украина президента Володимир Зеленськийге мураджат етті. Мій чоловік та батько нашої 6-річної донечки Стефанії вже 4 місяці ледь виживає в СІЗО номер 1 міста Симферополя. Валентин Леговський, наприклад, 7 років, 5 з яких в камері одиночці. Наші діти залишились без батьків, сім'ї без синів, братів та чоловіків. Есипенкаға қол тұтмаға келгенлер арасында Кремльнан сабық мабуслері олған Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Асеев, Николай Семена, Исмаил Рамазанов. Сенцов, Владислав Есипенка азапларға ұғратылғанна бақмадан озын еве Украинаға сады қалғанындан пек ғұрурланғанын айты. Вже пройшов тортури. Я вважаю, що зараз через цей наголос його більше не будуть катувати. Попереду суд, попереду срок, попереду очікування і боротьба. Я вірю, що Влад та інші наші хлопці, які знаходяться в полоні у Путіна в Криму, в Росії, на Донбасі, це все полонене Путіна, бранці Кремля, вони будуть звільнені. А ця недобита імперія буде зруйнована. На суде заявив о пытках, Владислав... Умутве қол тұтып сөздеріні мабуске Винницада да білдірділер. Авропа мейданында ижғал етілген Ахмеджетте март айында Тарас Шевченканан доғған күні қайдетілі аққанда левха шығарған сон Владислав Насыл яқаланғанына тариф еттілер. Акция тешкілячысы Энвер Ширфиевнан сөздеріне көре, пұтетбарынан мақсады ижғал етілген Қырымда уйдырма даваларға инсанларынан диққатына желп етмектірі. После задержания его в течение 2 дней пытали электрическим током, по голому телу били мокрым полотенцем, не подпускали независимых адвокатов для того, чтобы выбить нужные для следствия показания от данного журналиста. Но в первом судебном заседании, когда он уже его начали защищать наши адвокаты, он признался в том, что против него были применены пытки. Ерістеген Владислав Есипенко ве башқа сияси мабуслерге шақси мұражатларына язып олмасы үшін масагерлештірілді. Тешкілятчылар, мектуплер рус апсхане цензурасындан кечмесі үшін олар рус тілінде ве сияси тарафтан нейтраль олсын деп рижа етті.
Я писав трохи про себе, написав слова надії, слова підтримки політв'язням, щоб коли вони це читали, щоб вони отримали хоч трохи позитивних емоцій. Сподіваюсь, такі, які дали їм надії, писав, що ми в будь-якому випадку будемо за них боротись, щоб не стало, що їх випустять і замість них знайдуть інших політв'язнів, ми будемо боротися за них теж, і щоб не сталося. Я розумію, що ця акція, ці листи – це не шлях до вирішення проблеми, але це те, що ми можемо зробити безкорисно, ми можемо допомогти, ми можемо вкласти частинку своєї душі ось в такі невеличкі матеріальчики від себе, і мені б хотілося, щоб кожен сказав якісь свої теплі привітання або передав вінницький от такий кличок малесенький туди, до нього, щоб він розумів, що про нього знають. Владислав Есипенко Ахмеджитеке СИЗОда ең азындан ярым ел тұтылacak. Бөле қарарыны işgalcilerinin mahkemesi çıkardı. İşgalciler tarafından kanunsuz silah saqlamasında ve Ukrayn maxsus xizmetlerinin işbirlik etkeninde qabatlанған mabuske qol tutmak için onlayn flashmobta teşkil etildi. Erle qaytı olmagan insanını Ukrayince ya da Rusça yazılgan Esipenko'ga serbestlik hashtaginin yazılarını ve resimlerini ictimai ağlarda paylaşmağa rica ettiler. Свободу политвязням! Свободу политвязням! Шарқи жебеде душман тарafından ateş açılıbı kaydetilmеген. Женевте işgal etilgen Qırımның Memuri sınırı yanında аса uçak uruf raketa komplekslerinin talimleri keçirildi. Askerler Ukrayn harbi texnikasına duşman aviasyonunun ucumuna karşılık gösterivini işledi. Bu talimlerinin efsanesine göre işgalcilerinin uçakları Smerch adlı reaktiv raketa sistemalarına ucum etken. Birleşken Kuvvetlerinin komandanı Sergey Naev'nin sözlerine göre uçak hovarcılarının bölükleri radyo-bağ bozulma şartlarında көкте istihbarat keçirip düşman aviatsiyasının bulungan yerini belgilep onu yok etti. Komandanın sözlerine göre Smerch reaktiv raketa sistemalarının bölügi düşmanın bulungan yerlerini hem de ucumcu hem de pilotsuz aviasyon uçup qonup yolaqlarını yok etuvini yaxşı etip işlegenler. Ялтадaki Ayvasil kasabasının sakini 2 haftadan ziyade sel akıbetlerinin kureşmekte. Şiddetli sağanaklardan son yerli özenden su seviyesi ko'tarilib, kuchli aqım, taşlar, quruculuk çöplüğü ve malzemelerini yolunda rast kelgen her şeyini alıp ketdi. Şimdiminde kenede temiz ırmak akmakta. Eң çok zarar көрген Jaffer Seydamet soqağındaki azbarlarının çoqusu şimdi de pencere seviyesine kadar taşlar tubunda kalmakta. İnsanlar öz күчінен odalarını temizlep çöplüklerini çıkarırlar. İşgalciler Ayvasilge tek 10 kurtarıcıdan ibaret olgan brigada берген. Ну вот сейчас хоть убирают. Вот открыли мне сегодня дверь. Уже расчистили дверь, хоть в окно я уже не лазю. Вот. Дали мне пушку дали. Вот. Осушать свои комнаты, высушить. Вот. Ну, обещать они, ну, что они могут обещать? Они еще ничего не могут обещать, потому что они, мне кажется, сами ничего не знают. Пока компенсацию ничего не выплачивали. Обещали, ну, документы мы все подали, но пока ничего еще молчат. Пока молчат еще. Не знаю, дадут, не дадут, знаете, как вот. Kapısız turgan garajlar içinde taşlarnen urulgan arabalar. Tabiat afeti birinin arabasını buruşturup taşlagan. Вот и еще последствия страшного потопа. Вот эта раскуроченная машина одного из жителей по улице Джафера Сейдаметы. Насколько здесь страшный был потоп и какие последствия приходится наблюдать. Jaffer Seydamet soqağında birkaç metr mesafede boylu inşaatda бар. Mında dağ altında birkaç katlı bina kurulmakta. Ama yukarıdan tamam insanlarının azbarlarına er vaqt çirkef sular akmakta. Сергей Валерьевич закрыл все стройки в Ялте. Ну, у нас стройка здесь кипит, несмотря на оползень, несмотря на то, что канализация течет сверху вниз, и мимо эту канализацию спустили мимо меня и течет ко мне во двор. Хозяин ни на что не реагирует, избегает со мной разговор. Вот покажите, пожалуйста, вот оползень, вот, пожалуйста. Каждый день кусок падает.
İnsanlar da yapılacak çok işler бар деп айта. Sokaklar ve azbarlarına taş obalarından boşaltmak için daha çok vakit gerektir. İşgalciler hakimiyeti bozulgan mal mulk için 100.000 ruble civarında tazminat vermege hazır. Ayvasil kasabasının sakinleri gerekli vesikalarını toplap berse de hala da para alıp olamaylar. Sağanaklar Yarmadanın garbi regionlarında bastı. Saq şehrinde birkaç mesken kvartal suv tubinde kalgan. En çok kolxozna Sokak rayonu zarar көрген. Bu şehrin en alçak kısmıdır. Yerli işgalciler hakimiyeti kaydetkenine göre 4 azbarını su baskan 2 kart tahliye etilgen. Bazı yerlerde su insanlarının kokrikleri seviyesine kadar ko'tarildi. Yerli sakinler ijtimoiy ağlarda sokaklar boyu nasıl yürüyüş olganını aks etken videolarını paylaşa. Посмотрите, это возле кафе Ниагара, Красная Горка. Тут просто все плывет. Вот так вот машины едут. Это просто кошмар. Переливается все на ноги. Просто здесь полноводная река. Işgal etilgen Kırım'da keçken hafta devamında COVID-19 hastalığı ağırlaşması neticesinde ilak olganlarının rekordu kaydetildi. İşgalciler hakimiyetinin Rospotrebnadzor yol başçısı Natalya Penkovskaya'nın hesaplavlarına göre keçken ay devamında hastalıktan ölgenlerinin sayısı 62%'ga artkan. Bunun beraber işgal etilgen Yarmadaga kelgen hasta ruslarının sayısı 3 kerege çoqlaşkan. İşgalcilerinin sağlık nazirligi hastalarının en çok miqdarını sudak ve kefede kaydetmekte. Tek keçken kun devamında Yarmadada koronavirus 452 insanda belgilendi. Da 20 insan hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Rospotrebnadzor Kırımda da Hindistandan tarqalı başlangan Delta ştamı peyda olganын aytı. Ukrainada 600'dan ziyade yangi hasta kaydetilgen, 2 kere ziyade insan tüzelgen, da 33 insan hastalıkni yengip olamayıp vefat etken. Aynı zamanda Ukrainanın serbest kısmında ummen alganda 3 milyon aşılama keçirilgen. Bu aşılamanın 2 dozasında yaptırgan insanlarının sayısı 1 milyonga yakınlaşmakta. Janubiy Koreyada iyulning 6'sında 1200'den ziyade insanda koronavirus hastalığı belgilendi. Bu keçken yıl dekabrning sonundan beri en yüksek göstergeçtir. Bunu hastalık tarqalması meselesi boyunca acele toplaşuvda Koreya baş naziri bildirdi. Ми зареєстрували понад 1200 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник з часів третьої великої хвилі минулої зими. Koreya baş nazirining so'zlariga ko'ra, memurlar yaqin vaqtda barolgan karantin singirlanuv tedbirlari quvvatlashtirilmasining kerakligi barmi yo'qmi qaror olmoq keraklar. Уряд ще на тиждень збереже поточні правила соціального дистанціювання. Він також зробить все можливе, щоб зупинити поширення вірусу, вживши додаткових заходів дезінфекції. Janubiy Koreya pandemiyaning 4-chi dalg'asining kurashi. Shimda devletda da yuqinchli ve o'ldiruvchi bo'lgan virusning Delta varianti tarqala boshladi. Sağlık sahasında ekspertler aytganına göre, xususan hastalık 30 yaşına kadar olgan ve aşılanmagan yaş insanlar arasında tez tarqalmakta. 우선 20-30대 분들께 요청드립니다. Ми звертаємося з проханням до людей від 20 до 30 років. Будь ласка, вирушайте в найближчий центр тестування та зробіть тест, навіть якщо у вас немає симптомів. 분들께서 요청드립니다. Janubiy Koreyada 52 milyon insan yaşay. 3'ten biri vaksinanın en az bir dozasını algan. Pandemiya başlaganından beri memlekette hastalanganlarının en çok sayısı 1240 civarında keçken sene dekabrning 25'inde kaydetilgen edi. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества Крыма темы.
и приглашаем наиболее интересных, содержательных собеседников. Вот сегодняшнюю беседу с собеседником, которую вы скоро очень увидите, я хочу построить немножко иначе, чем обычно, потому что он очень частый гость в эфире канала АТР, но я больше хочу сегодня поговорить с этим человеком не как с бывшим государственным деятелем, и плохое слово чиновником, вот, и не как даже с политиком, а как с человеком. У нас в гостях бывший министр социального развития Украины Андрей Рева. Салям алейкум. Добрый день. Я долго думал, как правильно ответить. Алейкум салям, правильно. Я понял. Вот. Что хочу сказать. Во-первых, как всякий раз, когда вы к нам приходите, я говорю зрителям и вам в глаза, что вы человек, который относились и к крымским татарам, и к каналу АТР с эмпатией. Вот чего мы часто не видим сейчас в глазах нынешних чиновников, не всех, но многих, скажем так, принимающих решения, вот это непонимание того, сведомое, подсведомое, просто равнодушие, кто мы такие, кто такие храмлы. Я надеюсь, что до Крымской платформы это понимание немножко оформится, потому что все-таки на встречу с другими странами нужно идти хотя бы полностью выучив свои уроки, то есть, да, чтобы других что-то спрашивать и предлагать. И я надеюсь, мы вот прям политику текущую пропускаем, потому что я давно мечтал с вами поговорить о смыслах и об истории, об аналогии, о всяких аналогиях и так далее. Потому что вы только с виду чиновник, а сейчас уже даже и с виду не очень чиновник. Вот, но у вас есть хобби, это история. Это правда? Это правда. С детства. Что особенно? Мама, понимаете, в чем? Это уже, наверное, семейное. Мама окончила исторический факультет Харьковского государственного университета в 1962 году. Вот. И потом, когда ей предлагали остаться там, в аспирантуре, писать диссертацию, она сказала, мое призвание в школе. Ее распределили, она начала работать в обыкновенном интернате под Харьковом. Это еще сложнее, чем школа, на самом деле. И да, и она читала детям историю. У нее была огромная библиотека. И вот я, поскольку мама работала на 2 работах, отца я не видел, потому что он железнодорожник, он все время был в разъездах. Вот эта огромная библиотека, которая у нее была, я вот эти книжки читал. Вот это первое, что я в своей жизни, честно говоря, прочитал. Это было очень интересно. Какие книги были в семье? Ну, я так понимаю, что художественное история, понятно, там у всех примерно одинаковое тогда было, что было доступно. А вот специфично по истории? Были очень интересные книжки о Древнем Египте, о Древнем Риме и особенно о Древней Греции. Вот мама всегда интересовала древнейшая история. Вот, потому как я уже потом понял, что уже более современные какие-то вещи, они были настолько политизированы, заидеологизированы. И чтобы быть там честным в отношении... Сложно там уже искать какой-то исторический смысл. А вот туда еще рука партии не дотянулась окончательно. Да, римскую историю не особенно переписывали. И греческую, и когда там не египетскую. было партийной организации, партийная литература, в общем. Ну, кстати говоря, вот фараонизация вождей, вот она сейчас в России происходит. Они строят эти, как их вот эти... Мавзолеи. Как называют? Мавзолеи? Пирамиды. Как это называется? Забыл. Ну, в общем, короче, пирамидальные вот эти вот вещи, сакральные, да, они строят эти храмы с этими куполами, саркофаги. Сейчас музеи хотят построить, музей там слав в виде пятиконечной звезды, это вообще ужас какой-то дьявольский. Я видел это, как какой-то монстр ползет, как таракан такой, как жаба какая-то. Страшно просто смотреть. Вот египетское что-то есть в современной жизни, кое-где. Египет вообще это очень, несмотря на то, что он изучен очень хорошо, но очень мистичная история, мистическая история Египта. Смотрите, практически до нас дошли только пирамиды, но они все практически были разграблены. Пирамиды. Единственная серьезно не разграбленная пирамида, это была пирамида Тутанхамона. Где его, собственно, и нашли. Собственно, нашли. А самая интересная история самого Тутанхамона, ведь он был сыном Аменхотепа IV, который, в общем-то, совершил для Древнего Египта, в общем-то, революционные изменения. Он изменил культ божественный. Усилил, уменьшил. Если до Аменхотепа IV египтяне поклонялись богу солнца Амону, даже назывался у них Амон-Ра, то он отменил этот культ
и начал поклоняться солнечному диску, Атону. И себя он назвал Эхнатон, угодный Атон. Кстати, его жена была Нефертити. Ну, вот. Если убрать Нефертити, то чистый Путин. И, что интересно, он очень долго правил Египтом, разогнал всех этих вот жрецов, можно сказать, провел электоральную революцию. И вот когда он умер, стал фараоном малолетний, ну, как ему 19 лет было, Тутанхамон. Он тут же начал восстанавливать старую религию. Представляете, какие были довольны вот старые лица, которые вернулись к власти. Реванш был? Реванш был полный, да. Значит, восстановили древнюю религию. И когда Тутанхамон умер в 19 лет, его похоронили. И это единственная гробница, которая не была разграблена. Почему? Ну вот как это объяснить? Бедно похоронили мальчика? Нет, хорошо похоронили. Извините меня, но все сокровища, так сказать, Тутанхамона, которые были раскопаны, и саму мумию нашли, что важно. Вот. Он оказался нетронутым. То есть единственный человек, который, в общем-то, совершил такое важное деяние для египетских богов, и его гробница дошла до наших дней не разграбленной. Можно как угодно это оценивать, но это исторический факт. Мы же знаем, в Гизе там стоят пирамиды, допустим, того же Хеопса. Ну, огромнейших сооружений. Да. Но они все разграблены, там ничего нет. Остались только, грубо говоря, остались их гробы. Вот интересно, для меня, у меня, конечно, ни мама, ни историк была, и знания мои более отрывочные. Я по наитию интересовался. Меня интересовало два периода в истории. Сначала это Древний Рим, Греция и Рим. Это перетекающие друг друга вещи. Причем Рим республиканский, ровно до новой эры. Вот после мне уже было неинтересно почему-то. Вот когда там выборы были, интриги какие-то, вот это меня сильно интересовало. И Греция, соответственно. Египет я знал плохо, вот в отличие от вас. И дальше меня заинтересовали лет 12 инки, майя и ацтеки. Вот эти цивилизации, которые были уничтожены европейцами потом, да, как они жили до. Вот в таком чистом экспериментальном виде, без колеса, там, без каких-то европейских, без пороха, там, без китайского и так далее. Вот. А все-таки нынешняя европейская цивилизация, она берет начало из Египта или все-таки из Греции? Египет — это тупик эволюции, вот, который сейчас возрождает вот это богов солнца, солнцеликих вождей в России. Это вот та ветка? Или как вот правильно сказать? Смотрите, Айдар, эти глобальные вопросы, как вообще цивилизация возникла, она немножко выходит за рамки самой истории. Почему? Потому что вот есть закономерность развития человеческого общества. Люди начинают создавать цивилизацию, когда у них нет недостатка в продуктах питания. Это уровень жизни. Это уровень жизни. То есть если вот человек весь световой день посвящает поискам пищи, у него не остается времени ни на культуру, он хочет просто выжить. И вот единственным способом, который позволял возникать цивилизации вследствие возникновения запаса продуктов, это было сельское хозяйство. И цивилизация возникла вокруг злаковых культур. И вокруг водных артерий. Вот смотрите, злаковые культуры. Таких злаковых культур в истории было 3. Первая — это пшеница. Вторая — это был рис. И третья — это была кукуруза. Я понял. Соответственно, для того, чтобы выращивать эти культуры, должны были быть определенные условия природно-климатические. То есть это должна была быть речка, там, где есть вода. Там должен быть очень теплый, мягкий климат. Там хороший должен быть грунт. Поэтому цивилизации возникали там, где были условия, где росли эти злаковые культуры. Кстати, академик Вавилов ткнул пальцем и сказал: смотри, ищите здесь. И раскопали Иерихон, которому свыше 10 тысяч лет. Почему? Потому что ареал дикой пшеницы, вот он на Ближнем Востоке. То есть там, где она сама сеялась и давала большие урожаи. Ну, как большие? Вот она там была. Ну, запасы создавались какие-то. Это женщины же придумали выращивать пшеницу.
То есть собирательство, вот они смотрели, вот это падает, а потом кто-то додумался, если вот оно упадет, оно вырастет там несколько, зачем же все съедать? Можно же потом посеять. В том же Египте климатические условия позволяют собирать 3 урожая в год. И там Нил, он разливается, он там несет этот ил очень плодородный. Поэтому люди там садились. И вот там, где вот у них возникал избыток продуктов, там и возникала цивилизация. В долине речки Нил, в долине 2 речек Тигр и Ефрат, далее Инд и Ганг, и выше Амударья-Сырдарья. Вот междуречье, вот там вот это были очаги цивилизации. Поэтому вот эта вот цивилизация на основе пшеницы, это была индоевропейская цивилизация. Дальше возникала проблема, это Тибет, это Гималаи. Она отделяла Хуанхэ и Янзы, китайскую цивилизацию, где она была на основе риса. И вот это все, что там дальше Япония, там южнее там Вьетнам, там Таиланд. Вот они где-то в районе Бирмы сходились. Вот индийская цивилизация, вот это ответвление индоевропейской с китайской. Ну и плюс, а вот американская цивилизация, она возникла позже. Вот если посмотреть на людей, которые там вот населяли Америку, то они перешли через Берингов пролив, и они двигались с Северной Америки туда, на юг. Соответственно, это требовало больше времени. Поэтому эта цивилизация, она уже возникла в Южной Америке, вот те же ацтеки, да? Ацтеки в Мексике, инки возникли, значит, в Южной Америке. Из государств. Вот там вот уже кукуруза, она готова. Это злаковая культура, которая позволила, опять же, людям иметь запас продуктов. И второй очень важный элемент – это тягловая сила. Колесо тоже. Колесо, само собой, но кто-то же это колесо должен тянуть. Поэтому конь – это было очень важно. В той же пустыне, там же в Наравийском полуострове, это был верблюд, допустим. А в Южной и Центральной Америке лама. никого не было. Лама, она слабее любого из перечисленных животных. И тем не менее, вот ламов, да. Поскольку там переход к оседлой цивилизации был позже, соответственно, когда европейцы прибыли в Америку... Они как бы в прошлое попали. Они как бы попали в прошлое. Поэтому, естественно, имея технологическое преимущество, все остальное дальше уже было техникой. Когда 200 человек захватывали империю, инки с населением 8 миллионов. Ну, да. Конечно. Ну, а инки видели, вот человек на коне, они воспринимали это как божество, спустившееся с небес, и вообще не воспринимали как что-то единое. Вообще хитрые были испанцы. Вот они же, казалось бы, зачем ты, дурак, берешь с собой лошадь на эту каравеллу, которая вот так вот шатает, эта лошадь, там они умирали, и эту лошадь кормить, да? И непонятно, сколько плыть. А вот зачем? Они вот преимущество свое показывают. Вот по поводу маминой книжки. Там у нее была замечательная книжка, называлась «Нумизматика в школе». И вот там вот впервые я для себя открыл одну очень интересную вещь. Вот открыли Америку, да? Какое это имело влияние на ситуацию в Европе? Смотрите. Из Америки поплыли караваны с золотом и серебром. У испанских грандов начали образовываться огромные шальные излишки, как у нынешних шейхов нефтяных. И вот у них есть деньги. Что они хотели приобрести за эти деньги? Первое, это предметы роскоши, там, хорошую одежду, хорошую обувь, да, там, прочее. Значит, в моде была шерстяная одежда. Но для того, чтобы шерсть производить, нужно выпасать овец. Нужна сырьевая база. Соответственно, в Англии началось огораживание. Крестьян просто выгоняли из земли. Урожаи там пшеницы были небольшие, но зато пастбище замечательное, туманном Альбионе. Соответственно, значит, овец разводили, стригли, везли в Голландию на переработку этой шерсти. Позже начали делать суконные мануфактуры уже в самой Голландия была колонией Испании тогда. Естественно. Вот там вот это все дело происходило. Дальше произведенное сукно везли в Италию. Там делали какие-то там эти вещи. Потом покупала Испания. Так возникал общий рынок. Но второе, очень интересная вещь. То есть, если в Англии людей изгоняли с земли, вот представьте себе, промышленности нет, люди ходят, работы нет. Чем они могут заниматься? Они ходят, занимаются попрошайничеством. Его ловят первый раз, бьют кнутом. Второй раз ловят, отсекают ухо и ставят клеймо. Третий раз ловят, вешают. Ну что людям, вот куда деваться? Естественно, люди уходили туда, где можно что-то подзаработать. Тем более коммуникации из Южной Америки в Европу, это же Атлантический океан, вот вам пиратство.
Это тоже, кстати, явление, которое вот казачество. Казачество, хотел сказать. Это то же самое. То есть они перехватывали эти торговые пути, они там, значит, грабили этих испанцев и с этого дела жили. И, кстати, легализация капиталов тоже в Британии произошла. Вот когда Фрэнсис Дрейк первый раз поплыл, значит, разграбил испанцев, они его ждали возле острова Новая Огненная Земля, но он не хотел нарываться, он оплыл остров Огненная Земля. Оказалось, что между Антарктидой и островом Огненная Земля есть пролив. Он сегодня называется пролив Дрейка. Вернулся в Англию, вот, и не мог сойти на землю. Потому как у него капиталы были нажиты нечестным путем. Что с ним делать? Испанцы требуют его выдачи, он с этими капиталами стоит в порту и не может сойти на берег. И к нему приходит английская королева Елизавета I. Она приходит к нему на корабль. Лично. Лично. И хитрый пират, увидев королеву, у него был один глаз, второй был выбит в боях, он сделал вот такой жест. Заслонился, как от солнца. Ну, королеве это понравилось, кстати, это приветствие военно-морских сил сегодня в Великобритании. Да. Она смотрела все, что происходило, и сказала, ну, очень хорошо. Вы должны заплатить налог. 10%. Естественно, 10%? Естественно, он тут же заплатил налог. Ему было разрешено сойти на берег. Был антиолигархический закон. Да не было там антиолигархического. Это была легализация капиталов, да, капиталов, нажитых нечестным путем. Да. После чего Дрейк, значит, опять поплыл, опять разграбил там испанцев, а теперь они уже держали полностью периметр. И тогда он пошел через Тихий океан, совершил второе кругосветное путешествие и вернулся в Британию. Ну, кстати, ему за все эти пиратские успехи даже присвоили звание барона. Он был дворянином. А не лордом? Нет, не лордом. Бароном. То есть он получил титул. Это что в Европе. Теперь берем Украину. Значит, второе, что требовали испанские гранды, это хорошее питание. Что происходит, если на рынке мало продуктов, а много золота? Что с продуктами происходит? Продукты дорожают. Конечно. И, значит, становится выгодно. На вес золота вот эта фраза. Их начинают выгодно производить. В 15 раз цены на хлеб прыгнули благодаря открытию Америки. И, естественно, польские магнаты, которые, в общем-то, получили возможность идти в Украину, они идут сюда. Земли много. Они захватывают огромные площади. Им нужны рабочие руки. Они начинают закрепощать вот этих крестьян, заставлять их выполнять определенные повинности. Почему? Потому что они берут это зерно, продают там и получают за это огромные деньги. Крестьянам, естественно, копейки, как положено в феодальных Нет, просто они бесплатно работают. за еду просто. За возможность жить. Что происходит с крестьянами, которые не хотят подчиняться? Они убегают за Днепр на пороге. Вооружаются. И там уходили в пираты, здесь уходили куда? В казаки. Ну, дальше Крым, Турция. Все то же самое. Я все думал, как вы подберетесь к этой теме. Есть такое стихотворение Иосифа Бродского, ну, по-разному к нему можно относиться как к человеку, но поэт он хороший. И есть у него такое, по-моему, мексиканский дивертисмент, такое стихотворение, да, из кусочка состоит. И он пишет про Мексику там, дословно почти, по-моему, я сейчас процитирую. «Нашествие испанцев есть местный комплекс Золотой Орды. С той разницей, впрочем, что испанцы действительно разжились золотишком». Да потому что здесь золота не было. Здесь все было по-другому совсем. На самом деле, вот, есть хороший такой историк в Украине. Алексей Петрович Толочко. Не Петр Петрович, который у нас известный сторонник русского мира, и он археолог, а его сын, Алексей Петрович, я считаю, один из лучших украинских историков, который вот занимался проблемой происхождения Руси. И вот он абсолютно справедливо пишет, что основой экономики до создания государства это была работа торговли. Зачем сюда являлись, извините, варяги? Что значит путь из варяг в греки? Можно подумать, что это был торговый путь. Как бы не так. Приезжала банда, извините меня, оттуда. Сплавлялась по рекам. Сплавлялась по рекам, значит, выкупали там каких-то там пленных там и прочих там лишних человечков. И дальше их привозили в Константинополь, продавали. За это получали золото, там, паволоки и все прочее. Потом они поняли, что можно, в общем-то, заниматься этим бизнесом на промышленной основе. То есть мы садимся здесь, зимой мы ездим, собираем, с весны едем туда, значит, и торгуем. Ну, естественно, грабим.
Ну, как же без этого? И вот фактически 3 договора, которые мы можем отследить по византийским хроникам, это и есть письменные свидетельства реальные. Потому что повесть временных лет — это, в общем-то, легендарная вещь. А вот эти вещи — это вот то, что реально было. И как восстановить хронику событий, вообще картину всего происходящего, он говорит: да посмотрите, как работала Остинская компания, как работали португальцы в Африке. Это то же самое. Это была нормальная торговая компания по отлавливанию рабов и продаже их туда. Это очень нравится, кстати, нашим национальным историкам, это правда. Потому что никто не хочет этот момент выдачивать. Смотрите, Андрей, очень интересно. Хорошо, что затронули эту тему. Я просто, когда начинают вот эту ерунду рассказывать, вот крымские татары угоняли в рабство, а значит, кругом все играли на виолончелях, арфы, нимфы, значит, и так далее. И тут, значит, дикари, которых называют общим словом татары, которые все жгли и так далее, все это смешано в кучу и в голову запихнуто, да. Тогда, во-первых, не было национальных государств фактически. Во-вторых, может быть, Венгрия была национальным государством тогда, не знаю. Слишком особенный народ. Тогда было феодальное право. Тогда человек считался добычей такой же, релевантной, тем более в отсутствии золота, как мы выяснили, да. Вот, и занимались этим абсолютно все. И в связи с этим Украина, Крым, Речь Посполита, Литовское княжество. Как это все варилось и почему в итоге все эти страны в итоге проиграли Московии? Интересно, понимаете? Вот пришли, как мы их называем, монголо-татар. Какое определение прекрасное, конечно. Понимаете, в чем дело? Ну, по большому счету, ведь вот очень хорошо Мулян Прицак это все описал. Это выдающийся человек. В Стамбуле при слове Прицак все встают. Он несколько десятилетий возглавлял кафедру тюркологии в Гарварде. Прицак считается одним из лучших мировых светил именно в области тюркологии. Это наш украинский выдающийся историк, автор 6-томной работы «The Origin of Rus», «Походження Руси». Класс. Человек, который владел, внимание, 54 языками, который в оригинале прочитал все рукописи, которые относятся к периоду создания Руси, происхождения. То есть он работал с старонорвежскими, староскандинавскими, там, исландскими сагами. И видел и держал эти записанные саги, читал их в оригинале. В Стамбуле работал. Он это, собственно, все, что имеет смысл для историка. Не пересказы, а документы. Он первоисточники. Не просто у кого-то прочитал, он видел их и читал их реально. И вот его, конечно, работа фантастическая. К сожалению, в Украине вышло только 2 тома из 6. Сейчас ведется работа над 3-м томом. Вот. И вот он говорит, что, ребята, по большому счету, государственно-политические структуры, которые возникают у разных народов, они имеют в основе, в общем-то, сходные причины. Вы можете посмотреть, как это у других было, и приблизительно понимать, как это происходило у вас. Ничего тут такого сверхъестественного. Есть какие-то особенности, но принцип тот же. Вот. Работорговля. Работорговля была издревле. А чем греки здесь занимались? На берегах вот Ольвия, там, Херсонес. У греков Тира. Рабы за людей не считались. Конечно. Мы же знаем, что самое худшее отношение к рабам было в Древней Греции, а не в Османской империи, Скажите, например, или в пожалуйста, Крымском вот Тира, Борисфен, там, Боспор и так дальше. Что это такое? Это были, в общем-то, сборные пункты, были скифы. Они привозили рабов, продавали грекам. Греки им выменивали там на вино, там, на какие-то произведения ремесленные и прочее. Это нормальный обмен. Потому что, когда нам рассказывают о том, что из Северного Причерноморья возили хлеб, это смешно. Хлеб возили из Египта. И ближе, и урожая в 3, да, и гораздо более качественный. Поставщик Древнего Рима всегда был Египет. Конечно. Да. И всего Древнего мира. Всего Средиземноморья. Вот кто владел Египтом, тот имел продовольственную базу. А именно поэтому за него войны за влияние. Да. А вот что касается Северного Причерноморья, где скифы, в общем-то, обитали, они продавали пленников. Это была нормальная работорговля. Посредниками были греки.
Греки не любят это, вот, чтобы вот это рассказать. Но это правда. То есть оттуда шли вот рабы в Грецию. А знаете, маленький, чуть превью чуть-чуть. Ну, просто это интересно. Все говорят, там вот эта легенда такая, что вот злые татары всех угоняли, украинцев там туда. Ну, я там опущу, что тогда и может быть, это по-другому все и называлось. Но рабство в Османской империи длилось максимально 6 лет. А в то же время в Российской империи оно было пожизненное, наследуемое, и дети были как котята и так далее. А в Османской империи, если ты принимал религию государственную, то вообще ты становился свободным быстрее. То есть это было скорее не рабство, а освобождение по сравнению с крепостным правом. Здесь. Айдар, любая империя, которая создается, она требует рабочих рук. Да. Вы же не будете своих соплеменников заставлять какие-то тяжелые работы делать. Вы, если пленников мало, вам требуется где-то их взять. Ну, любая империя. Или это арабский халифат, или это Византия. Я вспомнил Москву сейчас. Там же работают только таджики, киргизы и узбеки. Да. Ну а как? Нет, ну москвичи пойдут работать на тяжелую работу. Я вас прошу. Да. Ну, пойдут на тяжелые работы, когда Аркадий Бабченко на Абрамсе приедет, тогда доцент заставит. Доцент заставит. И вот, когда была Византия, Византийская империя, да, были русы, были варяги, они были посредниками в работорговле. Когда Византия перестала быть платежеспособной, пришли турки. И вот ведь по большому счету, вот когда была Монгольская империя, ну скажем, Золотая Орда, ведь между Крымом и Польшей, между Крымом и Европой посредниками были армяне. Вот огромное количество вот армянских церквей. Именно поэтому армянские церкви в Крыму, поэтому во Львове. Да, совершенно верно. Примерно одного времени. Вот да. они осуществляли вот эту торговлю, ну что ехать из Крыма туда. Вот армяне этим занимались в течение практически всего Золотоордынского А почему? времени. У них была своеобразная, как бы почти отдельная даже от окружающих христиан религии, поэтому, то есть они были нейтральны по отношению к тем их... И вот они, когда... Ну, там были сложные. Я не хочу сейчас говорить о процессах, которые шли в Армении. Им пришлось расселяться как евреям в свое время. Не, мы это не будем трогать, тем более, что да. И вот они компактно жили. И, кстати, по большому счету, их привлекали вот именно как торговых агентов. Они очень хорошо коммерцией занимались. Им давали возможность проживать. Кстати, была очень анекдотическая история, когда поляки решили произвести инвентаризацию и решили, значит, некоторые громади свого міста Львова позбавити певних преференцій. И от армян потребовали, чтобы они доказали, что они тоже древние жители Львова. Ну, честно говоря, армяне очень серьезную роль сыграли в становлении древнего Львова. Их привлекал еще князь Даниил Галицкий, там, Лев и так дальше, его сын. И вот тогда возникла знаменитая история с грамотой во Львове. Появилась грамота, армяне ее представили, значит, на суд. Там некий князь Дмитрий в 1050 каком-то году, значит, обратился, значит, к местным армянам, что если вы придете, то я вам дам там возможность жить там и то. И, кстати, в 1954 году по этому поводу было очень большое мероприятие в городе Каменец-Подольске. Там тоже, кстати, была большая армянская диаспора. Туда, дело в том, что ее организовал Микола Бажан. Он был сам родом оттуда. И для усиления эффекта, потому что все, кто сомневались, что 900 лет городу, он привез не кого-нибудь, а самого академика Тихомирова. Тихомиров там выступал и сказал, что вот тут некоторые сомневаются, а я хочу сказать, что вот есть армянская грамота 1054 года, поэтому 1062 года, 1962 год это был. Значит, ну вот, армяне люди приличные, поэтому да. Эту грамоту так никто не увидел. Кстати, армяне выиграли процесс. За ними привилегии во Львове были закреплены. Грамота исчезла, но она осталась, и текст ее остался вот в польском. Андрей, мне напомнил анекдот. Это как приходят в собес ветераны войны Куликовской битвы. Не знаю, говорит, но от татар откуда-то достает документы. А сейчас, что касается многонациональности, просто мы живем в современном мире, не представляем много. Вот столица Золотой Орды, Орды, Белой Орды, вот это город Сарай, из которого потом был построен еще 2 города, ну, он разрушен полностью. Там раскапывал, в том числе мой товарищ там копал. Так вот, там были кварталы. Еврейские, армянские, тюркские, какие угодно. И мы представляем тот мир, мы вот сейчас летаем на самолетах, там, ну, на чем-то ездим, думаем, вот, мы такие быстрые. А как раньше-то жили? А вот жили, в Крыму находили китайские монеты, их находили вдоль Волги. Там, и так период далее. Золотой Орды абсолютно в Украине не изучен. Когда Ольгерд завоевал эти территории,
Вот он на Синей воде разбил в 1362 году татар, 3 татарских ханов. Там же тоже отдельная история, как это происходило. Мамай воевал с главным ханом. Но Мамай не был чингизид, он не имел права на престол. Он был женат на дочери Чингизида. И он при ее отце был Бекляребеком, канцлером по-нашему. Он не мог выше прыгнуть формально. Не мог, но поскольку хан был ленивый, он передал Мамаю управление. И Мамай практически 2 года управлял огромной империей. И ему понравилось. А потом его у хана убили и вырезали всех тех, сторонников. Но его не тронули, потому как он женат на дочери. Потом, когда убили и последнего вот этого отпрыска, Мамай понял, что нужно делать. Он взял какого-то там мелкого хана Абдуллаха, сказал: ты будешь главным, а я при тебе, вроде бы как. И вот он начал воевать за столицу. Столица была на Волге. А за спиной у него Днепр. А за Днепром тоже орды. Они Мамая не признают. Что с ними делать? Он договорился с князем Ольгардом и предложил ему: давай ты ими займись, я тебе выпишу ярлык на эти земли. Ольгард пришел как союзник Мамая. Он разбил этих товарищей и получил право. Вот Великое княжество Литовское, Днепра, оно, кстати, он имел ярлык от самого хана Абдуллаха, фактически от Мамая, на управление этими землями. И, в общем-то, нормально, мирно они жили. И, кстати, когда Тахтамыш убегал, соответственно, убегал он к литовцам, после того, как пришел, извините меня, не кто-нибудь, а великий Тамерлан, и разбил Тахтамыша, считал, что он вообще узурпатор. Тахтамыш сподвиг князя Витовта идти походом против Тамерлана. И вот под Полтавой, в районе села Тахтаулово, там была знаменитая битва на Ворске. Там была разбита и уничтожена вся литовская армия. Погибли все фактически древние князья. Украинские, белорусские. Полегли. И вот поражение вот это вот от... Какой год? Это 1399 год. И фактически после этого Литва вынуждена была просить помощи у Польши. Потому как, отсюда уния вот эта. Там несколько было уний, да. В том числе, да. И после этого укрепляются они в Крыму, товарищи. В общем, там отношения были абсолютно нормальные между Литвой и Крымом, потому что Литва владела этими землями. Мы до сих пор даже на сознательном, подсознательном, на любом уровне Вильнюс, поедете, караимские там поселки до сих пор. У нас первый хан где родился? В Тракае. Тракае. Это правда. То есть это был союз. Что произошло потом? Потом пришли турки. В 1475 году они подчинили фактически Крымское ханство себе. И Крымский хан стал вассалом. И вот с этого момента его возможности были очень сильно ограничены. Чего требовал турецкий султан? Рабочих рук. Вот походы крымских татар в Украину имели целью обеспечить турецкое государство рабочими руками. Но как обеспечили, Роксолана может рассказать. Рабыня, да? Ужасно принижена жінка. Вот. И турецкая гвардия, янычары, да, формировалась не из турков. Не из турков. Это были все. Это надо просто империя. четко понимать. Это надо понимать. Это было время империи, а не национальных государств. Более страшного рабства, конечно, чем крепостное в России не было нигде. Это было классическое рабство, когда человек был вещью, можно было купить, обменять, убить. Древнегреческий вариант. Только холодно. Хуже. Только холодно. И, пожалуй, хуже. Греки все-таки, они как-то были более цивилизованные. Более образованные. Цивилизованные больше. Все-таки не было такого страшной вещи. Вот, поэтому там было очень сложно. Ведь взаимоотношения между крымскими татарами и украинцами, если там, извините меня, находится Запорожская сечь, значит, эти ходят сюда, эти ходят туда. Собирались очень интересные ребята, очень интересные отношения между ними были. Ведь что сделал Хмельницкий? Он совершил переворот в отношениях. Он явился к крымскому хану и сказал: слушайте, что мы все время с вами воюем? Давайте мы вместе с вами воюем с польским королем. Как? О чем вы говорите? Не, серьезно. Он не поверил. Но когда Хмельницкий оставил своего старшего сына, это традиция такая была. Да, конечно, мало ли там, наврал там и прочее. Он дал ему Тугай-бей с ордой, а Тугай-бей пошел. И Хмельницкий почему
не мог начать войну с поляками. Попробуй с ними повоюй. У них лучшая кавалерия в Европе. Под Веной в 1683 году кто разбил турков? Ян Собеский. Ну, кавалерия, польская кавалерия — это танковые войска. Ну, это да. Если на нынешний. Это все, да. Это, ну, в то время. Ничего нельзя противопоставить. Извините, в 1920 году под стенами Варшавы, Варшавское чудо, чудо на Висле, кто организовал? Польские кавалеристы. Польская кавалерия. Она остановила Красную кавалерию. Не пустила. И воевать с поляками без кавалерии было невозможно. И тут приходит Хмельницкий, 10 тысяч крымских татар. Это единственная кавалерия, способна противостоять польским драгунам. Почему Хмельницкий никогда не воевал с поляками без поддержки татар и крымского хана? Без кавалерии нельзя против поляков устоять. Просто нельзя. Это сразу поражение. И вот, имея такой кавалерийский корпус, естественно, он пошел дальше. И очень хорошо двигался. И Тугай-бей принимал участие в военных действиях против поляков до 1651 года. Ведь он погиб под Берестечком. Говорят, хан убежал. Хан ушел, но Тугай-бей остался. Он там погиб, под Берестечком. Это какая область? Это Волынь. Вот эта страшная битва 1651 года, это страшная. Кстати, есть у Лины Костенко поэма «Берестечко». Андрей, а почему до сих пор... Розломлять, підгризуть, як миші, як полівка. Всі хочуть булави, всі борються за власть. Тож буде булава, як макова голівка. Отак потарахтять, і знову хтось продасть. Не той, так той. Там зрада, там злодійство, там вигнали самка, обрали слимака, там наливайківці побили слободівцями, там ті об тих зламали держака. Ще хтось про когось вигадає байку, усі ворота чорні від смоли. Ті шило поміняли вже на швайку, а ті в орли тетерю призвели. Там вибрали якогось чоловічка і думають, що то вже Віфлеєм. Ще й прізвище хороше. Заплюй свічка. Отак одне одного і заплюємо. Отак воно йдеться до руїни. Отак ми загрузаємо в убостві. Є боротьба за долю України. Все інше – то велике мискоборство. Так писала Лина Костенко в поеме «Берестечко». Это одна из центральных событий украинской истории. Берестечко. Вот там Тугай-бей погиб. Он там лежит. Почему так туго нам дается осознание совместной истории? Я простой пример приведу, даже не сильно углубляюсь, это каждому понятно. Вот недавно годовщина была, причем круглая, 1571 год, взятие Москвы, второе, совместными, причем войсками. Там казачество участвовало, Запорожское. Ну, где-то в датах это стоит. Извините, Айдар. Кто такой Иван Грозный? Полное дерьмо, на мой взгляд. Но я не буду сейчас его человеческие качества. Я беру его родословно. Его мать княгиня Глинская, Елена Глинская. Князья Глинские, их род идет от Мамая. Да, это известно, конечно. То есть он от Мамая, прямой предок его – это Мамай. Князь Алекса, имевший двух сыновей, один из них, значит, стал, там ушел, второй остался. Вот князья Глинские, они вот на Ворскле жили, это было родовой. Потом, когда они там с поляками не поделились, они ушли в пределы Московского княжества. Вот Елена Глинская и татары – это его одна ветвь, и вторая, якобы он происходил от Рюриковича, да? Рюриковича, но как в кино. Вообще-то он называл себя дословно в письме польскому сейму, который предлагал ему принять участие в выборах короля, и он бы сразу увеличил вдвое свою Московию, но он сказал, никаких выборов. Я природный государь, прямой потомок Гая Юлия Цезаря, Октавиана Августа Великого, да, племянника Гая Юлия Цезаря. У него была вообще замечательная история, как он вообще сватался к Елизавете, к английской королеве. Ну да, ему так вежливо объяснила, что... Вежливо? Вежливо объяснила, вот как-то так вот. И он тоже на нее обиделся, он страшно любил вот этот эпистолярный жанр, со всеми переписывался. Да, он его даже с Курбским. Шедевры, да. А вот с Курбским... Хамство в основном. Когда Курбский убежал, и вот он ему пишет, зачем же он затеял эту Ливонскую войну? Все там эти русские историки пишут, он хотел к морю там выход. И он пишет Курбскому, а если бы не твоя подлая измена, уже бы пол Германии было бы за православие. Понимаете? То есть он такой мистик был, как Путин, черт он побери. Не он нет, ну смотрите, нет. Он Путина был шизофреник вообще. Это одно и то же часто. Вот Путин...
Когда татары миссия в башке. монголо-татары захватывали Киев, да, они могли убить местное население, там, перебить, там, да, могли оставить. Но вы знаете хоть один случай, когда, вот, скажем, там, не знаю, там, через 100 лет, через 200 татары пришли там, и заставили всех принять ислам? Не было смысла. А когда Иван Грозный брал Казань? Понятно, геноцид, первый геноцид. Раз. А что он сделал с Едигеем, с ханом Казанским? Он его окрестил. Такого не было нигде и никогда. То, что они себе позволяли, этого даже не позволяли. Вот это русское мирное мессианство, оно же оттуда берет. Вот это их извращенная миссия, всех сделать русскими. И русский мир, это же не взялся с потолка Путин. Ему объяснили попы, ему кто-то книги эти дал, сам он читал там. И вот эта русская миссия, я к тому, что это не случайно. И что в голове у Ивана Грозного это примерно то же самое, что в голове у Путина, только, да, кстати, оба не пользовались компьютерами. То есть, в принципе, одно и то же. Я вот о чем хотел сказать про нашу историю. Вот пример. Взятие Москвы. Еще одно было взятие раньше, когда Иван Грозный, вышеупомянутый, бежал в рубище в Александровский монастырь и с кинжалом без ножен к ханскому послу вышел, что значит, там, я твой раб, убей меня. Ну, подождите. Крымский хан — это царь. Царь, они обращались царь тогда. До 1700 года Москва платила дань крымскому хану ежегодно. Да, царем называли. Царем называли. То есть, московский князь великий, он не мог назвать себя царем по понятиям того. Но он присвоил себе этот титул. Они все присвоили. Слушай, если они русские, то о чем тут говорить дальше? Ну так вот. И вот мы уже живем в Новой Украине, и вот эта дата где-то записана, кто-то о ней знает. Почему за все прошедшие годы, вот, а почему не устроить в круглые даты, не устроить парад украинских войск, ну, небольшой парад, в связи с победой над московитами? Почему мы не создаем свою совместную историю, которая история побед? История побед. Их 2 взятия Москвы, это же не просто так. Это серьезно было, они признавали поражение. Да, потом был геноцид в Казани, потом он мстил там, боялся идти на Крым, понятно, через Украину, но он мстил по боку, по вассальным ханствам, да. Но почему мы до сих пор не воспринимаем победы Крымского ханства как победы Украины? Ну, мы вообще не воспринимаем даже свои победы. В свое время Ющенко в 2009 году пытался отпраздновать 350-летие победы под Конотопом. Конотопской битвы, я помню. Там же тоже крымские татары участвовали, принимали участие. Гуляницкий оборонял Конотоп несколько месяцев, пока подошел Выговский с армией. С ним были крымские татары. Что они там учудили с московской армией, так это отдельная история. Ну так правильно, Ющенко в этом случае был абсолютно прав. И вы же помните, что эту инициативу никто не поддержал в самой Украине. Там рассказывали, зачем это, вот, ну как это, ну это же вот так вот. Ну тогда же братья, русские братья же были, так нельзя так обижать. Дело даже не в братьях, дело в комплексе, понимаете? Люди вартости в чем? Люди привыкли плакать, привыкли тужити за своєю важкою долею, що всі нам заважають. Это колониальная такая, постколониальный вот синдром. Это самое страшное. Вот это то, что Чехов когда-то говорил, что я по капельке выдавливал из себя раба. Вот мы даже к этому процессу даже не приступили, мне кажется. Именно вот эта психология. Ну как не приступили? Но сейчас все-таки не так. Но сейчас есть определенное большое количество людей, которые осознают себя украинцами. Огромное количество людей, я согласен, но это меньшинство. Это активное меньшинство. Вот то пассивное большинство избрало ту власть, которую мы сегодня... Но мы не литовцы, ну так получилось. Вот опять про Литву. Я все время вспоминаю Литву, и у них вот, они могут между собой, и когда начинаешь углубляться в литовскую внутреннюю политику, я своим друзьям литовцам говорю, слушайте, не рассказывайте мне. Для меня литовцы — это единое целое, и они пасть порвут за свою страну любому. Вот у них есть какой-то такой переключатель, предохранитель. Они не дадут свою страну расшатать никогда. И даже там есть и такие же избиратели-популисты. И, кстати, нынешний президент, он тоже не из политики. И так далее. Но все-таки есть какой-то общий знаменатель, который не дает разнести страну. Может, и мы как-то подойдем к этому. Потому что все-таки даже вот нынешняя власть, там разные люди. Там просто вот, ну, это, я иногда это называю паранойей в ковчег. Да, там и те, и те, и те, и те. Но все равно все-таки линия-то выравнивается в ту сторону. То есть нет никакой пророссийской риторики, а наоборот, там, прерываем это, больше будем, это, то не будем. Я не призываю сейчас обсуждать политику в деталях, но вектор все равно туда магнитом-то тянет Украину. Ну, как-то не может исправиться ситуация через какое-то время. Вектор есть, это правда. И я вам скажу, мы можем проследить на интересную эволюцию. Возьмите Кучму. Кучма, став президентом, заявил, что национальная идея не сработала.
Он был разочарован. А когда он уходил, он написал книжку, которая называлась «Украина, не Россия». И, кстати, про целесообразность празднования Конотопской битвы тоже сейчас никто не обсуждает. Блестящая книга. Я читал, мне она очень понравилась. Я думаю, что Кучма писал не столько для украинцев, сколько писал для русских. Потому что мне прочитали, попытались понять, вот, что он имел в виду. Тщетные, но ладно. Я думаю, что, наверное, они прочитали, но сделали неправильно. Ничего не поняли. Ничего но так не как поняли. они поперлись в Украину, ничего не поняли. Да. И второй пример – это товарищ Зеленский. Вот он тоже там выступал за, как он говорил, равноправие, там какая разница, там и все прочее. Посмотрите сейчас, что происходит. Ну откуда? Вот почему он так резко, вот вектор у него вот поменялся вдруг, как по щелчку. Понимаете, человек, который находится на высшем государственном посту, он, оказывается, не может мыслить иначе. Иначе ты не понимаешь страну, в которой ты находишься. То есть можно потыкаться в разные стороны, Пожалуйста, но понять в итоге, что вот дорога одна все равно. Понимаете, я думаю, это где-то понимал и Янукович, который все годы, пока он был президентом, он пытался имитировать из себя украинского президента. Но он был слишком бандит для того, чтобы... А вот когда его бандитское мурло выскочило, и он считал, что у него все схвачено, и вот сейчас вот я тут, раз и все. Он поздно понял, что он не прав. Поэтому он сейчас в Ростове. Но вообще, я думаю, что носителем вот этого вектора европейского являются не президенты. Нет, конечно. Это является активной частью украинского народа, который осознает себя украинцами. Неважно, там ты хремлы, там, или важно просто идея свободы и идея отдельности от того мира Ивана Грозного, который проживет. Айдар, а вот вы обратили внимание вот на представителей русского мира в Украине? Насколько они маргинально смотрятся? На фоне? Да. Даже да, пускай там плохо образованных там представників там національного там свідомої частини нашого суспільства. Они могут быть рафинированными, там говорить с московским акцентом. Они там, но дальше, чем вот попеломница, это вот Оксана Марченко, да, которая там пошла там по монастырям, вот это всю там череп целый, вот на больше их не хватает. Да, почему? Череп это был феерично, потому что Путин помог. Дело не в Путине. Вот понимаете, вот мое личное впечатление. Интересно. Вот это тупиковая ветвь цивилизации. Как-то совпало у нас ощущение. Это тупиковая ветвь. Они не могут, у них нет будущего, поэтому они смотрят назад. Так нет, они вот так по кругу двигаются. Ну вот как-то вот, понимаете, они вот пытаются найти черного кота в темной комнате. А его там нет. Они пытаются вызвать духов прошлого, вот этого великого русского мира. А ведь он придуман с самого начала. Поэтому они их вызывают, они не появляются. И они считают, что они вот мало целуют череп, надо еще поцеловать. Вот он точно сейчас должен появиться. Так они целуют все. Они светят, как космические корабли, в которые гайки откручиваются. Они это нормально. Ракеты окропляют, которые летят вот таким вот зигзагом и так далее. Но это деградация. Но все-таки они достаточно сильны еще. Но я такой вопрос задам. Человек, который так в историю погружен, наверное, может быть, будет интересно об этом порассуждать. Я надеюсь. Вот смотрите. Вот итальянский фашизм, перешедший в гитлеровский нацизм, слияние двух этих лун, попытка перевернуть мир, попытка построить мир на основе расовой теории, зверство, Холокост, война, гибель страшного количества разных самых людей, невинных и солдат, и мирного населения больше и так далее. Потом поражение этой идеологии, денацификация, методами, о которых вы упомянули уже. И как бы немцы вернулись к себе. Да, американцы их вернули с англичанами, но они вернулись к себе, к своим бургомистрам, к своим этим земельным бундестагам и ландтагам там, и так далее. То есть, что было, они просто, значит, мы тут что-то немножко вот под наркотиками были, но сейчас вот мы откапались, и вот мы опять вернулись к себе. У меня вопрос такой. Вот в том, что эта Россия перестанет существовать, у меня нет сомнений. И даже не потому, что там я так мечтаю, просто я там прожил 43 года, я знаю, какая ненависть внутри. Это держится на каком-то избыточном количестве халявных денег, на преклонении там перед вождем, на культе русского мира. Прошу прощения, что так долго, просто сейчас будет понятна мысль, да? Вот. На чем-то она держится, там, как-то говорит, о говной палке, ну и плюс еще нефть и газ, да? Это потерпит поражение, безусловно. И потерпит поражение сама идеология русского мира, вот это русского превосходства, которое чисто арийская история. Только, правда, они не арийцы никакие, и никакие не немцы, но вот о себе они думают так, что они носители какой-то сакральности. Путин видит себя, я уверен, значит, служащим месту в Софийском соборе в Стамбуле.
Это абсолютно так. Не зря попался в Сирию, на самом деле. Он не зря Крым взял. Он берет в клещи Турции. Что он там еще может устроить, я не знаю. Но это далеко идущий его там маниакальный, может быть, шизофренический, может, мессианский в их понимании план. Но все это, конечно, потерпит поражение. Любым способом, но потерпит. Потому что это тупиковая ветвь, абсолютно согласен. Там нет развития, там нет лидерства, там воровство одно, так сказать, и паразитирование. А куда русским возвращаться-то? Вот проведем мы сейчас дерошизацию какую-то. Объясним с помощью тех или иных оружий, экономических санкций, разрушения государства, там, международного контроля. Не все. При слове «Великая Россия» все сидят тихо, как при слове «Великая Германия», там все из сауны выходят. Вот если в Германии кто скажет, Германия юбералис, там все сразу из сауны выходят, просто чтобы не быть с этим человеком в одном месте. Да? Куда им возвращаться? Новгородская и Псковская, европейские вот эти островки были полностью уничтожены. Сначала Александром Невским, потом заасфальтированы Иваном Грозным, который вот как основатель этого всего мы упоминаем. Куда и что будет с Россией тогда? С нынешней Россией? Куда им возвращаться? На какие части делиться? Что это будет потом? Ведь это же не исчезнет. Океаном это не зальет. Смотрите, Айдар, я не хочу, чтобы меня восприняли как человека, который, в общем-то, пытается кого-то обидеть. Нет, мы же спокойно я просто попробую объяснить то, что я вижу и чувствую. Вот у испанцев есть такая замечательная традиция, это коррида, да? Что такое коррида? Я знаю, мне Подеревянский рассказывал, да. Быка, понимаешь. Он бежит, и он готов сейчас всех там на рога поднять. Они там от него убегают. Они получают удовольствие от дикого быка, который, в общем-то, может быть, искалечить любого, да? И этот бык абсолютно никакой пользы не представляет. Он просто дикий, дурной, бегущий. А вот представьте себе, что такое вол. Ну, с точки зрения физиологической. Ну, вроде бы то же самое формально. А чем он отличается от быка? Ну, тем, что от него польза общества. А почему от него польза общества? Понятия не имею. А его кастрировали. И он перестал быть диким, он перестал рогами махать. Он упрягся в этот возик, повезли. Пускай на меня никто не обижается, но американцы кастрировали японцев агрессивных и немцев. Как будто и не было ничего, да. Вы понимаете, вот вы говорите, вы посмотрите, что сейчас происходит. Едет зам фракции «Зеленых» на Донбасс. И говорит, боже, там же война идет. Надо помочь украинцам. Он возвращается к себе в страну, а правительство говорит, на чем? Не. Вы можете себе представить 100 лет назад такую реакцию немцев? Ну, воинственность как отрезала. Они же были воинственные, они же были агрессивны. Сейчас они дуют на воду даже слишком. Они 2 мировые войны развязали, вы понимаете? Они были готовы вот мир перевернуть. И американцы сделали из них волов. Хороших, трудолюбивых, которые себе пользу приносят окружающим, но абсолютно не агрессивных. И это заняло очень длительный период. Им было куда вернуться. Но их кастрировали. Им было куда вернуться. Вы понимаете, вот этих вот всех повесили, расстреляли, вот этих нацистов, да? Показали народу, что происходит, денацификация. Это были страшные вещи. И потом 70 лет вот такого развития в условиях оккупации, по сути дела. Да, суверенная страна, но 200 танков у той же Германии. Да, понятно. Это меньше, чем у ДНР. Ну, им было куда возвращаться. Японцам было куда возвращаться. Теперь что происходит с русскими? Вот они в том же состоянии, в котором когда-то были японцы и немцы. А кто их кастрирует? Образно говоря. Есть сила, способная сделать вот сейчас в условиях ядерного оружия, так как это было с Германией и с Японией? Нет. Поэтому они будут угрожать миру и дальше. Они будут быковать. Вот в прямом смысле. Ну, Советский Союз-то кастрировали, но не долечили. Нет, не было лечения. Его не кастрировали. Ну, был момент, возможность-то была в 91 году. Просто Запад такой обрадованный был, такое счастье было, просто опьянение от успеха. Все, СССР выходит отовсюду. Они даже просили литовцев остаться в Советском Союзе. Так им было хорошо тогда. Но они украинцев просили. Американцы приезжали. Да, то же самое, да. На самом деле, поражение в холодной войне Советский Союз признал. Потому что руководство было вменяемое. Та же самая ситуация, когда после Первой мировой войны немцы ведь были во Франции, и вдруг объявили мир. Немецкие солдаты, которые находились в окопах во Франции, не понимали, почему. Мы же вон Париж. Париж, да. В чем? Это предатели. Вы посмотрите сейчас риторика вот этих вот реваншистов в России. Та же, что у Гитлера, один в один. Реваншизм — это, в общем-то, попытка сказать, что нас предали, мы не проиграли, а раз мы не проиграли, мы обязательно попробуем взять реванш. Конечно. Поэтому вот после Второй мировой войны немцам уже объяснили все. Они были разгромлены,
окончательно. Вообще не было понятно, что с ними будет. Они вообще думали, Но что их вообще все-таки всех с русскими уничтожат. перспектива есть какая-то? Ну, как-то Лично мое мнение следующее. Если не будет следующего технологического скачка, который способен будет нейтрализовать ядерное оружие. Условный железный купол. Вот. Я не знаю, как это будет называться. Перехват ракет на территории. Если будет способность военным путем решить проблему с минимальным количеством жертв, тогда какие-то варианты возможны. Нет. Они будут предоставлены сами себе и будут дальше вести себя так, как они ведут. Я не вижу перспектив того, чтобы там произошла какая-то эволюция. Абсолютно. Посмотрите. То есть все попытки трансформировать эту страну, сделать из нее более-менее цивилизованную, заканчивались только в том случае положительно, когда что-то оттуда отваливалось, как Финляндия или Польша. И вот они как-то пытались отгрести, чтобы их не затянуло в воронку, и попытаться сделать что-то свое. То же самое, как сейчас с Украиной. Да. Почему российское руководство сегодня так агрессивно? Потому что они очень боятся, что у Украины получится. Это пример. Конечно. Но без Украины нет рейха этого, нету. Поэтому? Ой, это была самая интересная беседа с Андреем Ревой, которую я давно про нее мрив. Представляете себе, какие у нас были министры социальной политики, с каким знанием истории, с каким бэкграундом и с каким интеллектуальным багажом. Но не все в прошлом. Я уверен, что и вы найдете свое место еще в государственном управлении. И я считаю, что все, что делает Украину сильнее, и все, кто делает Украину сильнее, они, несмотря в оппозиции, они там не просто вне власти, они все равно составляют костяк этой страны. Айдер, есть очень хорошая в украинской литературе поэма о том, как о 3 братьев, бежавших из Крыма. И когда бегут, а маленький, самый меньший, он не может бежать. И говорит, нет, мы не можем убежать, если он останется. Мы должны ему помочь. Сегодня национальным вопросом, национальным номер 1, это вопрос даже не Донбасса. Это вопрос Крыма и крымских татар. Если украинцы позволят раздавить крымских татар, украинцев и Украины больше не будет. Это предательство, которое пережить украинцы не смогут. Поэтому если это государство, наше руководство не понимает, значит, это будет другое руководство. Логично. Я убежден, что будущее Украины — это Крым и это крымские татары. Если мы сумеем защитить их, тогда мы сможем защитить себя. Это вопрос достойный. Если мы их кинем, если мы не поможем, если мы отвернемся и будем там рассказывать, большая политика, это будет конец Украины. Это мое глубокое убеждение. Спасибо, Андрей, за эти слова. На предательстве не строится государство. Совершенно верно. И не выиграются битвы за независимость. Спасибо большое Андрею Реве за то, что был с нами. Невероятно интересная беседа. Я уверен, что вы еще раз убедились в том, что не зря смотрите телеканал АТР, и многие помогают нам через Patreon, другими способами. Мы вам страшно благодарны. И, как всегда, до следующей встречи в эфире АТР. Крым, Сербия, Столачах.